is my array, square bracket, what is my size? 6 I used. Now this size is our defined fixed size, this size is 6 I used. Under this I entered the marks. Design time also I can enter the marks. With help of scanf also I can enter the marks, but without scanf assignment operator I want to enter the marks. Assignment operator 70, 80, 90, 60, 100. Suppose I defined only 5 size, 5 marks. 70, 80, 90, 60, 100, 5 marks I enter. Now after entering of these array elements, now I want to call the elements, print the elements. Now in this main method I created marks array. Marks array, which type of array? Integer array. How much size? 5 size. Totally 5 marks I enter. These marks I want to print with the functions. I am inputted the marks under main, but I want to print the marks with the help of function. Which function I created? Display. Now I want to call with display function to print the elements. Display. What is my array name? Marks. First argument is marks, array name. What is the second argument to be mentioned? Index. But now I want to use with size. What is my size? 5. Size is 5. 5 means 5 elements to enter. After that here int will be there, but that is for what? Index value reading. Here I want to start with 0. I want to start with 0 index. I want to start for reading 0 index. Without index variable also I can read. Without index, suppose I want to read only 2 arguments. Without index also I can read the function. Minimum 2 arguments, array name and size. Otherwise index also I can use. How to read of this element 0 index? 1, 2, 3, 4. Now I want to use with get ch. Now in this program, which is my function name? Display. Which is my array name? Marks. Which is my array size? 5. Now I want to explain the function body, void display. I want to explain the function body now, void display. Now how to display that? What is my type of array? Integer. What is my array name? Marks. After that int. What is my size? Here 5 size, but instead of 5 formal argument n. Actual size is 5, but instead of size n is the formal. Now I want to print that all elements. Printf your entered marks list, whatever marks you entered, that to be print. How to print off that? For here I used one variable int I for index. I equal to 0, I less than or equal to size minus 1, 5 minus 1, 4, I plus plus. 0 index to start, 4 index to end. How to print off that? Printf %d \n, line by line to print. What is my array to be print? Marks of I. Marks of I nothing but marks of 0, marks of 1, marks of 2, marks of 3, like this. Finally close. Now this is finally to discussion. Now you see that in this program which I discussed how to create a array with a function. How to define the array with function now. Now in this program, what is my function name? Display. It is called as function. Now in this program, which is my array name? Marks. Marks is an array. Now this array is how much size? 5. This is size. Now this marks is which type of array? Integer array. This type of discussion is called as function with the arrays. Every function with array, minimum 2 arguments to be required. Every function with array, minimum 2 arguments. First argument called as type of array, square brackets. Second argument called as size of array. I mean how much size to be mentioned your array. Third argument is optional. What is the third argument? Index variable. How to read off your array elements? Index value starts from 0 to size minus 1 based on your requirement to create the arrays.
Now see, now I want to define with one more simple program, function with array. Function with array only I want to calculate with sum of elements, sum of array elements. Function with array, sum of array elements. Now you see that what is my program actually. Suppose my input is enter, my input is enter marks, enter marks. Suppose my array size is 5 size. My array size is 5 size, 5 elements to enter. If suppose I enter with the 10, 20, 30, 40, 50, which I want to find out sum. If I enter the marks size is 5 size, 5 elements I enter, 5 marks, I want to find out the sum. 10 plus 20 plus 30 plus 40 plus 50, that I want to find out. How it is find out? Sum is 150. How to find out this? With the help of function with arrays. Using function with array, I want to expect this. This is my inputted expected inputs, this is my expected outputs. How to make of this process? Now check it. How to create function with array. Return type I want to use. Hash include header file, that is common. stdio.h, conio.h, that is common. Now I want to create one function int, integer, return type. What is my function? SOA, sum of array. My function is SOA function, sum of array. This is our define. SOA, integer type of function, square bracket. Next integer called as size. Next integer called as index. Totally 3 arguments. This is for type of array, this is for size, and this is for index. Int main. Int main. Inside of that int, what is my array name? Marks. I defined as marks, marks of 5. Marks of 5, but I want to read with I for index variable. One more extra variable, return type variable s. S is for return type purpose. Clear screen. How to read of that? Enter the marks. To read the marks, enter marks. I want to read the marks. How to read of that marks for I equal to 0. Total size 5. I less than or equal to 4. I plus plus. How to read of the array elements? Scanf %d ampersand marks, marks of I, ampersand marks of I. Now I want to call the function. What is my function? I want to call SOA, sum of array function to be called. First argument array. What is my array? Marks. What is my second argument? I have int. This is for size. What is my size variable? Here I used 5. My size is 5. What is my third? Index. What is my index? I. Now this is for array, this 5 for size, this I for index. After that, now I want to go for S, S for return type. This entire function return into S. Return type, printf, sum to be print, sum of the mark value to be print, S to be print. How to print off that? After that, get ch, return 0. Successfully return the value. Now finally, in this program, which function is major work here? SOA function. Now this function is calling with the help of marks array, size is 5, index value I. This entire result will be sent back to S. Now I want to make a function body. Now you see that how to make the function body here. How to make of that body? int SOA. How to write off that body here? Int marks. Marks. After that int. What is my size variable? N. Next I used I for index. Now how to evaluate that sum of elements? Int s equal to 0.
how to evaluate that sum of array elements? Initially s equal to 0, sum purpose. What is the formula to find out the sum? I equal to 0, I less than or equal to n minus 1, I plus plus. Index. What is the formula to be find out the sum? S equal to s plus marks of I. S equal to s plus marks of I. This is the formula. Finally, which to be written? Return statement. Every return type function created with return keyword, return s. Which value to be written back? Some value to be written back. Finally, what is my conclusion here? Through the main, I pass the marks. Now the marks will be enter 5 marks because of 5 size. 5 marks will be enter. Now the 5 marks will be sent back to SOA. This 5 marks will be sent to SOA. In that SOA, all marks are added to the sum variable. What is the sum value initially? 0. That means what? 0 plus marks of 0. What is meant by marks of 0? If I enter 10, first 10 is added. After that I plus plus, marks of 1, 11 added. After that I plus, suppose 20 is there, 20 added. After that 30, after that 40, after that 50. Totally how many marks reading now? 5 marks. And finally get the sum. What is the sum value? 150. After calculation of this return s, send back to which variable? S. Through the main to be print of that sum of the marks. Now this type of function called as function with array return type. Now in this program, which is the return type data type you have? Integer. Integer is the return type data type. Your inputs are marks and integer type and index. Thus final answer send back to integer. This is also one type of function. Now I want to discuss with function with array only. I want to discuss with suppose character array. Character array also you define, or float array also you define. Suppose I want to define with float array. I want to define with float array. Suppose here void header file same void. What is my function I used? Average. My function is average. What is my input? Float square bracket. I want to call with float array. Float array also size is integer. Float array also index is integer. Now this is called as type of array float. This is called as size purpose. This is called as index. Now you see that void main. Now I want to create with array. Array for float value array float. What is my array name? Sorry, function name. Here I want to create a variable float. What is my variable I created? A array 5 averages. Under this declaration float data type A is a array 5 size. Suppose if I enter the 5 elements, 5 averages 76.0, 76.1, 76.2, like that 5 averages 76.3, 76.4. Totally here 5 averages I have. These values stored into A. Now these values I want to print with the help of functions. How to print off that with the help of functions? What is my function name? AVJ. What type of array? Float array A. What is my size of array? 5. What is my index value? 0 starts. Index value 0 starts. After that get ch to end of the main. How to write off the body here? Void. What is my function name? AVG. What is my type of array? Float. Array name A square bracket. After that I used int n is the size. After that I used int I for index. Index is initially 0 starts. After that I want to read off that elements. Printf list of averages, whatever averages you have that to be print. For I equal to 0, I less than or equal to 4, I plus plus.
how to print off that element %f, printf %f, %f for float, \n, line by line. How to print off that? What is my array name? A of I. At the time all averages will be prints. Finally, in this program, which is my function name, avj function starts. Avj function, A for array, it's a float array, 5 is the size, index is 0. Index value 0 to 4, ends with 4. Generally, every programming languages you have the functions. Now, in the C programming language also you have the functions. Now, in this functions are created with the array methods. What type of function with array I can discuss? The integer type of function array can be used, character type of function array can be used, or float type of function with array also used. What is the meaning of function with array? You want to create the array elements, that array elements to be called with the help of function statements. But every function with array, minimum how many arguments require? 2 arguments. Generally, normal function, how many arguments to be passed? Minimum 1 argument, just a variable to be defined. But function with array argument, minimum 2 arguments to be defined. First argument denote as square bracket, it's called as array type, square bracket. Second argument denote as size of your array. Minimum 2 arguments to be defined. When you call the function, what to be defined? Array name, and for the size and index. And finally, you can define the function with the array type and array size and array index elements. What is the need of function with arrays? It is also performance improved. Your programming language performance is improved, and easy to maintain the coding and easy to process the coding and the code clarity. That is the reason you can go for function with the arrays. Today this discussion is completed now. Today I want to stop there. In the next session I can start with the pre-process commands. That is called as how to create a user defined pre-process. How to create a user defined pre-process, that is on next session I discussed. Thank you for this video to use. Hello viewers, this is C language training program. Now today I want to discuss about storage classes. Now the last sessions I discussed functions, how to create functions and what are the types of functions, and how to create the function with array. What is meant by function with array? If I want to create the array variable with the help of function arguments, that is called as function with array. Every function with array, minimum how many arguments to be passed? 2 arguments. The first argument is called as type of array. The second argument is called as size of array. Generally normal function calling with a single argument, but the function with array 2 arguments to be called, that is called as array type, what type of array you are creating, and how much size to be defined. And one more is index variable, how to read the array elements. Now today I want to discuss with one more new concept, a very important concept in C programming language, storage classes. What is meant by storage? What is meant by storage? If I create any variable in the C programming language, the variables are stored in the memory. Is it compiler memory or CPU memory? What type of memories you have? Compiler memory is there, CPU memory is there. What is meant by compiler memory? While execution of program,
compiler allocated some memory, that memory called as compiler memory. While execution of program, you are not created any memory. While execution of program, CPU register created some memory, that is called as register memory or CPU memory. What is meant by storage? In your program, whatever variables you created, the variables where you want to store. Is it a compiler memory to store or CPU memory to be stored? Compiler memory, temporary memory, while execution of program only to run. CPU memory, permanent memory, it is called as CPU register address to be stored. What is the importance of storage classes? If I declare any variable in the C program, is it variable is local variable or global variable? The variable by default, how much value initialize? If you are not defined any value explicitly, how much value initialize? And the variables are stored at which memory? Either compiler memory or CPU memory. That will be discussed storage classes. What is the reason of storage classes? Every C program, whatever variables you created, the variables stored under which memory? And one more important property, the variables are local variables or global variables. What is one more important property you have? The variables, if you are not assign any value, how much value will be defined? These will be discussed storage classes. Now, in the C programming, how many types of storage classes? 4 types of storage classes you have. What are the types of storage classes? Auto called as automatic storage class. One more is register storage class. One more storage class, static storage class, external storage class. How many types of storage classes you have? 4 types. Auto called as automatic storage class. Register, it's a CPU register storage class. And one more is static storage class. And one more is external storage class. 4 types of storage classes you have. Now listen, how it is working of these storage classes. Those are the keywords you have. What are the storage classes under C programming language? Storage classes. What are the storage classes actually defined? Auto, that is small letter only. Auto is a keyword. Auto. And one more keyword, static storage class. One more keyword, register storage class. One more keyword, external storage class. 4 types of storage classes we have. Auto called as automatic storage class. Static, it's one of the storage class. Register, CPU register storage class. And one more is external storage class. External storage class. Auto is called as automatic storage class. It is also called as automatic. External is called as external storage class. Those are the keywords in the C programming compiler: auto, static, register, external. These are the keywords. These are called as storage classes. Now listen, what are the properties involved for these storage classes? If I create the auto storage class, what are the properties? First, I want to discuss about auto storage class. If I create with auto storage class, what are the properties you have? The first property, default value. The first property I have, default value. What is meant by default value? Suppose in my program I declared one variable, but I am not initialized any value. That means I am not read any value, but I try to print the value. I am not initialized the value, but I try to print the value. Which value prints? Is there any default value taken by compiler? That value described with the help of default value. What is the auto default value? Garbage. Garbage value. Now this garbage value decided by compiler garbage. I mean Turbo C compiler
Garbage will be defined. This garbage value not our defined, compiler defined. The garbage value negative value. This value called as junk value, garbage value or junk value. This value not decided by compiler. This value decided by compiler, not defined by user, programmer not defined. What is one more property you have? Local variable or global variable. Your variables are locally declared or globally declared. Every auto variable to declare that local variables. What is meant by local variable? Which variable created inside the function, that variable called as local variable. What is meant by global variable? Which variable created outside the function, outside main, those variables can accessible entire program, same effect will be taken. That variables are called as global variables. What is meant by local variables? Which variable can create inside the function, which variables can be declared inside the function. Those variables can access only inside the function. What is meant by global variables? Which variable created outside the main, outside the function. But those variables can accessible entire program anywhere, in any function can access. That variables are called as global. Is it auto variable working as local variable or global variable? Local, local only working. Auto variable cannot access global. Where you declare in that function or in that block only access. Outside block cannot access. What is one more type of property you have? Auto storage class, one more property. Storage area. Storage area. What is the mean that wherever it is stored. Now you see that every auto variables store data which memory? Compiler memory. Compiler memory. C language compiler allocated memory. It's a temporary memory. That memory only stored. It's a temporary memory. That storage area, compiler memory. Finally, what are the properties to be understand? Auto variable, 3 properties. What is the first property? Default value. What is meant by default value? If I am not assign any value for the variable, if I am not inputted any value, what is a by default value prints? What is a by default value prints? Garbage value. Garbage value called as compiler defined. It is not our defined, compiler defined, and it's negative value. It is negative value, I can't decide that value. What is one more? Is it auto variable local or global? Local. What is meant by local variable? The variable can access inside the function. Outside function cannot access. In which block you created? In that block only to access. In another block cannot access. What is meant by storage area? Auto variables can be stored, which location it will be stored. What is the memory area? Compiler memory. Compiler memory means this memory allocated by C language compiler, Turbo C compiler. Temporary memory, operating system allocated. This memory allocated operating system memory. These are the properties to be understand for auto variable storage. You see some example program, how it is working of auto variable. One example program, check it. How it is works, auto variable. As usual, header files are common. Hash include stdio, hash include stdio.h, that is common, and hash include conio.h. Now I want to declare with void main function. I declare void main. Inside of main, I want to declare the variable, auto variable to be declared now. Auto is a keyword. Auto keyword where to be used? Before data type, int x. Before int auto keyword used, CLR SCR. Clear screen. Printf, I want to print x value. I want to show the x value. %d x. Get ch to get the output screen.
You see that you observe this program, it's very simple program. First I declare main function. Inside of main I declare int x, integer variable, but before int which keyword I used? Auto keyword. This variable I want to declare it as auto. What are the properties of auto? Whenever this variable is declared auto, this variable can access in this main only. Outside main cannot access, or outside function cannot access, because auto variable is which variable? Local variable. This variable declare inside main, this variable can access only in entire this function only, outside function cannot access, because it's a local variable. And what is one more? When I define the auto, this variable memory allocated by compiler, it is not for CPU, C language compiler allocated this memory called as temporary memory, operating system memory. Now for the integer variable, how much memory creates? 2 bytes. Every integer 2 bytes memory creates. The 2 bytes, now this is x, 2 bytes memory, in that store the value. What is one more property? Auto variable, I am not defined any value. Suppose if I define x equal to 10, I am declaring x, assigning 10. If I print the x value %d, what is the value prints? 10 value prints. Already I declare x is variable, assigning 10. I want to print the x, 10 value prints, because I assign the 10. If I am not assign any value, explicitly I am not assign any value, which value prints? There is no value, but I try to print the value. There is no scanf. There is no value, there is no scanf, but I try to print the x variable value. At that time, which value prints? Garbage value prints. Garbage value. Every auto variable, if I am not defined any value, what is the default value prints? Garbage. That means a compiler decided. What is the answer at that time? X value is something negative value. This is not fixed, 32, 768. This is not fixed value. This will be decided by compiler. I can't decide this value. But this is negative value comes. This value called as garbage or junk value. Garbage or junk. Finally, what is my discussion about this program, auto variable program? I am declaring int x as a auto. When I defined auto, this variable where it is store the memory? Compiler memory. Now this memory allocated compiler. And one more is, if I declare a auto variable, this variable working only in this function, because it's a local variable. Outside function cannot access. If I declare auto variable, if I am not assign any value, how much value prints? Garbage. If I assign the value, 10 will be prints. If I am not assign the value, garbage value prints. These are the properties to be understand. Auto variable. What is one more type of variable you have? One more type of variable, register variable. That is one more type of storage class. Register storage class. I want to discuss with the register storage class. Now register is a keyword. Register. What are the properties of register storage class? First property, storage area. Storage area. If I define register storage class, which location the variable stored? CPU register. CPU memory. CPU register. If I define register storage class, what is the default value? What is the default value? It will be prints. What is the default value? Default value garbage. It is also garbage. But this is which garbage? CPU garbage. CPU garbage. One more is it local variable or global variable? Local variable or global variable? Local. It is local. Which are the properties of register storage class? Storage area. What is the storage area? CPU register. CPU memory it will be stored. What is one more property? Default value garbage. If I am not defined any value for CPU,
If I am not defined any value for register storage class, how much value will be prints? Garbage, that decided by CPU. CPU garbage is positive number getting. CPU garbage, positive garbage. Next, local or global. If I declare register storage class, the variable working as local or global? Local. Inside block only runs. Which are the properties we have? Register storage memory, CPU memory, permanent memory. Compiler memory, temporary memory, it's a permanent memory. Default value garbage, it's a CPU garbage, it's positive. And for the local or global variable, it's a local. What is meant by local? Inside that function only to run. Outside function cannot run. Inside block only run. You see some example program, how it is working off register. One example program you have register storage. First I define header file common, void main. Header files are common here. And inside of main, register. Register is a keyword, register int. Register int x. Now I want to define with a clear screen. For loop I used. Here I used a for. X equal to 0, x less than or equal to 4, x plus plus. I want to print the x value, percentage %d backslash n, and x value print. Close this, get ch to end of the main. Now I want to declare with the register storage class. You see that. Now in this program int x is a register. What is meant by register indicates now this variable stored at which memory? CPU memory. CPU memory is permanent memory. Suppose if I defined x as a register, it is created how much memory? 2 bytes. But this memory allocated for CPU register, not compiler. CPU register stored. And one more, when I declare as a register storage class, how much memory variables can be stored? Maximum 2 bytes. Any variable 2 bytes. Integer 2 bytes. Character 1 byte. Float 4 bytes. Double 8 bytes. Long integer 4 bytes. You can store integer, you can store character, you can store float also. 4 bytes also you can store. More than 4 bytes you can't store. That is not possible. You can store for integer and characters. 2 bytes only you can store. Suppose if I giving 10, 10 will be stored. When I declare this variable as a register, this variable is local or global? Local. Inside main only to run. Outside of function you can't run. This variable cannot access outside. Here only to access. Suppose x equal to 0, x less than or equal to 4, x plus plus. Looping values. What is a looping value? 0, 1, 2, 3, 4. Looping values are 0, 1, 2, 3, 4. It's a looping values. If I am not defined, I mean this variable, if I am not defined these values, this variable if I am not defined any value, at that time which value prints? In this x, which value prints? Garbage value prints. Garbage value. Now this is not our defined, this is garbage, CPU garbage. This value decided by CPU, CPU garbage value prints. 873 is not a fixed, 873 is one of the CPU address. Maybe it will be variated, but this value decided by CPU. These are the points to be understand for which storage class? Register. You observe this register storage class. If I declare as a register, if the variable as register, the variable stored at which memory? CPU register. If I declare as a register, 2 bytes variables can store. Integers, characters. But you can't store long integer, float, double, because those are more than 2 bytes. Every register storage class, if I am not giving any value, actually here 0 and 4 I giving, 0 to 4. If I am not defined any value, by default which value prints? Garbage. But this garbage is positive garbage. Positive garbage, this garbage decided by CPU register. And if I declare register variable, that variable working as a local,
inside function only to run, outside function cannot access. That is the discussion about register storage class. What is the difference of register storage class and auto storage class? Register storage classes stored at which memory? CPU memory. Auto storage class variable stored at which memory? Compiler memory. Compiler memory, temporary memory. Register storage class memory, permanent memory. Auto variable by default compiler garbage, but the register storage class by default garbage, CPU garbage. Auto variable garbage is compiler garbage, it's a negative, but register storage class garbage value positive, it's a CPU garbage. Auto variables working as a local variables, register variables also working as a local variables. Auto also local, register also local. Both variables can be declared inside main. These are the differences of auto and register storage classes. And what is one more type of storage class we have? One more type of storage class is there, static. Now I want to declare with one more type of storage class, static storage class, static. Third type of storage class, static. How it is working of static? What are the properties? Default value. Default value. If I am not declare any value, if I am not assign any value, which value default? 0, 0. What is the static storage class default value? 0 will be assigned, 0 will be prints. What is one more? Is it local variable or global variable? Local or global variable. Now this variable also locally declare. This variable also locally declare, but while working of function, this variable work as global. This variable declaration at local, but this variable can access outside function also you can access. Block to block you can access. While working of functions, in functions it is working as global. In functions it is working as global variable, but declaration is local. What is one more property? Storage area. Where it is stored? Compiler memory. Static variable also compiler memory. Compiler memory only storing. It's a temporary memory. Which are the properties to be understand for static storage class? You see the first property, default value. If I am not assign any value for static variable, how much value prints? 0. If I am not defined any value, 0 prints. Is it local variable or global variable? It's a local variable. Declaration local, but while working of functions, it's working as global. I mean, inside the function, whatever value I have, that value can access to in another function. Inside of function, whatever value, if I end of the function, the value not destroyed, that can access to the another function. Storage area, which area can be stored? Compiler memory. It's a temporary memory. That is called as static storage class properties. Now I want to discuss with one simple program with static. If the variable as a static, what happen? What are the changes if the variable as static? Void main. If the variable as static, what are the changes? Static is a keyword. Static is a keyword. Int x. X as a static variable. Clear screen. I am not defined any value. Printf. X value is %d. I want to print x. Get ch to end of the main. Now you see that when I work off this static variable, listen, static variable. Now in this int x as a static. Whenever the variable as a static, that variable stored at which memory? Compiler memory. Compiler memory 2 bytes. It's a compiler area. Compiler memory allocated.
Now whenever this variable has static, this variable, if I am not defined any value, how much value prints? 0. If explicitly not defined value, 0 prints. If I define the value, suppose 10, 10 prints. If I am not defined any value which is implicitly takes 0. Now the static variable declare inside main or outside main? Inside main. This variable working as a local, inside main I declare local variable. But this variable value, if I end of the function, in another function can access. At end of the main, in another function can access. This variable can, this value cannot be destroyed. This variable can access to another function. Like how it is working, how to make difference. What is the answer of this program? X is 0. I am not defined any value, x is 0. How to make of the difference auto variable and static? One example program, check it. How to make the difference of auto and static? One example program, check it. Now I want to create with a void f1 integer. I am creating with a, sorry, just f1 without arguments. I am declaring void f1, void main. f1 is function declaration. Function declare. Clear screen. I want to call the f1. Again I want to call the f1. 2 times I want to call the f1. Get ch. I am declaring f1 function. 2 times I call the f1. Now I want to write the body of f1. f1. Inside of f1 I want to declare one variable. You see that which variable I want to declare. Suppose I created auto variable. Auto int x equal to 0. Auto int x equal to 0. Printf. I want to print x value. After print of x, x plus plus, x increments. You see the program. I want to discuss about a auto variable with the functions. Auto variable, how it is working with functions. What is my function? I declare f1. Now this function is without arguments, no return. Under main I want to call the f1 2 times. First I want to call f1. Directly jumping to function body. Under function body int x. Int x has a which variable? Auto variable. Whenever this variable has auto variable, I am assigning 0. If I am not assign means garbage value. But here I assign the value 0. After that I want to print x. X plus plus. But if I call the f1, first print 0. If I call the f1, first print 0. After that x plus 1. What is the x? 1. If I call the f1 first time, x is 0 prints. After that x increments. X becomes 1. But whenever this function exits, whenever this function is exits, this 1 is not saved, destroyed. The 1 is destroyed. At end of this function, this value destroys. Again I call to the f1. Second time when I enter the f1, second time when I enter the f1, again x is 0. Again starts 0. What is the value here? 0 only prints. 0 only prints. Again 0 plus 1. What is the 0 plus 1? 1. But when I end of this function, again this 1 is destroys. This 1 value destroys. Again how much value? 0. That is a problem of auto variable. When I enter the function, the value will be there, the value prints. But when I exit of function, value will be destroys. Again start the initial. But same program instead of auto, if I put the static. Same program instead of auto, if I put the static. If I use the static. Whenever I use the static, initially if I am not defined any value, how much value prints? 0. What is the advantage of static? I am not declare any value also, by default 0 prints. First is 0 prints. After that x plus 0 plus 1, 1. When I call to that, when I exit of this function, x is 1, saved. This value not destroy, saved. Second time when I call this,
Second time when I call this function now, what is the value will be prints? 1 will be prints. Second time when I call the function, 1 will be prints. After that 1 plus 1, 2. Suppose when I exit of this function, what is the x? 2. 2 will be saved. Suppose if I call third time, suppose, again what is the x value will be prints? 2. 2 will be prints. That means what? Whenever the variable declared as a static, initial value 0, after that increments, if I exit of this function, value never destroys, value saved. Second time when I enter the block, previous value prints. First time enter the value 0. When I exit of that 1. Again when I second time enter, 1 will be prints. 1 plus 1, 2. When I third time enter, 2 will be prints. 2 plus 1, 3. When I fourth time, 3 will be prints. Like that it will be used. That is a major difference between the auto variable and the static variable. If I declare as auto, the value, initial value prints. If I exit my function, value destroys, never save to the next. If I use static variable, initially print the value. If I exit my function, value send it to the next. That is called as static variable and auto variable difference. What is one more type of variable you have? One more type of variable, external storage class. One more type of storage class you have, external storage class is there. Now you see that external storage class, how it is working of this external storage class. Every external storage class, check it, first properties check it, external storage. What are the properties of external storage class? First one, default value. What is the default value for external storage class? 0. If I am not defined any value, 0. External storage class, local or global working. This is working as global. This is working as global variable. What is meant by global variable? This variable should be declared before main function. This variable can access entire program anywhere. This variable can be declared before main, but this variable can access any function, entire program. It's a global. Storage area, where it is stored compiler memory. It is stored at compiler memory. Which are the properties of external storage class? External storage class property, it's a fourth one. Default value 0. If I am not defined any value, 0 prints. And is it local variable or global variable? This variable working as global. That means outside function can be declared anywhere, entire program access. Now you see that when I working of this program example, check it. Example of external storage class, one simple example, check it. Every external storage class, first before main to be declared, extern, extern. Extern, here I am declaring extern keyword, int x, void main, clear screen, printf. I want to print x value, x is %d, x, get ch to end of this. Listen, in this program, the variable declared before main. The variable declared before the main. Before main, which variable I declare? Int x. Now this is as extern. What is the indication of extern? External storage class. Before main you are accessing external storage class. This variable is global variable. I am not defined any value. Which value prints? X is 0. If I am not defined any value, 0 prints. Every external storage class, which area it will be allocated? 2 bytes. 2 bytes. Which memory allocates? Compiler memory. This memory is compiler memory. This variable is local or global? Global. This variable is global. This variable default value 0. If I am not defined, 0 prints. Now this variable is which way area it will be stored?
compiler memory it will be stored. Finally, these are the storage classes. You have 4 types of storage classes: auto, static, and register, and external storage class. Now I want to define with these all storage classes one table. About these all storage classes, one table to be defined. You see the table. Now I want to take with storage class name. Storage class name. After that default value, which is the default value. Default value. And the next one, memory, storage area. Storage area. Now here I used it's a local or global. It's a local or global. This is my table, storage classes table. 3 properties. Every storage class you have 3 properties. Every storage class you have 3 properties. Now in this you observe my first storage class auto. If I put it as auto storage class, is it auto is local or global? Local. Auto default value garbage, unknown value. It decided by compiler garbage. Compiler decided the garbage. What is the storage area? Compiler memory. The memory is compiler memory, temporary memory. Next storage class register. What is the register storage class? Variable, local. Locally declared. It is also garbage, unknown value. But this value decided by CPU. Now this storage under CPU registers. It is stored under CPU registers. CPU memory. Next storage class static. What is the static storage class? Variable, local. And default value 0. 0 is the default. This variable also stored at which memory? Compiler memory. The last one, external storage class. External storage class, which type of memory? Global. The variable is global. What is the by default value? 0. Now this is also stored at which memory? Compiler memory. Finally, this is the discussion about storage class. Check it. Auto variable locally declared. Garbage value compiler. Stored at compiler memory. Register storage class also local variable. It's a CPU register. CPU garbage. Stored under CPU register. Static storage class is a local variable. And by default value 0. If I am not putting any value, 0 prints. And this is also compiler memory. External storage class variable is global variable. By default value 0. This variable can access entire program anywhere. This variable also which location? Compiler memory it will be stores. These are the main discussion about storage classes. Suppose if you are declaring any variable, the variable which type of storage class access? In your program you are not created any keyword. By default which storage class access? You see that I am creating one simple program. I am not declare any storage class. I am not declare any storage class. Just I am declaring int x. Printf. I want to print x value. X value I want to print. X is %d x. Get ch. Now in this program I am not used any storage classes. I mean auto not used, register I am not used, static I am not used, extern I am not used. If I am not used any storage class here, every inside main whatever variable declare, by default which storage class? Auto. What is my important point? If you create any main function in your program main function, if you create any variable,
inside function any variable by default working as which variable? Auto variable. By default storage class auto, every inside main function variables. Suppose I am declaring int y. Before main I declare int y. Before main I declare int y. By default every outside main declare variables called as which variables? Extern. Finally, what is my conclusion, which is important pointer? Which variables are declared inside main? That variables are called as auto variables. Which variables are outside function that declare? Those variables are called as external variables. Which variables are inside a function? Those variables are local variables. That is called as auto variables. If I am not giving auto keyword, by default auto. Which variables are outside main if I declare the variable? That variable by default external variable. What is the by default auto variable? I am not defined any value. What is the auto variable by default value? Garbage. That is called as compiler garbage. It's negative value. If I run this program, what is the expected answer? X is something value like 32,768, negative value. Suppose if I try to print y, I want to print y value. I want to print y value. Actually, y is a external. I am not declared like external, but automatically external. Every outside main variables are external. I want to try to print y. What is the external variable default value? External variable default value 0. Y is 0. Y is 0. That is for discussion about storage class. Finally, which variables are created inside function? Those variables are treated as auto variables. Which variables are created outside main function? Those variables are called as global variables. That is also called as external variables. What is the importance of storage classes? Every storage classes mainly 3 properties will be decided. What are the properties will be decided for storage classes? The first property, storage area. The variables are stored at which memory? Is it compiler memory or CPU memory? Generally, every variables are stored at compiler memory. If I create as register, stored at CPU memory. What is one more? The variables are local variables or global variables. If I declare any variable inside main, it's a local. If the declared variable as outside main, it's called as global. One more important property, the variable lifetime is, the variable lifetime is it only within the function or outside function? Majorly 3 points will be discussed about storage classes. Which points are? Storage area, where it is stored, default value. If I am not defined any value, how much value prints? And one more is it local variable or global variable? That will be discussed about storage classes. C language storage classes, how many keywords? 4 keywords: auto, static, register and extern. By default, every inside main function variables are auto variables. Outside main function variables are called as external variables. This is the importance of storage classes. Today I want to stop this discussion about storage classes, and the tomorrow session I can continue for how to create a macro or pre-process commands. Then tomorrow session I will continue this. Thank you for this video. Hello viewers, this is C language training program. The last session I discussed with the storage classes. What is meant by storage class? Where you want to store your variable, and the variables are local variables or global variables.
and whenever you declare any variable, the variables are stored at compiler memory or CPU memory. That will be described by storage class. Whatever variables you created, those variables, if you are not initialized a value, which value by default print, that is also decided storage class. If you declare the storage class, the variables are local variables or global variables, that is also described with the storage class. Which are the types of storage classes? Auto storage class, static storage class, register storage class, external storage class. What is meant by auto storage class? When the variable created as auto storage class, by default value garbage value prints. What is meant by garbage value? The value decided by compiler. Now that is for compiler defined value, garbage value. Which is the default value for auto storage? Garbage value. And is it local variable or global variable to be declared? Local variable. And for the auto variables, lifetime is local variables. What is the mean that? Which function you created auto variables? In that function only to access. Outside the function cannot access. What is the properties of register storage class? Register storage class by default value garbage, CPU garbage. Register storage class where it is stored CPU memory, it is a permanent memory, CPU register. What is a register storage class, local or global variable to declare? Local variable. What is the third storage class? Static storage class. If the variable has a static, what is the default value for static? 0 will be defined. The variable is stored at which area? Compiler memory. And the static storage class lifetime is local variable, but this is within the function you can access. When the function exit also, the value can be saved. Within the function, the variable working as a global variable, normally the variable working as a local variable. What is one more type of storage class you have? External storage class, external storage class. Every storage class is declared inside the function, inside main or inside function, but external storage class can be declared outside main. Before main you can declare the function, that variables are called as external variables. What is the default value for external storage class? 0. And the external storage class memory also compiler memory, this variable working as a global variable. These are the types of storage classes I discussed. Now I want to discuss one simple example program. These all storage classes I want to define one example program. It will be covered for all storage classes. You see the program how to create that all types of storage classes. See the program now, all types of storage classes. Write a program to demonstrate of that all types of storage classes to be demonstrated. All types of storage classes, the types of storage classes to be defined. What are the types of storage classes? All types to be defined. Hash include stdio.h, hash include conio.h. Inside of that, first I want to declare variable external storage class. External storage class declared before main function. What is my variable? I declare x equal to 10. Now x is a external storage class. Inside main, but before that, here I want to call with one more function also. I want to create with one more function also. I want to declare here void. What is my variable I created? F1 function I created. One more function F2 function I created. F1 is one function, F2 is one function. Now under this one more
variable I declared inside main, which is my variable register. Outside main, external variable I declare inside main register int y. Y is a register storage class variable. Now I want to call the f1 function 2 times. Inside main I want to call the function f1 2 times. Inside main I want to call the f2 function 2 times. Now I want to print the register storage values y equal to 1, y less than or equal to 5, y plus plus, y is a register storage. Printf %d, print the y values. I want to print y values here. After that, get ch to end of the main function. Now I want to create the function body void. What is my function body I want to create here? F1. Under F1 I want to declare auto variable, auto storage class. What is my variable I declare? Z equal to 0. Now I want to print the z value here. Z value is %d. I want to print the z value here, z. After printing of z, z plus plus, z increments. Now in this here I want to make the message y value is \n, new line to be print. After that I want to create a void f2 function body. Inside of f2 function body, which variable I declare? Static variable, static storage class, m variable I declare, m. Now I want to print the m value is %d. I want to print m. By default m value 0. I am not defined any value 0. M plus plus, m value increments. Finally, I want to print external variable value also. What is the external storage class variable value? X value also I want to print. This is external storage class variable value. Outside main I declare. This variable declare outside main. See that when I execute this function, what are the answers will be executed? Check it. First I want to call with the main function. Inside main, clear screen to clear the screen. F1 function to be called. Now it is directly jumping to the F1 function body jumping. Inside of F1 auto variable I have auto z equal to 0. First print the z value 0. After printing of z value 0, z value increments. What is the z value prints? 1. Now here z value increments 1. When I call the second time F1 function here, again the z value starts with 0. What is the problem of auto variable? Initially z is 0 prints. If I exit of this function, z value destroys. It is never saved. Initially 0, 0 plus 1, 1. But when I exit of this function, the value never saved. Again call to the F1 second time. What is the value prints? Again 0 prints. After that 0 plus 1, 1. Now I want to call to the F2 function. Under F2 function body, which variable I have? Static variable. Under static variable declaration m, there is no value for m. There is no value for m. What is the by default value prints for m? 0. Now it is print the m value 0 here, 0 prints. After that 0 plus 1, 1. If I call the second time F2 function, previous m value, it is saved. What is the previous m value? 1. It is saved. 0, 1 plus 1, 2. When I exit of this function, m value 2. After calling of these functions, I want to print a y. Y is a register storage class variable. Y equal to 1, y less than or equal to 5, y plus plus. I want to print the y value 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 prints. Finally, to print the x value, is a value to print 10. Finally, this program, what are the answers expected? First go to the F1. Auto variable z value 0. After that again call to the F1, again z value 0.
because auto variable never incremented, auto variable never saved to the functions. After that f2 function calling, under f2 static variable, what is the m value static variable? 0. When I call the second time f2, 0 plus 1, m value 1 will be prints. After that, come back to the main, under main to print the y value, it is a register storage class variable. After that, to print finally x value, it is called as external variable, that is for x is 10. Now I want to save this program now. Once I typing of this, save the program. Now I want to save the program storage.c, storage class.c. Now I want to save this program storage.c. Opened into turbo C editor, storage.c, turbo C3 folder. Under that bin folder I have, under bin I want to open the file storage.c. You have to open with storage.c. Otherwise directly also you can open here storage.c. All types of storage classes will be discussed here. You see that here register keyword, it is a spell mistake, register. Now I want to compile and run this program. These are the answers. Z value 0 0, it is called as auto variable. M value 1 1, it is a static variable value. Z value 0 0, it is a auto variable. M value 0 1, it is a static variable. Y value 1 2 3 4 5, it is a register variable. X value 10, it is a external variable. What are the answers of this program now? 0 0 auto variable value, 0 1 static variable value, 1 2 3 4 5 register storage class value, x is 10 external storage class value. These are completely for all storage class outputs. Suppose every program, if I am not defined any storage class keyword inside main, suppose inside main I am not defined any storage class. Whenever you are not declared any storage class keyword, by default which variable taking? Auto variable. What is the by default local variable? Auto variable by default. Whenever the variable before main you are not defined any storage class, before main you are not defined any storage class, which is the by default storage class? External storage class. Finally, what is the conclusion? Inside main whatever variables you declare, by default auto variables. Outside main whatever variables you declare, by default external variables. This is completely a discussion about storage classes. Now I want to discuss now one more important concept under C programming language. You see that one more important concept you have, pre-process commands. Under C programming language, how to create the pre-processor commands. Listen, what is meant by pre-process commands? What is the definition of pre-process commands? Which commands are already defined by others? Which commands are already defined by others? It is a pre-process commands. Every pre-process command started with a hash. Hash symbol denotes. But in C programming language, two types of pre-process commands are there. One is for one type of pre-process is called as author defined pre-process. Another type of pre-process is called as user defined pre-process. What is the first type of pre-processor? Author defined pre-process. One more type of pre-process is there, user defined pre-process. Predefined pre-process are working with the hash include. User defined pre-process working with the hash defined to be used. What is the reason of pre-process commands? What is the reason of pre-process commands? Sometimes in your C program, same function many areas you want to design. Suppose in my program I want to write the printf 10 times. In my C language program, my request is 10 times I want to write the printf function.
but every time what to be write? Complete abbreviation, printf, printf you have to write. But it's a time wastage process, because the same function again and again you want to refer. Suppose in my program scanf 10 times I want to use. Every time I want to write the scanf and format specifier variables. If I want to make a same function many areas, then you want to create the pre-process command. Whenever same function repeatedly number of times you want to use, for that function you can make the pre-process, short name to be defined. Just one time you define the pre-process, wherever you require you can call the pre-process. What is the reason of pre-process commands? Predefined functions many times you want to call, then go for hash define, one short name to be defined. Wherever many formulas to be used, at that time also what to be defined? Pre-process commands. Suppose if I want to define the constants, you can use with the pre-process commands. I want to call the same function many areas, you can use the pre-process commands. I want to use the expressions, that is also you can use for pre-process commands. I want to work with some messages, that is also you can use a pre-process commands. What is the definition of pre-process commands? Which commands are already defined by C language author, those are pre-process commands. Pre-process commands are started with the hash symbol. Author defined pre-process hash include, user defined pre-process hash define, that is our define, hash define. What is the reason of user defined pre-process commands? Same function many areas you want to call, or same formula many times you want to run, or same message many times you want to define, then go through the pre-process commands. It is a short format. What is the advantage? Time saving. Time can be saved, and one more advantage, easy to maintain the coding, easy to maintain the functions, or easy to maintain the formulas. But without pre-process command also, with the pre-process command also, the result no difference. The result is same, but it is easy to maintain the code. Every pre-process command initially, I mean before main only, you are processing into one variable, same variable you are calling. Before main function only, your process of this into one short name, one short variable, within that only you want to call. Every pre-process command compiler allocated memory. Every pre-process command compiler special amount of memory created you want to store for the process. But the pre-process commands also called as macros. Pre-process command, one more name also there, macros. What is meant by macro? A set of expressions, or a set of functions, or a set of formulas, or a set of keywords or process that can be stored with one name, the name called as macro. What is the definition of macro? Macro is a pre-process command. Inside of macro, set of actions can be run, set of functions or set of formulas or set of constants. You make some short name, that short name called as macro. Once to create the macro, many times you want to call the macro. Macro and the pre-process command both are same, but macros cannot be run with the data types. Macros cannot be executed with the data types. Macros can be work with functions, formulas, constants, messages. You see that how to create pre-process command. Listen, what is the commands which is started with the hash symbol is called as pre-process. Hash define, it indicates our pre-process. Hash include, it denotes author defined pre-process. Hash include called as author define.
hash include angular prompter stdio.h header name, hash include conio.h, it is also header name, both are for headers predefined. If I use hash define is user defined preprocess, hash define, pi is a variable or our defined name, macro name, and for the value 3.14 pi value constant, hash define r for radius something value. Now the hash define used for constants or hash define used for expression also. Define, what is meant by defined? This command is used to define our own constants and macros. How to define our own macro process? Hash define and the variable name or short name and original process. Define used for constants, define used for macros. You see the syntax of macro, how to create macro, see the syntax. How to create macro or preprocess command, what is the syntax of this? Hash define, after that short name, after that actual name. What is the syntax of macro? Hash define, first you have to indicate short name, then you want to indicate actual name. Instead of actual name, you want to process with short name. You see some example how it is working of macro. Hash define, suppose if I use pf is the short name, what is the original name? Printf. Hash define, if I use the short name sf, what is the original name? Scanf. Now for the hash define, if I use for pi is a short name, what is the original value? 3.14. Now see in this example, hash define, our defined preprocess command, what is the actual? Printf. Instead of printf, pf, short name. Wherever scanf function I want to use, instead of that sf, short name to be processed, wherever 3.14 value I want to call the pi value to be called pi. Now these are for actuals, these are for formats. Now you see that how it is working of macro, one simple example program, check it, how it is working of macro, one simple example program. Write a program to demonstrate macro or preprocess commands. Macro or preprocess command, how to create macro. Hash include stdio.h, it's predefined, author defined macro, author defined preprocess. Hash include conio.h. How to define our created macro? Hash define, our defined macro, hash define, user defined process. Hash define, what is the syntax? Short name. What is my short name? pf. What is my original name? Printf. What is the mean of that? Wherever printf function to be run, the complete printf function body, it will be called with pf, short name. Actually printf function, but instead of that pf is the short name, that will be preprocess. Hash define sf, what is the original? Scanf. Wherever scanf function I want to define actual process, instead of that sf. Now I want to create with a hash define msg for short name. What is my short name? Message enter radius. Wherever enter radius I want to run, instead of that short name msg message. Now I want to define with the hash define. Hash define I used area. Area is the short name. What is my formula or expression I used? Pi into r into r. What is the meaning of this? Wherever pi r square I want to perform, area of circle, pi r square I want to perform, this formula stored into area. This is saved into macro area. Area is a short name. Now I want to define hash define. Now I want to define hash define.
here I used with mn for main. Instead of main function mn, short name. Now I want to use with the hash define CLR. What is the original name? Clear screen. Now I want to define with the hash define GC. What is the original name? Get CH. Finally, you observe here what are the macros I define. Printf for PF. Wherever printf function I want to run PF to use. Wherever scanf function I want to run SF to be used. Wherever enter radius message, MSG macro. I want to calculate pi r square, area of circle, area macro. Main function process mn. Clear screen function process CLR. Get CH function process GC. These all are the short names. But what to be remember, every macro don't ended with semicolons. Macro never end with semicolon. Macro is not a statement, it's a process. Void. And one more important point, macro cannot be works for data types. Macro cannot be run for data types. Like if I use hash define int I, you can't define, it is shown the error. Macro cannot be run with the data types. Macro cannot execute with the data types. Macro can run with the functions. Macro can be run with formulas. Macro can be run with the constants. Pi value also define. Now in this I define pi value also. Constant also I want to define. Hash define pi 3.14 constant. For this reason you can go for macros. Now I want to start the main function. How to start the main? Void mn. What is meant by mn indicates main function. Mn for main function to call. Now that is already predefined. Main function process with mn. After that float. Float is a data type. What is my variables I declare? My variables are R for radius, A for area purpose. After declaration, CLR indicates clear screen. Actually, originally CLR SCR to be called, but already CLR SCR already defined with CLR. Short name I used CLR. After that, PF. Daily how to enter the printf function, complete name, abbreviation printf. But instead of printf I process with PF, short name. Under printf I want to enter the radius. Instead of this radius message, which macro? MSG to be run. PF means printf, MSG for enter radius. Short name. After that SF. What is meant by SF indicates scanf. Wherever scanf I want to run the SF. Percentage F called as float. Ampersand R for radius. Percentage F for float, ampersand R for radius. After that I want to execute with the formula area to be called. A equal to area. What is meant by A equal to area? Area purpose, which formula already written? Pi r square. Area equal to pi r square. Pi r square already there. That area send to A. Now I want to print the area value. Area is percentage F. Area is percentage F. A value print. Finally, how to end off that main function now? GC. What is meant by GC indicates get CH. Originally get CH function to be used, but instead of that GC is the short name, GC. Finally, I want to close the main. Now this is for complete discussion about the macro, one simple program. Now in this program, if I compile this program, wherever compilation starts, main only starts. Void mn. What is meant by mn? It's already processed by main. Mn for main already processed. Inside of main CLR. CLR means clear screen process. Inside of that PF. PF means enter radius. PF for printf. Inside of that MSG, enter radius.
After that, scanf percentage f float reading ampersand r. A equal to area. When I call the area, it is directly called to the pi r square. What is the pi value? 3.14. After that, I want to print the area value A to be printed. Under A, area value prints. GC for get CH to call the get CH. But answer is no difference, area of circle will be prints. Now I want to save this program. Save. What is my program name? Macro.c. Macro.c. My program name is macro.c. Now I want to compile and run this program now. Open. Now I want to open with Turbo C3 bin folder. What is my program name? I want to create macro.c. Now I want to compile that compilation. But listen, now this program step by step you want to verify. How to verify? Listen, F7 button. If I press the F7 button, cursor waiting at highlighted at MN for main. After that CLR, clear screen, it's already pre-processed. PF means printf, MSG for enter radius, scanf, ampersand r, radius, enter the radius. Suppose I enter the radius 2.5. Now at that time, area formula calling. What is the area formula? Pi r square, pi into r into r. Now that is sent to A. Now I want to print the area of the circle. Finally GC for get CH to wait this. Suppose I inputted is 2.4. What is the answer? 18.086. If I run the program again, answer is no difference. If I run the program again, check it. F7, call the main, call the clear screen, printf message, enter the radius, read the radius, enter the radius. After that, A equal to area, pi r square calling, area is percentage f, float value prints, GC for get CH. Finally, this is the discussion about more simple example for macro. One more example program using macro. Previous program is how to find the area of circle with macro. But I want to use with the write a program to demonstrate arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication using macro. I want to perform with arithmetic operations using macro. Hash include std io.h, hash include std io.h, hash include conio.h. Now I want to create with a hash define pf for printf, short name, sf for scanf, hash define sf for scanf, hash define msg. What is my message? Enter ab values. Hash define what is my add for addition. What is my formula for addition? I use a plus b, formula for add. Hash define sub is my macro name. What is my expression? A minus b. Hash define mult is my macro name, a into b. Hash define div, a divided by b. Hash define mod, remainder value, a mod b. Finally, what are my expressions I have? A plus b for add, a minus b for subtraction name, a into b for multiply name, a divided by b for division, a mod b for mod. Initially expressions are saved with macro. Hash define CL for CLR SCR. Hash define MN for main, that is our requirement. Hash define GC for get CH. Now I want to create the actual program. These all are the macro. I want to create actual MN for main.
If I use mn main function calling, inside of these int variables a, b, c, d, e, f, g, these are the variables a, b, c, d, e, f, g variables. cl, cl for clear screen, pf, pf for printf, msg, enter the ab, enter ab values because of macro, scanf, percentage d, ampersand a, ampersand b, read a and b. After read the a and b, c equal to add. When I call the c equal to add, go to the pre-process add pre-process already there. For the add, which formula you have? A plus b. Now I want to work with d equal to sub, sub sub. If I call d equal to sub, go to the sub macro a minus b. Now I want to work with e equal to mult, go to the mult pre-process a into b. F equal to div, it is called as a divided by b. G equal to a percentage b, it's a mod b. Now finally I want to print that all answers, pf, all answer to print. I want to print percentage d, it is for c value. Next backslash n, new line. After that percentage d backslash n, it's a division purpose. Percentage d backslash n, it's a multiplication. Percentage d backslash n, it's a division. Percentage d backslash n, it's a mod. How many percentage d is? 5. This is for addition, subtraction, multiplication, division and mod. Which are the variables I want to declare? Which are the variables to print? C, D, E, F, G. These are the variables. Finally GC, GC for get ch to end of the main. Now in this program, C for add to be called a plus b, macro pre-process. D equal to sub to be called a minus b. E equal to mult to be called a into b. F equal to a divided by b, div to be called. G equal to mod to be called a mod b. This is already pre-process command macro defined. Now I want to save this program, file save. What is my program name? macro2.c. I want to save the program macro2.c. Now I want to compile the program now, macro2.c program. Arithmetic operations with macro. Arithmetic operations with macro you have. Turbo C3 open under bin folder. What is my program name? I want to open this macro2.c. If I compile and run this, enter the AB values. Suppose I enter AB value, A is 10, B is 5. What are my answers? 10 plus 5, 15, 10 minus 5, 10 into 5, 10 divided by 5, 10 mod 5, 0. But this process I used with macros. Now you see that completely I discussed with macro expressions. What is mean by macro? Macro is nothing but a pre-process command. It's a user defined pre-process command. What is the reason of macro? Recording some actions, recording some functions, or you can record with some formulas, or you can record with some messages, or you can record with constants. What is the advantages of macro? Once you define the macro, anytime you can call the macro. It's a pre-process. Before main, the process will be stores. It will be called. It will be defined initially and you can call n number of times. What is the major advantage of macro? It's a compilation easier and easy to process. Wherever same function many areas, then go for macros. Wherever same formulas many areas, then use for macros. Wherever you want to work with many expressions or constants, you prefer the macros. But these macros are user defined. How to create macro process? Hash, define, after that original short name, after that original name. But this is user defined pre-process. Hash include nothing but author defined pre-process. But every program macros are not compulsory. May be create, may not be create.
Now I want to discuss with how to call function one program to another program. Suppose I am creating one function in one program, but the same function I want to call to another program. That is possible with the help of hash include only. How to call one function from one program to another program. You see that one example, how to call one function one program to another program. First I am creating one program, hash include stdio.h, hash include conio.h, just I am creating with header files, void something function name add to. What is my variables? Int x, int y, some function I created. Now here I want to print off that. Here I want to print off these. Printf. Now I want to calculate with addition is %d. Now I want to use with x plus y addition expression to use. After that I used with one more function, void subtraction I used. Void subtraction. One more function I used, int x, int y. Now here which I want to call now, printf subtraction to be print %d x minus y. Now you see in this program, first I created with one function add 2 and one more function is subtraction of 2. Add 2 function I have, addition is %d x plus y, and one more function is subtraction is %d x minus y. But in this program there is no main. Here I am not writing any main function, user defined functions. In this program I created only user defined functions. I want to save this program. Separately I want to save. Now I want to save this program now, sub.c. Now this program there is no main function. I cannot compile here, just a sub.c. In the sub.c I have the only functions, user defined functions. Now I want to create the another program, main program I want to create, main. In this main program I want to call. How to call that? Hash include here generally stdio.h, hash include stdio.h I used, hash include conio.h. Now here I want to use with hash include program name. Which program I want to call? Sub.c. Sub.c already existing program that I want to call. Under this program I want to call with void main. Sub.c function I want to call here, int x is 10, y equal to 5, CLR SCR, clear screen. Now I want to call the function. Which function I want to call? Add to function x comma y. One more function I want to call subtraction of x comma y. After that get ch to end of the main. But this program I want to save main.c. This program I want to save main.c. You see that actually I am in the main.c. Under main.c sub.c calling. Under sub.c which functions already there? Add to function, sub2 function. Now these two functions how it is calling? Through the sub.c. Link will be calling. Now I want to save it. Now I want to compile this. Now I want to compile this program now, check it, main.c program. First I want to open that sub.c. I want to open the sub.c program. Just I compile, but I can't run this. Just I compile, I can't run. After that I want to open this main.c. Main.c, then I compile that. Yes. What is the answer coming? Addition is 15, subtraction is 15. You check that debugging process here, F7 button. First main starts. Under that x and y, clear screen, add to x comma y. This function calling at main.c, but it is opening with the sub.c. Internally sub.c add to function calling. Again come back to the main.c. Internally sub2 function calling. That is on sub.c. Finally get the answer. Now finally this is my discussion about
how to call the function, how to call the functions from one program to another program. How to call to the function from one program to another program? Just you have to create one program sub.c. In that I created some functions. How to call to another main program? Hash include main.c. Hash include in the double quotes. In the double quotes sub.c. How to call one program to another program in the double quotation program name .c. Then only how to call this. At the time subprogram all functions are calling to the main programs. Now that today I discussed with one important concept macro. I discussed pre-process commands, and one more is how to call one program functions into another programs with the help of hash include. Today I want to stop this session now. In the next session I discussed with the structures. I started in the next session. Thank you for this video. Hello viewers, this is E-Language training program. Today I want to discuss with structure data types, which are the user defined data types that I want to discuss. Now the last session I discussed with pre-process commands. It is also called as user defined pre-process. What is the definition of pre-process? Which commands are already defined by authors? Those are called as pre-process commands. Which are the author defined pre-process commands? Hash include stdio.h, like header file to be used. What is meant by user defined pre-process? You have to start with the hash define, short name, after that actual name. Now today I want to discuss with the user defined data types. Now in the C programming language, two categories of data types you have. The first category of data types called as built-in data types or predefined data types. What is the second category of data types? User defined data types or derived data types. What is meant by built-in data types? Which data types already defined by C authors? Those data types called as built-in data types. Which data types are created by user or programmer? Those data types are called as user defined data types. Which are the built-in data types are there? Now the initial sessions I discussed integer data types, character data types, float data type. Integer data type, character data type, float data type, those are called as built-in data types. What is the second category of data types? User defined data types. Those data types to define user or program. Now listen, what is the request of user defined data types? Why you have to use the user defined data types? What is the problem of built-in data types? If I create integer data type, you can store only for integers. You can't store the decimals. You can't store the characters. If I define character variable, you can store only for character value. You can't store for the decimal values. If I declare the float data type, you can store only for decimal values, but you can't store for character data types. What is the problem of built-in data types? If you define the integer, you can store only same type of data, integer data only allowed. If you create the character type, you can store only for characters. If you create the float type, you can store only decimals. But what is my request of process? I want to store different type of data I want to store. Now I want to store at a time different type of data I want to store.
that means I want to store integer plus character and float. Mixed type I want to create. That is possible with the help of user defined data types. That is also called as secondary data types. Now you see that what is the problem of you see that what are the types are already there, what are the data types, already I discussed the types. The two categories of types are there. What is the first category of type? Built-in types. What is the second category of type? User types. Which are the built-in types? Integer type, it's called as you can store only numbers, and one more type, character type, you can store alphabets, numbers and symbols. One more is float type, you can store the decimals. Suppose if you go for user defined data types, our own types. Which are the user defined types under C programming? Structures. And what is one more type of user defined type? Unions. One more type of user defined type, type definition. One more type of user defined type, enum, enumerated data type. You see the types, which are the built-in types are there, integer, character and float. Which are the user defined data types are there, structures, unions, type definition, enum, enumerated data type. Now see, the built-in data types already described by C language author. Those definitions already defined by C language author, you can't modify these. But when you go for user defined data types, these data types can be defined user and you can modify the definition. This you can take our own definition, you can change. What is the major difference of this? Built-in data types defined by authors, you can't modify the definitions. User defined data types defined by user, you can modify the changes. You can work off the changes. Now you see in this user defined data types, what is the first type of data type you have? Structure. Now listen, what is the reason of user defined data types? Suppose actually I want to store one college student hall ticket numbers I want to store. What is my request? I want to store the student hall ticket numbers. If I want to create the student hall ticket number, what type of data? Integer data. If I want to store the student names, which type of data? Character data. If I want to store the student attendance, which type of data? Float data. What is my request? At a time, I want to store the integer plus characters and float. That is mixed type of data you can create under structures, user defined data type. Now already I discussed arrays, in the last sessions I discussed arrays. What is the problem of array? Array is a collection of similar type of elements. Array is a collection of similar type of elements. Suppose in my college I want to store the 100 students marks. If I want to store the 100 students marks, which type of array to be create? Integer array, because marks are integers. Suppose if I want to store the 100 student names, which type of array to be create? Character array and string array to be create. If I want to store 100 students attendance, I want to create float array. What is the problem here? Integer array separately to create, character array separately to create, and a float array separately to create. My request is 3 types of arrays I want to store with a single variable. 3 types of arrays, I mean any type of type I want to store into single variable. That is possible with the help of structure data type. What is the difference of arrays and structures? Array is nothing but collection of similar type of elements. Structure is nothing but collection of different type of elements. What is the difference of arrays and structure? Array nothing but collection of homogeneous elements. You can store one variable, same type of elements. But when you go for structures, you can store collection of different type of elements. What is one more problem of array? If I want to store the marks, integer array create.
if I want to store the names, character array to create, if I want to store the attendance, float array. But instead of that, 3 types I want to store it at a single variable. That is possible with the help of structures. With the help of structures, complete record information can enter. Complete record information. What is meant by complete record information? If I want to represent the students, every student have different details. In your college, every student defined with different details. Which details? Student ID, student name, student marks, student email address, student attendance, different type of details. I want to group the different type of details that can be represented as structures. Suppose if I want to describe with employee details. Now I want to represent the employee details. How to represent the employees? Employee ID, employee name, employee salary, employee job, employee phone number, like that many details. At a time I want to store these all details. That is possible with the help of structures. Compared to arrays, structures are very important. Compared to arrays, structures are mostly used because of at a time group of different type of elements to use. Array is nothing but collection of homogeneous elements. Structure is nothing but collection of heterogeneous elements. Homogeneous called as same type of elements. Heterogeneous called as different type of elements. Array also multiple elements can be stored. Structure also multiple elements can be stored. But array same type, structure can be different type. Structures can be combined with the mixed types, integer types, character and floats. Now see that how to work off that structures. What is the syntax of the structure? How to create the structure? You see the syntax of structure. What is the syntax of structure you have? How to create the structure? What is the syntax? Struct is a keyword. Struct is a keyword. Name of the structure. Struct is a keyword. Name of the structure. Inside of structure, data type, element 1. If I use with another type of data, data type, element 2. Like that many types of elements. Every structure ended with a semicolon. What is the syntax of structure? Struct is a keyword. Small letters. Name of the structure, that is our define. Inside of that open flower, closed flower, collection of elements. But that collection of elements are different type of elements. Suppose this element is integer type, this element is float, this element is character, different type. Every structure ends with a semicolon. Every structure declaration ends with a semicolon. Now this step is called as what? Structure declaration step. It is called as structure declaration step. It is declaration of structure. Once I declare the structure, how to call the structure? Struct name, and actually whatever name is there, struct name. After that, short name, or that is called as tag name. Short name, or that is called as tag name. Whatever structure you created, how to access that structure? Struct name of the original structure, short name. This is also called as structure variable. This is also called as tag name, variable or tag name. How to access these elements? Structure elements, how to access? Once I create the tag name, how to access that elements? Short name, whatever short name you created for structure, short name dot. Every structure elements how to access? Dot operator to use. Dot symbol, dot. Element 1 equal to value. Element 1 equal to value. If I want to access for another element, similarly short name dot, again dot, element 2 equal to value. Finally, what is my representation here? How to create the structure? Struct. Struct is a keyword, small letter, name of the structure. That is our define. Inside of that different type of elements. These are called as structure members or elements. Every structure declaration ended with semicolon.
Once I end the structure declaration, how to call the structure? Struct, name of the structure, short name or tag name or variable, structure variable. How to call that elements of that? Short name dot element 1 equal to value dot operator to use. Similarly, short name dot element 2 equal to value, different type of elements. Now this is the syntax of structure. Now see how to access of this structure. You see some example how to access of that structure. One simple example to be defined, how to make a structure and how to access. How to access the structure? Now you see hash include stdio.h. If I make with any program, stdio.h, conio.h. Now I want to create with one structure, struct. What is my name of structure? I want to create a student structure. Student is my structure. What is my request here? I want to create the student structure. Generally, every student how to represent the details. Every student how to represent the details. What are the details about the student? Now I want to create with a student ID. Now I want to create with student ID. Next I want to create with a student name. Next I want to create with suppose student attendance. Now I want to create with student attendance. Now see that three elements I have. Student ID, which type of type? Integer type. Student name, which type of type? Character type. Student attendance, which type of type? Float. Now you see in this example, I want to represent the student details. How to recognize the students? Student ID, student name and the student attendance. Student ID integer type, student name is character string and student attendance is float. These all collection of different type of elements access with student. The structure name is student. At a time I want to access. Suppose student ID 1, student name something and student attendance value, any attendance value 63.5. How to create this student structure? Struct a student. What is the syntax? Struct a student. After that what to be declared? Data type. What is my first element? Student ID integer type. Student ID integer type. What is my next element? Student name character type. Student name is character type, but this is string 20 size. Next student attendance float type. Student attendance I want to use float. Now these are the three elements. Every structure ended with a semicolon. Structure declaration ends with semicolon. Now this step is called as declaration of structure. How to declare the structure? You see that again. Struct name of the student, that means the name of the structure. In that student structure I want to define different type of elements. Student ID element is integer type, student name is string type and attendance is float. Different type of elements. Once I declare the structure, I want to call the structure. I want to access. Inside of main, how to access this? Inside of main, how to access the structure? Student. How to access the structure? Student. What is my name of the structure? First I want to use struct. First I want to call with struct keyword. After that original name student. Original name is student. What is my short variable? S. This is called as structure variable. S is represent as student structure variable. Now in this statement, S is the variable of student structure. Is it student is predefined type or user defined type? User defined type. Suppose if I mentioned with int s. What is the meaning of int s? S as a integer. It's a built-in type. If I mentioned with the char s, s as a character type, it's a built-in type. If I mentioned s as a student, it is not a built-in type. Student is a which type? Structure type. Now under student you can define different type of elements. Under student I can define different type of elements. What type of elements I want to define?
check it here. I want to define the elements. How many elements I can define? 3 elements. S is a student structure variable. I want to represent different type of elements. What is my first element? Student ID. I want to represent 1. I want to represent the 1. What is my next element? Student name. I want to represent Sai name string. What is my third element? Attendance. Attendance is float. Attendance is float. 63.5 something attendance. Finally, what is my conclusion here? Now in this example, S is a variable of student. Is that student is a built-in data type or user defined? User defined. It's a structure type. Under S, different type of elements I represented. Different type. Student ID integer type, student name is string type, and 63.5 is float type. That is example of S. How to print off that? Printf. Once I represented that elements, I want to print that elements. How to print off that? I want to print the student ID. Student ID is %d. Student ID is %d. How to print off that? S dot operator to use. S is nothing but variable of structure student. S dot SID. What is meant by S dot SID? S is nothing but student. Student will be referred. Under S, I want to call the 1. 1 available on which element? SID. After that, I want to print student name. I want to print a student name, percentages. How to print the percentage S dot S name, second element. S dot S name, I mean second element will be print. What is the S name? Sai will be prints. I want to print last one, attendance. Attendance I want to print. Attendance is %f. Attendance is %f, which I want to print S dot attendance. That is for third element. Finally, close the main. Now in this discussion, which structure I created now? Student structure I created. Totally 3 types of elements: student ID, student name, and attendance. Completely in this program, which is my student structure variable S. Under S, I represented all elements: ID, name, and attendance. How to print off that elements? Dot operator. S dot SID, S dot S name, S dot attendance. With the help of dot operator only to refer the structure elements. Now I want to create with one more type of structure. What is the advantage of structure? At a time, collection of elements can be represented. With single variable, collection of elements can be represented. All are for different type. But when you go for built-in type, it is same type. Array is a same type, but structure is a different type. Array is a same type. Now I want to create with one structure. Listen, what is my structure I want to create? Employee structure. Now I want to create with employee structure, employee ID. One more element, employee name, and one more element, employee job, and one more element, employee salary. Now I want to represent with employee ID, employee name, employee job, employee salary. These all elements I want to create under which structure? Employee. What is my structure I want to create? Employee structure I want to create. My name is employee. Employee ID first element. Employee ID 10. Employee ID which type of element? Integer type. Employee name Shiva. Employee name. Employee name is which type of element? Character. I want to store employee job. HR job. That is also char string. I want to represent the employee salary 15,000. Employee salary 15,000. Now this is which type? Float. Finally, you see in this example, employee is a structure, collection of different type of elements. Employee ID integer type, employee name character string, job is character string, salary is float. These all elements will be grouped together with help of which structure? Employee. But listen, how much memory allocated?
If suppose I created employee structure, this employee structure inside of compiler memory, how much memory creates? How much memory bytes to be created? How to decide that? Listen, how to create that, how much memory creates? What is my structure? Struct employee. My structure is employee. Inside of that, enter employee ID. Now see, every integer, C programming language integer, how much memory creates? 2 bytes. Employee ID 2 bytes. That means this employee ID 2 bytes creates. 1 byte equal to 8 bits. 2 bytes is nothing but 16 bits. Employee ID 2 bytes memory created. After that, char employee name 10. That means what? Employee name element 10 size. Each character 1 byte. If I mention 10, how much memory creates? 10 bytes. Now for this employee name, how much memory creates? 10 bytes. Because my declared employee name 10 size, each character 1 byte. C language program, each character 1 byte. That is the reason 10 bytes. If I use it with char job, suppose job also 10 I used. Job also 10 I used. That means for job length 10 characters job. Each character 1 byte. Again how much memory? 10 bytes. Again 10 bytes. After that I used float, under float salary. Now the salary is a float data type. C programming language, every float data type, how much memory? 4 bytes. 4 bytes. See that. Finally, what is my conclusion? Under employee structure, employee ID 2 bytes, employee name 10 bytes because my size is 10, employee job 10 bytes because my size is 10, employee salary float 4 bytes. Totally how much memory allocated for this? 2 plus 10 plus 10 plus 4. Totally how much memory? 26 bytes. Now the compiler allocated memory 26 bytes. If I represent this employee structure in the C programming compiler, 26 bytes memory creates. But that is also continuous memory. What is meant by continuous memory location? It is continuous addresses it will be allocates sequentially. Like suppose employee ID address 65530, employee address 65,530, suppose. What is the next address? 532. What is the mean that? 2 bytes difference, 2 bytes. Next 10 bytes difference, 522. This here this address to this address 10 bytes because of size is 10. Next job to salary also 10 bytes. How much memory it will be create? Suppose here 532, here 542 and here 552. Here 2 bytes difference, here 10 bytes difference, here 10 bytes. Like that it will be represents. Totally this employee structure in compiler memory 26 bytes. Finally, what is the reason of structures to be created? What is the advantage of structures? A collection of different type of elements or a collection of heterogeneous elements stored into single variable. That variable is called as structures. What is one more advantage of structure? Structure, all elements are stored at continuous memory allocations. Whenever continuous memory allocations, you can easily retrieve the elements. You can easily access the elements. And one more advantage, at a time record information can enter. Suppose I want to represent the details about employees. Structure can be created. I want to represent the student details. Structure can be created. I want to represent the bank details. Now for the every bank customer, which details require? Account number. Account number is integer type. Customer name, character or string. Type of account, character. And balance information, float. Any type of information can be represented with the help of structures.
how to create the structure, struct keyword, name of the structure, and within that collection of elements. Every structure declaration ended by semicolon, with semicolon only to end the structures. If I want to call the structure, once you declare the structure, how to call inside main, struct and original name, and you have to make a short name. It is also called as tag name, with the tag name only to access. How to access that elements of the structure, dot operator to be used. Every structure elements accessed with the dot operator, that should be used. Structure declaration where to be declared? Before main. Before main can be declared structure, inside main call the structure. Generally functions also created, function where to be declared? Before main can be declared the function, but where to be called the function? Inside main. Similarly, structure declaration before main, calling inside main. N number of times you can call. Now I want to define this example, how to create this structure. Programmatically I want to explain this, how to create this employee structure. How to create this employee structure, check it. How to create that employee structure, struct employee, structure name is employee, struct employee, whatever example that I want to discuss. Int employee ID, after that character employee name, 10. Now I want to declare with a float, under float salary, basic salary, just 3 elements, employee ID, employee name, salary, 3 elements. After that, inside of main I want to call the structure, inside of main. Inside of main I want to call struct. How to call that inside main? Struct. What is the structure name? Employee. What is my variable of employee? E. E for employee structure variable. But at the declaration of E, I am not assign any elements. While declaration time, I am not decided elements. At runtime, I want to enter the elements. How to enter the runtime elements? A scanf function to be used. Now here E represent as employee. Now this employee structure is built-in type or our define? Our define. It is not built-in, our define. You can store different type of elements. Now I want to enter these elements with help of scanf. Runtime I want to enter. How to enter that elements? You check it now. Scanf. First I want to enter the employee ID. Employee ID which type of data type? Integer. What is the format? %D. Next I want to read the employee name. It's a character string. %S. S for string. Next I want to read salary as float. %F. It's a float. How to read of that? ampersand E dot employee ID. First I want to read ampersand E dot employee ID. Next I want to read ampersand E dot employee name. What is mean by ampersand? Address. At runtime I want to create. What is one more element? Ampersand E dot salary. At that time you can enter the employee ID, you can read the employee name, you can read the salary at runtime. Once I read of that, how to print of that? Just print. Which elements already enter that I want to print? Employee ID equal to %D. \n, new line to come. Next line I want to print. Employee name equal to %S, \n. Employee salary is equal to %F. After that, which elements I want to print? How to print off that elements? E without ampersand symbol. Just print the elements. E dot EID, E dot E name and E dot sal. Just print the elements. Finally, to end the program, get CH to end off the main.
Finally, this is the structure creation of which structure? Employee structure. Now, in this example, check it. Employee structure, which are elements? Employee ID integer, employee name is character string, employee salary float. Inside of main, how to call that? Struct employee, original name, short name is E, but declaration time I am not entered the elements, runtime I want to enter the elements. How to enter runtime? Scanf function to be used. With the help of scanf function, %d because of employee ID integer, percentages because of employee name character string, %f because of float. After that, ampersand e dot eid, that means you can input of id, ampersand e dot e name, you can input of employee name, ampersand e dot salary, you can input of salary. How to print of that? Printf, id equal to %d, name equal to %s, salary equal to %f, e dot eid, e dot e name, e dot salary. Like this I want to print. Now this is this program just I discussed how to read the structure employee and how to print the employee structure details. This is one simple program, just how to read the employee structure and how to print the employees. But sometimes my request is I want to input some details that I want to calculate. Structure details I want to input and I want to calculate some details. Suppose my example, I want to enter the student marks. I want to enter the student marks. Based on the marks, I want to calculate the total. I want to calculate the average. I want to calculate the result. Based on the student marks, you can calculate total marks, average and result. Suppose I want to enter the employee salary. What is my calculation? Employee salary I inputted. I want to calculate DA allowance, HRA house rent allowance, PF provident fund, gross salary to be calculated. Gross salary means employee basic salary plus all allowances. Net salary means a gross minus PF provident fund to be deducted. These all calculations can be calculated. Structure with the expressions we have to use. I want to take with the structure with some expressions. How to calculate some structure details. You see that now I want to create with one simple structure. What is my structure I want to create? You see that I want to create one structure. What is my structure? Items. My structure name is items. What is my structure details? Item structure details. Item name, I want to enter the item name. Next I want to enter the item rate, rate of item. Next I want to enter the quantity of item, quantity of item. Next I want to calculate total price, total price. How it is calculate total price? Rate into quantity. That means per item each kg how much? How many kgs? If I purchase the chocolate, rate of the each chocolate, how many chocolates you purchase? Total price to be calculated, rate into quantity. Next I want to use discount. I want to give some discount. Based on the total price to calculate some discount, maybe 5%, 10% based on our requirement. Next I want to use for bill, bill amount. How to evaluate the bill amount? Total price minus discount. You see the expression. Now in this items structure, these are my elements. I want to create items structure, these are my elements. You see these elements. Item name, what type of element? Character string. Item rate, what type of element? Float. Item quantity, integer or float. Total price, I want to take is float. Discount, I want to take it as float because of points. Bill, I want to take it as float. Now these all elements are different type of elements, integers, characters and floats. What is my request? Suppose I am entering some item name. What is my item name I used? Suppose I used with something any name. What is my item? Soap.
item name is soaps, rate of the soap, and quantity of the soap. Suppose each soap 50 rupees and quantity 3. I want to calculate total price. Total price means how to calculate? Rate into quantity. Rate into this is expected answer you are expected, and discount. Discount is total price into 10% discount. Based on the total price, I want to give the 10% discount. After that, bill value, total price minus discount. Total price minus discount. Now here total price 50 into 3, suppose 150, and for the 10% discount, it's a 10% discount you have. After that 15 rupees discount you have 135, and the bill amount. Is it right? Bill amount. Sorry, discount value. This is only discount percentage value. 15 rupees, suppose 150 minus 15, 135. That I want to expect. Now I want to create with this item structure. I want to create this structure to be created. How to make of this structure now? See that example. How to make of this? Stocked items. The structure name is items. Here character item name string. After that float I discussed, all items float. Float rate, R for rate, Q for quantity, T for total price, D for discount, B for bill. Now here which are the items I taken? R, Q, T, total price, and D and bill. These all are floats. Now every structure declaration ended by semicolon. That is compulsory syntactically. Inside of main. Now I want to call with structure. What is my structure name? Items. What is my variable? Variable is IT. Now this is the short variable IT. It is called as tag name. Tag name to be used. Which I want to enter here? Printf. Which details I want to enter here? Enter item name, rate, and quantity. Those items to be enter. Rate, item, and quantity. Item name, rate, and quantity. Remaining to be calculated. How to read off that? Item name is string, percentages. Rate is percentage F. Quantity percentage F. How to input of that? Ampersand IT dot item name. IT dot item name. Ampersand IT dot rate. Ampersand IT dot Q. Q for quantity. Now in this example, item name should be enter, rate to be enter, quantity to be enter. After that, I want to calculate the expression. What is my expression? IT dot T. What is meant by IT dot T? IT is a item structure, T is a element, total price. IT is a item structure, T is a total price. IT dot R into IT dot Q. What is the mean that? Item dot rate into item dot quantity. After that, I want to calculate discount. IT dot D, discount. After that, IT dot total price into 0.10, 10% discount. After that, IT dot B, B for bill, which I want to calculate the formula. IT dot total price minus IT dot discount. Finally, you are inputting rate and quantity and calculate a total price, discount, and bill. Printf. Finally, print the answer. Which I want to print? I want to print only bill. Suppose I want to print only bill, percentage F. You can print remaining also, total price, discount, and bill, but here I represented only bill. IT dot B, B for bill. Then you close the main. Finally, in this program, just I inputted for name, rate, and quantity, and which is calculated total price equal to rate into quantity.
and discount equal to item dot total price into 10%, discount bill equal to item dot total price minus item dot discount. Finally, I want to print the bill item. Now this is called as structure with expression. What is my structure I created here? Item structure. In that item structure, which is inputted rate and quantity, and which is calculation part total price, discount and bill. Using structure, you can input the details, you can calculate some expressions. Finally, what is my conclusion? Every structure collection of different type of elements can store, and using structure at a time multiple records can be entered. Using structure you can calculate different expressions. Using structure continuous memory allocations. All elements are stored continuously. Easy to maintain the structures. What is the difference of arrays and structure? Array means collection of same type of elements, but structure means collection of different type of elements. Array means compulsory separate arrays to be created, but structure means user defined type. A collection of arrays can be represented. Array maintenance very difficult, structure maintenance very easy. And continuous memory allocations. Arrays also continuous memory, structure also continuous memory. Every structure how to create, what are the steps? Declaration of structure, calling of the structure. Declaration of the structure before main, calling of the structure inside the main. Every structure declaration ended with semicolon. Structure elements are called with a dot operator. Okay, today I want to stop this structure variable creations. Today I discussed how to make a structure, how to input the structure details, and how to calculate the structure details. In the next session I can continue structure with arrays. Structure with arrays can be used, and nested structures. What is meant by nested structures? A structure inside another structure is called as nested structures. In the next session I can continue the nested structures. Thank you for this video. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనం ప్రపంచంలో అనేక నూతన పరిణామాలకు దారితీసినటువంటి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని గురించి మనం అధ్యయనం చేస్తాం. 1914వ సంవత్సరంలో ఐరోపా ఖండంలో స్థానికంగా ప్రారంభమైనటువంటి యుద్ధం అనేటటువంటిది ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణమించింది. ఈ ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణమించడం వల్ల ఇది భయంకరమైనటువంటి యుద్ధంగా మారి లెక్కలేనంత ఆస్తి నష్టాన్ని, ప్రాణ నష్టాన్ని కలిగించడంతో పాటు ప్రపంచ చరిత్ర గతిలో నూతన పరిణామాలకు నాంది పలికిందనమాట. అంటే ఇప్పటి వరకు లేనటువంటి అనేక అంశాలు ఇక్కడ ఈ యుద్ధం తర్వాత ప్రపంచంలో జరగడం అనేటటువంటిది మనం గమనించవచ్చు. ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి కారణాలను చూసినట్లయితే ఈ యుద్ధం జరగడానికి అనేక కారణాలు దోహదం చేసినాయి. అందులో మొట్టమొదటి కారణం వచ్చేసి ఐరోపా దేశాల సైనిక విధానము లేదా రహస్య కూటాలు అనేటటువంటిది మొట్టమొదటిది. మామూలుగా సైనిక విధానంలో సంధి సంప్రదింపులు జరుపుకోవడము, లేదా ఒకటి లేదా అంతకన్నా దేశాలు ఎక్కువ కలిసి ఒక కూటమిగా ఏర్పడము, సంబంధాలను పెట్టుకోవడము, సైనిక సంబంధాలను పెట్టుకోవడము, సైనిక సహకారం తీసుకోవడము అనేటటువంటిది మామూలుగా ఏదైనా యుద్ధ వాతావరణం ఏర్పడినటువంటి పరిస్థితుల్లో జరుగుతుంది. అయితే ఐరోపా ఖండంలో ఏమైందంటే 1871వ సంవత్సరం తర్వాత శాంతియుతమైనటువంటి వాతావరణం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో రహస్యమైనటువంటి కూటములు లేదా సైనిక ఒప్పందాలు అనేటటువంటివి జరగడం ప్రధానమైనటువంటి అంశమైంది. ముఖ్యంగా 1871లో జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగిన తర్వాత జర్మనీ ఛాన్సలర్గా ఉన్నటువంటి బిస్మార్క్ అనుసరించినటువంటి విధానాలు కానీ, తర్వాత రెండవ విలియం చక్రవర్తి అయిన తర్వాత, జర్మనీ చక్రవర్తి అయిన తర్వాత అనుసరించినటువంటి విధానాలు కానీ ఈ సైనిక కూటములు ఏర్పడడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణమైంది. మీరు గతంలో
చదువుకున్నారు. జర్మనీ ఏకీకరణ కోసం ఆస్ట్రియాతో యుద్ధం చేసింది, ఫ్రాన్స్ దేశంతో యుద్ధం చేసింది. యుద్ధం చేసి ఏకీకరణ జరిగిన తర్వాత ఆస్ట్రియాతో మిత్రత్వాన్ని కొనసాగించింది, ఫ్రాన్స్తో మాత్రం శత్రుత్వాన్ని కొనసాగించింది. ఎప్పుడైతే ఫ్రాన్స్తో శత్రుత్వాన్ని కొనసాగించిందో ఫ్రాన్స్ నుంచి తనకు భవిష్యత్తులో ముప్పు వాటిల్లుతుందేమో అనేటటువంటి భయాందోళనకు జర్మనీ గురైంది. అంతేకాకుండా ఈ ఫ్రాన్స్ ఓడిపోయిన తర్వాత ఫ్రాన్స్ నుంచి ఆల్సేస్ లొరైన్ అనేటటువంటి ప్రాంతాలను జర్మనీ స్వాధీనం చేసుకుంది. స్వాధీనం చేసుకుంటే వాటిని తిరిగి పొందేటటువంటి ప్రయత్నం సహజంగానే ఫ్రాన్స్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అవి బొగ్గు గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు, సారవంతమైనటువంటి ప్రాంతాలు, బాగా ఆర్థికంగా దేశానికి ఔన్నత్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటి ప్రాంతాలు. కాబట్టి వాటి కోసం తిరిగి ఫ్రాన్స్ ప్రయత్నం చేస్తుంది. భవిష్యత్తులో ఫ్రాన్స్తో యుద్ధం తప్పదు అని భావించినటువంటి జర్మనీ ఏం చేసిందంటే, భవిష్యత్తులో ఫ్రాన్స్ బలపడి తన మీద యుద్ధం చేసినట్లయితే తనకు సహాయం అవసరము అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆస్ట్రియాతో మిత్రత్వాన్ని కొనసాగించడం ప్రారంభమైంది. ఈ రకంగా జర్మనీ ఆస్ట్రియాతో తర్వాత ఇటలీతో కలిసి 1882 సంవత్సరంలో ఒక సంధిని చేసుకున్నాయి. ఈ సంధికే త్రిరాజ్య సంధి అని పేరు. ఈ సంధి ప్రకారం జర్మనీ కానీ ఆస్ట్రియా దేశం పైన కానీ ఫ్రాన్స్ లేదా ఇతర దేశాలు ఏవైనా దండయాత్ర చేసినట్లయితే పరస్పరం సహకరించుకోవాలా, అదే రకంగా ఇటలీ కూడా సహకరిస్తుంది అనేటటువంటి ఒప్పందం చేసుకున్నారు. మొట్టమొదట 1882లో చేసుకున్నారు. మొట్టమొదట 5 సంవత్సరాల పాటు ఇది అమల్లో ఉంటుందనుకున్నారు. తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో 5 సంవత్సరాలు పెంచుకుంటున్నారు. ఈ రకంగా పెంచుకుంటూ ఒక దేశం మీద మరొక దేశ అనుమానంతో ఏర్పడినటువంటి సంధి ఇది. ఇప్పుడు శాంతియుతమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎటువంటి యుద్ధం లేదు. భవిష్యత్తులో ఎప్పుడో యుద్ధం వస్తుంది అనేటటువంటి ఆశతో, భయంతో ఈ సంధిని ఏర్పాటు చేసుకున్నారన్నమాట. సో ఎప్పుడైతే జర్మనీ, ఆస్ట్రియా, ఇటలీ అనేటటువంటిది ఒక కూటమిగా ఏర్పడినాయో అదే రకంగా మరొక పక్క ఏమిటంటే త్రైపాక్షిక కూటమి అనేటటువంటి మరొక కూటమి ఏర్పడింది. ఆ కూటమిలో ఎవరెవరు సభ్య దేశాలంటే ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యా. ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యా. ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ అనేటటువంటి తరతరాల నుంచి శత్రు దేశాలు. ఈ రెండింటి మధ్య శత్రుత్వం పోయింది. దానికి కారణం ఏమిటంటే జర్మనీ అనుసరించినటువంటి విధానాలు. జర్మనీ ఇంగ్లాండ్కు చెందినటువంటి వలసలను స్వాధీనం చేసుకోవాలని ప్రయత్నం చేయడం, ఫ్రాన్స్కు సంబంధించినటువంటి వలసలను స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం, వాటి వ్యాపారాన్ని దెబ్బతీయడానికి ప్రయత్నం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా అంటే రెండో విలియం అనుసరించినటువంటి విధానాలు అనేటటువంటివి ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, రష్యాలు దగ్గర కావడానికి కారణమైంది. ఈ రకంగా 2 కూటములు ఏర్పడము, సైనికంగా రహస్య ఒప్పందాలు చేసుకోవడము అనేటటువంటిది మొట్టమొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత రెండవది జాతీయ భావం. వాస్తవానికి ఐరోపా ఖండాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఐరోపా ఖండంలో ఫ్రాన్స్ను పరిపాలించినటువంటి నెపోలియన్ చేసినటువంటి చర్యల వల్ల జాతీయ భావము అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది. నెపోలియన్ ఏం చేశాడంటే ఇంగ్లాండ్ తప్ప మిగతా ఐరోపా ఖండం అంతా లొంగ తీసుకుని తన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా సరిహద్దులను మార్చివేశాడు. ఈ సందర్భంలో ఏమైందంటే ఒకే జాతికి చెందినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఒకే పాలనా భాగం కిందకు వచ్చినారు. రావడంతో వాళ్ళంతా ఏం చేశారంటే జాతీయ భావం అనేటటువంటిది పెరుగుతూ వచ్చింది. ఈ రకంగా నెపోలియన్తో ప్రారంభమైనటువంటి జాతీయ భావం అనేటటువంటిది జర్మనీ, ఇటలీ ఏకీకరణల తర్వాత అధికమవుతూ వచ్చింది. జర్మనీ విశాలమైనటువంటి దేశమైంది, ఇటలీ విశాలమైనటువంటి దేశమైంది, అభివృద్ధి చెందడం ప్రారంభమైనాయి. దీన్ని చూసుకుంటూనే ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి జాతి కూడా ఏమిటంటే తమ జాతి అంతా ఒక దేశంగా ఆవిర్భవించాలా అనేటటువంటి భావన ప్రారంభమైంది. ఈ భావన బాల్కన్లకు వ్యాపించింది. బాల్కన్లన్నీ కూడా చిన్న చిన్న దేశాలు, బోస్నియా, హెర్జగోవినా ఇటువంటి దేశాలన్నీ ఉన్నాయి, సెర్బియా ఇవన్నీ. సో వీటిల్లో కూడా ఈ భావన అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది. ప్రారంభమవుతే సెర్బియా ఏమనుకునిందంటే బోస్నియా, హెర్జగోవినా మొదలైనటువంటి దేశాలను కలుపుకొని విశాలమైనటువంటి దేశంగా ఆవిర్భవించాలా, జాతీయ రాజ్యంగా ఆవిర్భవించాలా అని సెర్బియా భావించింది. అయితే ఆస్ట్రియా ఏం చేసిందంటే బోస్నియా, హెర్జగోవినాలను ఆక్రమణ చేసుకుంది. ఆక్రమణ చేసుకోవడాన్ని సెర్బియా వ్యతిరేకించింది. అదే సమయంలో మనం ఇంతకుముందే చెప్పుకున్నాం, జర్మనీ ఏం చేసింది, ఫ్రాన్స్ను ఓడించి ఆల్సేస్ లొరైన్ ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకుంది అని ప్రయత్నం చేశారు, చెప్పుకున్నాం. ఆ ఫ్రాన్స్ కోల్పోయినటువంటి ఆల్సేస్ లొరైన్లను జాతీయత భావంతో తిరిగి పొందాలనేటటువంటి భావనను ఫ్రాన్స్ ప్రారంభించి అందుకు ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది. జర్మనీని ఓడించడం కోసం సైన్యాన్ని పెంచుకోవడం ప్రారంభించింది. సో ఈ రకంగా జాతీయ భావము అనేటటువంటిది పెరుగుతూ రావడంతో దీన్ని పత్రికలు కూడా మరింత అధికం చేశాయన్నమాట. పత్రికలు కూడా జాతీయ భావాన్ని పెంచి పోషించినాయి, మరింత అధికం అయిందన్నమాట. ఇది రెండవ కారణం.
తర్వాత మూడవ కారణం వచ్చేసి సామ్రాజ్యతత్వము, ఆర్థిక స్పర్ధ. మనం ఇక్కడ పరిశీలన చేసినట్లయితే 16-17 శతాబ్దాల నుంచి ఐరోపా ఖండానికి చెందినటువంటి వివిధ దేశాలకు చెందినటువంటి వాళ్ళు వ్యాపారం కోసం వివిధ ఖండాలకు పోవడం, వలసలను ఏర్పాటు చేసుకోవడం, అక్కడ వ్యాపారం చేయడం అనేటటువంటిది జరిగింది. మొట్టమొదటి దశలో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ తయారైనటువంటి పదార్థాలను ఐరోపా ఖండానికి తీసుకొని వచ్చి సరుకులను అమ్ముకునేటటువంటి వారు. తర్వాతి కాలంలో అంటే 19వ శతాబ్దంలో పారిశ్రామిక విప్లవము అనేటటువంటిది జరిగింది. ఎప్పుడైతే పారిశ్రామిక విప్లవం అనేటటువంటిది జరిగిందో ఇంగ్లాండ్ దేశంతో పాటు ఐరోపా ఖండంలో ఉన్నటువంటి వివిధ దేశాల్లో పరిశ్రమలు అనేటటువంటివి ఏర్పడినాయో ఆ పరిశ్రమలకు అవసరమైనటువంటి ముడి పదార్థాల కోసం వలసల మీద ఆధారపడినాయి. చూడండి, ఇంతకుముందు వలసల నుంచి తయారైనటువంటి వస్తువులను సేకరించి తమ దేశాల్లో అమ్ముకునేటటువంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు పారిశ్రామిక విప్లవం వచ్చి పరిశ్రమలు ఏర్పడిన తర్వాత ముడి పదార్థాలను సేకరించడం మొదలుపెట్టినాడు. ముడి పదార్థాలను తీసుకుపోయి తమ పరిశ్రమల్లో వాటిని ఉపయోగించి వస్తువులను తయారు చేసి మళ్ళీ వాటిని తీసుకొని వచ్చి ఎక్కడ అమ్ముతారు? ఎక్కడైతే ముడి పదార్థాలు సేకరించినారో ఆ మార్కెట్లకు తీసుకొని వచ్చి అమ్మడం మొదలుపెట్టినారు. అంటే ముడి పదార్థాల కోసం, మార్కెట్ల కోసం, ఈ రెండింటి కోసము అగ్రరాజ్యాల మధ్య స్పర్ధ ప్రారంభమైంది. మొట్టమొదటి నుంచి కూడా ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లు వలసలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి, మార్కెట్లను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి, వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకున్నాయి. అయితే 1871 తర్వాత ఏకీకరణ పూర్తి చేసుకున్నటువంటి జర్మనీ ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్సులతో పోటీ పడింది అనమాట. పోటీ పడి అప్పటికేమీ వలసలన్నీ దాదాపు ఇంగ్లాండ్ స్వాధీనంలోనూ, ఫ్రాన్స్ స్వాధీనంలోనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు జర్మనీకి కొత్తగా వలసలు కావాలంటే ఎవరితో పోటీ పడాలా? ఇంగ్లాండ్తో కానీ లేదా ఫ్రాన్స్తో కానీ పోటీ పడాలా. ఈ పోటీ పడడంతో ఏమైందంటే ఇంగ్లాండ్, జర్మనీల మధ్య విభేదాలు రావడం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది. ఇది ఒక కారణం. తర్వాత అంతర్జాతీయ సాధనాలు లేకపోవడము అనేటటువంటిది మరొక కారణం అనమాట. చూడండి, ఈరోజు మనకు అంతర్జాతీయ సాధనం అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి ఉంది. ఏదైనా యుద్ధం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉన్నట్లయితే ఐక్యరాజ్య సమితి జోక్యం చేసుకుని రెండు దేశాల మధ్య శాంతియుతంగా పరిష్కరించేటటువంటి ప్రయత్నం జరుగుతున్నాయి. అయితే ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముందు గమనించినట్లయితే అటువంటి అంతర్జాతీయ సాధనం అనేటటువంటిది ఏదీ లేదు. ముఖ్యంగా 1898 సంవత్సరంలో రష్యా చక్రవర్తి హేగులో ఒక సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. ఏమి అంతర్జాతీయంగా ఒక సాధనం ఉండాలా, అంతర్జాతీయంగా ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని చెప్పి ఏర్పాటు చేసి అక్కడ చర్చలు జరిపి 2 డెసిషన్లు తీసుకున్నారనమాట. అందులో మొట్టమొదటిది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ట్రిబ్యునల్ని ఏర్పాటు చేయాలి. తర్వాత రెండవది వచ్చేసి ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినట్లయితే శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలా అనేటటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. సరే, ఆ నిర్ణయాలు అమలు కాలే. సరే, మళ్ళీ 1907 సంవత్సరంలోనే అగ్రరాజ్యాలన్నీ కలిపి హేగులోనే మళ్ళీ సమావేశాన్ని నిర్వహించినాయి. ఆ సమావేశంలో కూడా తిరిగి అంతర్జాతీయ ట్రిబ్యునల్ ఏర్పాటు చేసుకోవాలా, సమస్యలు ఏవైనా వస్తే శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవాలా అనేటటువంటి నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నాయి. కానీ అది కూడా అమల్లోకి రాలే. సో ఎప్పుడైతే అమల్లోకి రాలేదో రెండు దేశాల మధ్య లేదా కొన్ని దేశాల మధ్య యుద్ధం సంభవిస్తే శాంతియుతంగా ఆ యుద్ధం జరగకుండా పరిష్కరించేటటువంటి సాధనము, అంతర్జాతీయ సంస్థ అనేటటువంటిది లేకపోవడం అనేటటువంటిది కూడా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం రావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా చెప్పవచ్చు. మరొక ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటే యుద్ధాన్ని ఆదర్శంగా భావించినటువంటి జర్మన్లు. మనం చెప్పుకున్న 1871లో జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగింది అని. జర్మనీ ఏకీకరణ జరిగిన తర్వాత జర్మనీలో జాతీయ భావము అనేటటువంటిది విపరీతంగా పెరుగుతూ వచ్చింది. పెరుగుతూ వచ్చినటువంటి జాతీయ భావానికి తోడు జర్మనీ పాలకుడుగా ఉన్నటువంటి రెండవ విలియం ఏమన్నాయంటే సమస్యలు ఏవైనా వస్తే అవి ఎలా పరిష్కారం అవుతాయంటే యుద్ధం వల్లనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి, యుద్ధం చేయడం వల్లనే సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అనేటటువంటిది రెండవ విలియం యొక్క అభిప్రాయం. ఇదే అభిప్రాయాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ఆయన ప్రచారం చేసినాడు. చేయడంతో ఏమైందంటే యుద్ధం తమకు ఒక ఆదర్శం, యుద్ధం మాకు ఒక పరిశ్రమ అనేటటువంటి స్థితికి జర్మన్లు తయారైనారు. అందుకే మిరాబో అనేటటువంటి చరిత్రకారుడు ఏమన్నాడంటే యుద్ధం ప్రష్యా దేశం, ప్రష్యా అంటే జర్మనీ ఏకీకరణ కాకముందు ఉన్నటువంటి దేశం వచ్చేసి ప్రష్యా, యుద్ధం ప్రష్యా దేశంలో ఒక జాతీయ పరిశ్రమ అని మిరాబో వ్యాఖ్యానించారు. అంటే చూడండి, జర్మన్లు ఏ విధంగా అయితే యుద్ధాన్ని అభిమానించినారో, యుద్ధాన్ని ప్రేమించినారో చూడండి. తర్వాత మరొక ప్రధానమైనటువంటి కారణం, యుద్ధం రావడానికి తక్షణ కారణం ఏమిటి అనేటటువంటి దాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే బోస్నియా హెర్జగోవినాలను 1908 సంవత్సరంలో ఆస్ట్రియా ఆక్రమణ చేసుకుంది. సరే, బాగానే ఉంది. ఇంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం ఏమని,
సెర్బియా ఆ రెండింటినీ ఆశించింది. అంటే బోస్నియా హెర్జగోవినాను కనుక్కొని తాను విశాలమైనటువంటి రాజ్యాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవాలని సెర్బియా భావిస్తూ ఉంది. కాబట్టి ఇప్పుడు బోస్నియా హెర్జగోవినాలను ఆస్ట్రియా ఆక్రమణ చేసుకోవడంతో ఆటోమేటిక్గా సెర్బియా దాన్ని వ్యతిరేకిస్తుందా, వ్యతిరేకించదా? వ్యతిరేకించింది. వ్యతిరేకించి బోస్నియా హెర్జగోవినాలను ఎలాగైనా సరే ఆస్ట్రియా నుంచి బయటికి తీసుకొని వచ్చి తన దేశంతో కలుపుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టింది. అందులో భాగంగా బోస్నియా హెర్జగోవినాలలో కొన్ని రహస్య సంఘాలు ఏర్పడినాయి. చూడండి, ఎక్కడైనా విప్లవం జరిగేటటువంటి సందర్భంలోనో, జాతీయ ఉద్యమాలు జరిగేటటువంటి సందర్భంలోనూ అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు వాటిని అణచివేసేటటువంటి సందర్భంలో సహజంగానే అటువంటి సంఘాలు రహస్యంగా పనిచేయడం మొదలు పెడతాయి. అలాగే బోస్నియా హెర్జగోవినాలలో కూడా రహస్య సంఘాలు అనేటటువంటివి కొన్ని ఏర్పడినాయి. ఈ ఉద్యమాలు చేయడంతో పాటు హింసాకాండకు కూడా వెనుకాళ్ళ, అవసరమైనటువంటి సమయంలో హింసాకాండకు కూడా వెనుకాళ్ళ. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆస్ట్రియా యువరాజు అయినటువంటి ఫెర్డినాండ్ బోస్నియా దేశ పర్యటనకు వచ్చినాడు. పర్యటనకు వచ్చి దేశంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలలో పర్యటిస్తూ బోస్నియా ముఖ్య పట్టణమైనటువంటి సరాజివోను సందర్శించినాడు. ఈ సందర్శించినటువంటి సందర్భంలో అంటే 1914 జూన్ 28వ తేదీన మనం రహస్య సంఘాలని చెప్పుకున్నాం కదా, ఈ రహస్య సంఘానికి చెందినటువంటి సభ్యుడు ఒకడు ఈ ఫెర్డినాండ్ను హత్య చేశాడు. ఎప్పుడైతే ఆస్ట్రియా యువరాజు బోస్నియాలో హత్య చేయబడినాడో దీనికి అంతటికీ సెర్బియానే కారణము అని ఆస్ట్రియా భావించింది. భావించి 1914 జూలై 23వ తేదీన ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది సెర్బియాకు. ఏమనంటే, దీనికి నువ్వు క్షమాపణ చెప్పు, దీని గురించి చెప్పు అని ఒక హెచ్చరిక జారీ చేసింది. హెచ్చరిక జారీ చేస్తే దానికి సెర్బియా ఇచ్చినటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే, దీని విషయమై చర్చ జరగాల అని ప్రకటించింది. అంటే నేను నా దేశం ఒక్కటి లేదా నేను సమాధానం ఇస్తే సరిపోదు, ఇది అంతర్జాతీయంగా చర్చ జరగాల అని సెర్బియా ప్రకటించింది. దీనితో 1914వ సంవత్సరం ఆగస్టు 1వ తేదీన ఆస్ట్రియా సెర్బియాపై యుద్ధం ప్రకటించింది. సరే, ఆస్ట్రియా సెర్బియాపై యుద్ధం ప్రకటించడం అనేటటువంటిది అది ఐరోపా ఖండంలో ఒక సాధారణమైనటువంటి సంఘటనగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకు అది ఒక ఖండంలో రెండు దేశాలకు సంబంధించినటువంటి సమస్య. అయితే గతంలో రష్యాకు సెర్బియాకు మధ్య జరిగినటువంటి ఒప్పందం ప్రకారం రష్యా సెర్బియాకు సహాయం చేయడానికి ముందుకొచ్చింది. చూడండి, సెర్బియాకు రష్యా సహాయం చేయడానికి ఎప్పుడైతే ముందుకొచ్చిందో ఆస్ట్రియాకు మద్దతుగా జర్మనీ ముందుకొచ్చింది. మనం చెప్పుకున్నాం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు త్రిరాజ్య సంధి అని. ఆస్ట్రియాకు మద్దతుగా జర్మనీ వచ్చింది. తర్వాత రష్యాకు మద్దతుగా ఫ్రాన్స్ నిలిచింది. సో అంటే రెండు కూటములు ఏర్పడినాయి. ఆస్ట్రియా జర్మనీ ఒకవైపు, రష్యా ఫ్రాన్స్ సెర్బియాకు సపోర్టుగా మరొక వైపు నిలబడితే, ఈ సమయంలో కూడా ఇంగ్లాండ్ శాంతియుతంగానే సమస్య పరిష్కరించి యుద్ధం జరగకూడదు అనేటటువంటి ప్రయత్నాన్ని చేసింది. ఇంగ్లాండ్ ఈ రకమైనటువంటి ప్రయత్నాలు చేస్తుంటే మరొక పక్క జర్మనీ ఏం చేసిందంటే తటస్థ ప్రాంతమైనటువంటి బెల్జియం పైన దాడి చేసింది. ఎప్పుడైతే జర్మనీ తటస్థ ప్రాంతమైనటువంటి బెల్జియంపై దాడి చేసిందో ఇక చూస్తూ ఊరుకుంటే లాభం లేదు అని భావించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ యుద్ధంలో ప్రవేశించింది. సో ఎప్పుడైతే ఇంగ్లాండ్ యుద్ధంలో ప్రవేశించిందో అది ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణమించింది. దానికి కారణం ఏమిటంటే ఇంగ్లాండ్కు ఆసియా ఖండంలో, ఆఫ్రికా ఖండంలో, తర్వాత అమెరికా ఖండంలో అన్ని దేశాల్లో కూడా వలసలు ఉన్నాయి. సో ఇంగ్లాండ్ యుద్ధంలో దిగిందంటే ఇంగ్లాండ్ స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దేశాలు కూడా యుద్ధంలో దిగినట్టే లెక్క. కాబట్టి అది ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణమించింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఈ యుద్ధాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే 1914 నుంచి 18వ సంవత్సరం వరకు జరిగినటువంటి యుద్ధం 2 దశల్లో జరిగింది. అందులో 1914 నుంచి 17 వరకు మొదటి దశ, 17 నుంచి యుద్ధం ముగిసేంత వరకు అంటే 18 వరకు ఉన్నటువంటిది రెండవ దశ. మొదటి దశలో జర్మనీ తూర్పు వైపున రష్యాతో, పడమర వైపున ఫ్రాన్స్తో పోరాటం చేసింది. అంటే జర్మనీ ఒకే సమయంలో అటు రష్యాతో యుద్ధం కొనసాగించింది, ఇటు ఫ్రాన్స్తో యుద్ధం కొనసాగించింది. అంతటితో ఆగల. ఫ్రాన్స్ రాజధాని అయినటువంటి ప్యారిస్ నగరాన్ని ఆక్రమణ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నం చేసింది. అయితే అది సఫలం కాలేదనుకోండి, అది విఫల యత్నమైంది. తర్వాత 1916లో రష్యా మీద దండయాత్ర చేసి టానెన్బర్గ్ యుద్ధంలో రష్యాను ఓడించింది. ఎప్పుడైతే జర్మనీది పైచేయి అవుతూ వచ్చిందో బాల్కన్ రాజ్యాలలో అప్పటి వరకు ఆధిపత్యాన్ని కలిగినటువంటి టర్కీ వచ్చేసి జర్మనీ కూటమిలో చేరింది. ఎప్పుడైతే టర్కీ జర్మనీ కూటమిలో చేరిందో ఇంగ్లాండ్
టర్కీ ప్రాంతాల మీద దాడి చేసి మెసపటోమియా, పాలస్తీనా, సైప్రస్, ఈజిప్ట్ మొదలైనటువంటి ప్రాంతాలను స్వాధీనం చేసుకుంది. సో ఈ పరిస్థితి అన్నింటినీ గమనించినటువంటి ఇటలీకి కోరిక ఏమిటంటే ఆడ్రియాటిక్ తీరాన్ని పొందాలా అనేటటువంటిది ఇటలీ ఆశ. అందుకే జర్మనీ ఆస్ట్రియాలతో పోయి జరిగింది. ఇప్పుడు జరుగుతూ ఉన్నటువంటి పరిస్థితి గమనించినట్లయితే ఇటలీ ఈ ఆడ్రియాటిక్ తీరాన్ని లభించేటటువంటి పరిస్థితి లేదు. దీనితో ఏం చేసిందంటే జర్మనీ కూటమి నుంచి వైదొలిగి ఇంగ్లాండ్ కూటమిలోకి వచ్చి చేరింది. చూడండి, ఇటలీ జర్మనీ కూటమి నుంచి వైదొలగడంతో జర్మనీ యొక్క పతనం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైనట్టుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదే సమయంలో 1917లో రష్యాలో విప్లవం జరిగింది, కమ్యూనిస్టు విప్లవం. లెనిన్ నాయకత్వంలో కమ్యూనిస్టు విప్లవం జరిగి విప్లవ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. విప్లవ ప్రభుత్వం ఏర్పడుతూనే ఇంటర్నల్గా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడం అవసరమని భావించినటువంటి లెనిన్ ఏం చేశాడంటే జర్మనీతో బెస్ట్ లిటావస్కు సంధిని చేసుకుని యుద్ధాన్ని నుంచి విరమించుకున్నట్లుగా ప్రకటించాడు. అంటే ఇప్పుడు చూడండి, రష్యా పెద్ద దేశము, సైనికంగా బలంగా ఉన్నటువంటి రష్యా యుద్ధం నుంచి విరమించుకోవడంతో జర్మనీ విజృంభణకు అడ్డు లేకుండా పోయింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జర్మనీ సాయుధ నౌక అయినటువంటి ఎండన్, ఇది జర్మనీ యొక్క నౌక పేరు. ఈ ఎండన్ అనేటటువంటి నౌక ఇంగ్లాండ్ నౌకల మీద దాడి చేసి ఇంగ్లాండ్ సైన్యానికి తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని కలిగించింది. అంతేకాకుండా లూసిడేనియా అనేటటువంటి ఒక ఇంగ్లాండ్ నౌకను జర్మన్లు సముద్రంలో ముంచేసినారు. ఈ ఇంగ్లాండ్ నౌకలో ఎక్కువ మంది ఎవరు ప్రయాణిస్తున్నారంటే అమెరికన్లు ప్రయాణిస్తున్నారు. ఎప్పుడైతే లూసిడానియా ముంచివేయబడి అమెరికన్ పౌరులు ఎక్కువ మంది చనిపోయినారో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు యుద్ధంలో ప్రవేశించాయి. ఇప్పటి వరకు మనం గమనించినట్లయితే అమెరికా దేశము అనేటటువంటి యుద్ధంలో ప్రవేశించలే. ప్రజాస్వామ్య దేశాలైనటువంటి ఫ్రాన్స్, ఇంగ్లాండ్ దేశాలకు బయట నుంచి మద్దతు పలుకుతూ వచ్చింది, కానీ ప్రత్యక్షంగా యుద్ధంలో చేరలే. ఎప్పుడైతే నౌక ముంచివేసి అమెరికన్లు మృతి చెందినారో అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాలు వచ్చేసి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చేరినాయి. చేరడంతో ఏమైందంటే రెండవ దశ ప్రారంభమైంది. అప్పుడు అమెరికా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నటువంటి వుడ్రో విల్సన్ యుద్ధంలో చేరుతూ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ప్రవేశిస్తూ ఏమన్నా అంటే ప్రజాస్వామ్య పరిరక్షణకు యుద్ధంలో చేరుతూ ఉన్నాను అని ప్రకటన చేసినాడు. సో దీనితో అమెరికా వచ్చి చేరడంతో ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, వీటిని మనం మిత్ర దేశాలు అంటాం. ఈ మిత్ర రాజ్యాల యొక్క బలం పెరిగింది. మిత్రరాజ్యాల బలం పెరగడంతో జర్మనీని అడ్డుకునేటటువంటి వీలు కలిగింది. జర్మనీని మిత్రరాజ్యాల సైన్యం వెర్డన్, సోమ్ నది యుద్ధంలో పూర్తిగా ఓడించినాయి. అలాగే ఆస్ట్రియా, టర్కీ, బల్గేరియాలు కూడా మిత్రరాజ్యాల చేతిలో ఓడిపోయి లొంగిపోయినాయి, మిత్రరాజ్యాలకు లొంగిపోయినాయి. ఇదే సమయంలో జర్మనీ ఎప్పుడైతే ఓటమి పాలు కావడం మొదలైందిలో సైనిక సంక్షోభం ప్రారంభమైంది. సైన్యంలో తిరుగుబాటు అనేటటువంటి జరిగే పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో జర్మనీ చక్రవర్తి దేశం వదిలి హాలండ్కు పలాయనం చిత్తగించినాడు, పారిపోయినాడు. ఎప్పుడైతే రాజు పారిపోయినాడో 1918వ సంవత్సరం నవంబర్ 11వ తేదీన జర్మనీ యుద్ధ విరమణ చేస్తున్నట్లుగా ప్రకటన చేసింది. దీంతో మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేటటువంటిది ముగిసిందన్నమాట. ఈ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే ఇది ఒక నూతన శకానికి నాంది పలికింది. ఈ యుద్ధాన్ని మనం గమనించినట్లయితే జరిగినటువంటి తీరును కొత్త ఆయుధాలు వచ్చినాయి. తర్వాత విషవాయువులు ప్రయోగించడం మొదలుపెట్టినారు. తర్వాత మరఫిరంగులు వాడడం మొదలుపెట్టినాడు. విమానాల ద్వారా బాంబింగ్ చేయడం మొదలుపెట్టినారు. తర్వాత గోతులు తవ్వడం మొదలుపెట్టినాడు. మందు పాత్రలు ఏర్పరచడం మొదలుపెట్టినారు. సముద్రాల్లో జలాంతర్గాములను ఉపయోగించడం మొదలుపెట్టారు అన్నమాట. అంతేకాకుండా ఇంతకుముందు యుద్ధం అంటే ఏదో సైనికంగా జరిగేది, సామాన్య ప్రజలకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండేటటువంటిది కాదు. అయితే ఇక్కడ మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే సైనికులు, సామాన్యులు అనేటటువంటి వివక్షత లేకుండా బాంబులు వేయడం అనేటటువంటిది మొదలైంది. దీంతో ఏమైందంటే అపారమైన ధన నష్టం జరిగింది, అపారమైనటువంటి జన నష్టం జరిగింది. ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థ పైన ఇది తీవ్రమైనటువంటి ప్రభావాన్ని కనపరిచిందనమాట. అందుకే 1929వ సంవత్సరంలో ప్రపంచంలో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడింది. అందుకు ప్రపంచ ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడడానికి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం కూడా ఒక కారణము అనేటటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మిత్రరాజ్యాలు విజయం సాధించినాయి. మిత్రరాజ్యాలు అంటే మనం చెప్పుకున్నాం ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, ఇవన్నీ. ఇంగ్లాండ్కు ఉన్నటువంటి నౌకాధిపత్యము, తర్వాత ఆర్థికంగా ఔన్నత్యం, ఇది మొట్టమొదటి కారణం. తర్వాత ఇంగ్లాండ్ అధినివేశ రాజ్యాల సహాయం. అధినివేశ రాజ్యాలంటే మనం చెప్పుకున్నాం, ఉదాహరణకు భారతదేశాన్ని తీసుకుందాం. భారతదేశాన్ని అప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళు పరిపాలించేటటువంటి వాళ్ళు, ఇంగ్లాండ్కు భారతదేశం అధినివేశ రాజ్యం. ఇటువంటి రాజ్యాల యొక్క సహాయం అనేటటువంటిది లభించింది, అది విజయం లభించడానికి కారణం. తర్వాత మరొక ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటే అమెరికా వచ్చి చేరడం. మిత్రరాజ్యాల్లో అమెరికా వచ్చి యుద్ధంలో భాగస్వామ్యమైంది, అది విజయానికి
కారణమైంది. అలాగే ఇటలీ వచ్చి మిత్రరాజ్యాల్లో చేరడం. తర్వాత 1917లో రష్యాలో విప్లవం వచ్చిందని చెప్పుకున్నాం. ఈ విప్లవం యొక్క భావాలు జర్మనీలో కూడా వ్యాప్తి చెందినాయి. వ్యాప్తి చెంది ఎప్పుడైతే విప్లవ భావాలు వచ్చినాయో అప్పటి వరకు జర్మనీని పరిపాలించినటువంటి విలియం చక్రవర్తి అనేటటువంటి వాడు ఎవరు? నిరంకుశమైనటువంటి రాజు. సో విప్లవం అనేటటువంటిది నిరంకుశత్వానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకమైనటువంటిది. కాబట్టి ఈ జర్మనీలో కూడా విప్లవ భావాలు వ్యాప్తి చెందేటప్పటికీ చక్రవర్తిని వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. అంటే చక్రవర్తి యొక్క పరిపాలన ప్రతిష్ట అనేటడం సడలిపోవడం జరిగింది. సో వీటన్నింటికి మించి మిత్రరాజ్యాలు విజయం సాధించడానికి కారణం ఏమిటంటే అన్ని ఏకైక నాయకత్వం కింద. ఇప్పుడు చూడండి, ఇంగ్లాండ్ పెద్ద రాజ్యమే, ఫ్రాన్స్ ప్రధానమైనటువంటి రాజ్యమే, అమెరికా దేశం ప్రధానమైనటువంటి రాజ్యమే, అయినా కలిసికట్టుగా ఒకే నాయకత్వం కింద ఒకే మాట మీద ఉండి యుద్ధం చేసినాయి కాబట్టి విజయం సాధించింది. అలా కాకుండా ఎవరికి వారే ఏమైనా తీరనుకున్నట్లయితే విజయం అనేటటువంటిది అంత సులభంగా లభించేటటువంటి పరిస్థితి లేదన్నమాట. ఈ రకంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం అనేక కారణాల వల్ల ఐరోపాలో ప్రారంభమై ప్రపంచ యుద్ధంగా పరిణామం చెందింది. అంతేకాకుండా ప్రపంచంలో తీవ్రమైనటువంటి నష్టానికి కారణమైందనమాట. దీనన్నింటికి తోడు ప్రపంచ చరిత్ర గతినే పూర్తిగా మార్చివేసిందనమాట. ఇది మొదటి ప్రపంచ యుద్ధాన్ని గురించినటువంటి అంశం. మరికొన్ని క్లాసుల్లో మరికొన్ని విషయాలను చర్చించుకుందాం. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఇప్పుడు మనం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జరిగినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి సంధి అయినటువంటి వర్సైల్స్ సంధిని గురించి చర్చించుకుందాం. మనం చెప్పుకున్నాం 1918వ సంవత్సరం నవంబర్ 11న జర్మనీ యుద్ధ విరమణ చేసింది అని. ఈ యుద్ధ విరమణ చేసినటువంటి జర్మనీతో మిత్ర రాజ్యాలు 1919 జూన్ 28వ తేదీన శాంతి కోసం వర్సైల్స్లో ఉన్నటువంటి అద్దాల హాలులో సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశాయన్నమాట. ఈ సందర్భంగా జరిగినటువంటి సమావేశంలో జరిగినటువంటి సంధికే వర్సైల్స్ సంధి అని పేరు అన్నమాట. ఈ వర్సైల్స్ సంధిలో పాల్గొనడానికి ఇంగ్లాండ్ నుంచి లాయిడ్ జార్జ్, ఫ్రాన్స్ నుంచి క్లెమింగో, అమెరికా అధ్యక్షుడైనటువంటి వుడ్రో విల్సన్, ఇటలీ నుంచి ఆర్లాండ్ రాజు మొదలైనటువంటి ప్రముఖులంతా కూడా హాజరైనారు. ఈ హాజరై జర్మనీతో చర్చలు జరిపి ఆ జర్మనీ పైన ఆంక్షలను విధించడానికి వీరంతా కూడా ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర పోషించినారు. ఇది జర్మనీతో కూర్చుకున్నటువంటి సంధి, వర్సైల్స్ సంధి అనేటటువంటిది. ఇది కాకుండా మిత్రరాజ్యాలు ఆస్ట్రియాతో సెయింట్ జర్మన్ సంధిని, బల్గేరియాతో న్యూవిల్లీ సంధిని, టర్కీతో సెవర్స్ సంధిని సపరేట్గా చేసుకున్నాయన్నమాట. ఇప్పుడు మనం వర్సైల్స్ సంధిలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలను మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో దిగే ముందు వుడ్రో విల్సన్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని పరిరక్షించడానికి నేను యుద్ధంలో చేరుతున్నాను అని ప్రకటించినాడు. ప్రకటించినటువంటి ఆయన యుద్ధం ముగుస్తూనే సంధి సంప్రదింపులు జరపడానికి కొన్ని సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడు. వీటికి వుడ్రో విల్సన్ 14 సూత్రాలు అని అంటాం. వీటినే వుడ్రో విల్సన్ 14 సూత్రాలు అంటే వీటిని ప్రాతిపదికగా తీసుకుని మనం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకుందాం అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో ఆయన 14 సూత్రాలను ప్రతిపాదించినారు. అవేమిటంటే దేశాలు రహస్యంగా కాక బహిరంగంగా ఒప్పందాలు చేసుకోవాలి. మొట్టమొదటిది చూడండి, ఇంతకుముందు రహస్యమైనటువంటి కూటములు ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు యుద్ధం వచ్చింది, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణమైనవి కాబట్టి బహిరంగంగా ఒప్పందం చేసుకోవాలి. అది మొట్టమొదటిది. తర్వాత రెండవది వచ్చేసి అన్ని దేశాలకు స్వేచ్ఛ సముద్రయాన హక్కులు ఉండాలి. అన్ని దేశాలు సముద్రంలో స్వేచ్ఛగా వర్తకం చేసుకోవాలి. అలాగే అంతర్జాతీయ వర్తకం నిరాటంకంగా జరగాలి. తర్వాత నాలుగవది వచ్చేసి అన్ని దేశాలు ఆయుధ బలం తగ్గించుకోవాలి. చూడండి, ఇంతకుముందు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధానికి ముందు ఒక దేశాన్ని చూసి మరొక దేశం భయపడి ఆయుధాలను పెంచుకుంటూ పోయేటప్పటికి మన దగ్గర బలం ఉంది, మనకు సైన్యం ఉంది, మనకు ఆయుధాలు ఉన్నాయనేటటువంటి ఉద్దేశంతోనే యుద్ధం అనేటటువంటి చేయడానికి వెనుకాల ఏ దేశం కూడా. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయుధ బలం అనేటటువంటిది తగ్గించుకోవాలని ఆయన ప్రతిపాదన చేశాడనమాట. తర్వాత రష్యన్ భూభాగం నుంచి సేనలను ఉపసంహరించుకోవాలి. ఎందుకంటే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటటువంటి సమయంలో జర్మన్ సేనలు రష్యన్లో ప్రవేశించినాయి, వాటిని ఉపసంహరించుకోవాలి. తర్వాత బెల్జియం యథాతథ స్థితికి రావాలి.
తర్వాత వలసలు పొందే హక్కు న్యాయంగా నిర్ణయం కావాలి. ఇప్పుడు చూడండి, జర్మనీ, ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్ దేశాలతో ఎందుకు పోటీ పడింది? వలసల కోసమే పోటీ పడింది, మార్కెట్ల కోసమే పోటీ పడింది, ముడి పదార్థాల కోసమే పోటీ పడింది. కాబట్టి ఇక్కడ వలసలు పొందేటటువంటి హక్కు న్యాయంగా నిర్ణయం జరిగినట్లయితే ఏ దేశము మరొక దేశంతో పోటీ పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఇంకో దేశాన్ని అనుమానంగా చూడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు, ఇంకో దేశంతో యుద్ధానికి తలపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. కాబట్టి తర్వాత మరొక సూచన ఏమిటంటే ఆల్సేస్ లొరైన్లు తిరిగి ఫ్రాన్స్కి ఇవ్వాలి. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, ఫ్రాన్స్ జర్మనీ ఏకీకరణ కోసం జర్మనీ ఫ్రాన్స్తో చేసినటువంటి యుద్ధంలో ఫ్రాన్స్ స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి ఆల్సేస్ లొరైన్లను స్వాధీనం చేసుకుంది ఫ్రాన్స్ను ఓడించిన తర్వాత. అవి అపారమైనటువంటి బొగ్గు గనులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతం. సో ఇది పోవడం అనేటటువంటిది ఫ్రాన్స్కు కొంత నష్టము, జర్మనీ అభివృద్ధి కూడా ఈ పరోక్షంగా దోహదం చేసినాయి. కాబట్టి ఫ్రాన్స్ ఏం భావిస్తుంది, తన దగ్గర ఉన్నటువంటి సారవంతమైనటువంటి ఆర్థికంగా ఔన్నత్యమైనటువంటి ప్రాంతాలు తిరిగి పొందాలనేటటువంటి భావన ఫ్రాన్స్కు ఉంది. అందుకే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో ఫ్రాన్స్ కూడా చేరడానికి అదొక కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. కాబట్టి ఆల్సేస్ లొరైన్లు అనేటటువంటి తిరిగి ఫ్రాన్స్కి ఇచ్చివేయాలి. ఎందుకు? న్యాయబద్ధంగా అవి ఫ్రాన్స్కు చెందినటువంటివి, ఫ్రాన్స్కి ఇవ్వడం న్యాయం. తర్వాత ఇటలీ దేశ సరిహద్దులు నిర్ణయం కావాలి. తర్వాత 10వ పాయింట్ వచ్చేసి ఆస్ట్రియా హంగేరీలో ఉన్నటువంటి జాతులకు స్వయం పాలన ఇవ్వాలా. ఆస్ట్రియా అనేటటువంటి దేశం వచ్చేసి రకరకాలైనటువంటి జాతులతో కూడుకున్నటువంటి దేశం. సో అందులో ఉన్నటువంటి జాతులన్నీ కూడా తమకు స్వయం పాలనాధికారం ఇవ్వాలా, స్వయం ప్రతిపత్తి ఇవ్వాలా, తమ జాతిని ప్రత్యేక దేశంగా గుర్తించాలనేటువంటి భావన ఏర్పడింది. సో ఆ భావన ఉండడం వల్ల ఏమైంది, దాన్ని గుర్తించినటువంటి వుడ్రో విల్సన్ ఆస్ట్రియా హంగేరీలో ఉన్నటువంటి జాతులకు స్వయం పాలన ఇవ్వాలి అనేటటువంటి తీర్మానం చేశారు. తర్వాత బాల్కన్ రాజ్యాల జాతీయతను గుర్తించాలి. ఇప్పుడు చూడండి, యుద్ధం రావడానికి బాల్కన్ రాజ్యాలు ప్రధానమైనటువంటి కారణం. అవి జాతీయత వల్ల అక్కడ ఉద్యమాలు అనేటువంటివి వస్తున్నాయి. కాబట్టి జాతీయతను గుర్తించాలి. టర్కీకి శేష సామ్రాజ్యంలో భాగాలతో సార్వభౌమత్వం ఉండాలి. టర్కీ అనేటటువంటిది ఏమి, ఒకప్పుడు బాల్కన్ రాజ్యాల మీద ఆధిపత్యం సంపాదించింది, చాలా దేశాల మీద ఆధిపత్యం సంపాదించింది. కాబట్టి అవన్నీ పోయినాయి. ఇప్పుడు టర్కీకి మిగిలినటువంటి ఏ భాగమైతే ఉందో దాంతో టర్కీకి సార్వభౌమత్వం ఉండాలి అని ప్రతిపాదన చేసినాడు. తర్వాత పోలాండ్ స్వతంత్ర రాజ్యం కావాలి, పోలాండ్ను స్వతంత్రమైనటువంటి దేశంగా గుర్తించాలి. తర్వాత చిట్ట చివరిది వచ్చేసి అంతర్జాతీయ శాంతి స్థాపనకు ఒక సంస్థ ఏర్పడాలి. మనం చెప్పుకున్నాం, మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభం జరగడానికి ఒక అంతర్జాతీయ శాంతి సంస్థ లేకపోవడమే అనేటటువంటిది ప్రధానమైనటువంటి కారణం. కాబట్టి అటువంటి సంస్థను ఒకదాన్ని ఏర్పరచుకోవాలా అనేటటువంటిది ఆయన ప్రతిపాదించినటువంటి చిట్ట చివరి. ఈ 14 సూత్రాలను బేస్గా చేసుకుని వర్సెల్స్ సంధి చేసుకోవాలనేటటువంటి ప్రతిపాదనను వుడ్రో విల్సన్ చేసినాడు. అందుకే వీటికి వుడ్రో విల్సన్ 14 పాయింట్లు అని పేరు అన్నమాట. మీకు ఎగ్జామినేషన్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇది. తర్వాత ఇక్కడ వర్సెల్స్ సంధి షరతులను చూసుకున్నట్లయితే మొట్టమొదటిది ఆల్సేస్ లొరైన్లు ఫ్రాన్స్ స్వాధీనం చేసినారు. మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, జర్మనీ ఆక్రమించుకుందని. తర్వాత జర్మనీలో ఉన్నటువంటి రైన్ నదికి ఎడమ వైపున ఉన్న జర్మన్ భూభాగం మిత్రమండలి స్వాధీనంలో ఉంటుంది. 15 సంవత్సరాల పాటు ఈ భూభాగం అంతా కూడా మిత్రమండలి స్వాధీనంలో ఉంటుంది. అక్కడ జర్మనీ ఎటువంటి సైనిక కార్యకలాపాలు చేయరాదు అనేటటువంటి ఆంక్ష విధించినారు. తర్వాత సార్ నది లోయ ఫ్రాన్స్ స్వాధీనం చేసినారు. ఇది జర్మనీకి చెందినటువంటి భూభాగం. తర్వాత పోలాండ్, డెన్మార్క్లకు జర్మనీ నుంచి విముక్తిని కల్పించినారు. యూపెన్ మాల్మడీలను బెల్జియం స్వాధీనం చేసినారు. లగ్జెంబర్గ్పై జర్మనీకి అధికారం అంతమైంది. తర్వాత హోల్స్టీన్ స్లెస్విగ్, ఈ హోల్స్టీన్ స్లెస్విగ్లను గురించి గతంలో డెన్మార్క్ దేశానికి ఇవన్నీ కూడా కొంత ఇబ్బందికరమైనటువంటి వాతావరణం ఉండేది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో హోల్స్టీన్ స్లెస్విగ్లలో ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేశారు. ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేసి ఆ అభిప్రాయ సేకరణ ప్రకారం స్లెస్విగ్లో ఉన్నటువంటి దక్షిణ ప్రాంతాన్ని జర్మనీకి అప్పజెప్పినారు, ఉత్తర ప్రాంతాన్ని డెన్మార్క్కి అప్పజెప్పినారు, హోల్స్టీన్ పూర్తిగా జర్మనీకి అప్పగించడం జరిగిందనమాట. తర్వాత జర్మనీ సంపాదించినటువంటి వలసలన్నింటినీ కూడా అధిష్ట ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటు చేసినారంటే నానాజాతి సమితి కింద అధిష్ట ప్రాంతాలుగా ఏర్పాటు చేసి వాటి పాలనా బాధ్యతలను ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లకు స్వాధీనం చేసినారు. తర్వాత టోలా ల్యాండ్ను ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్లు స్వాధీనం చేసినారు. డాంజింగ్ నౌకా కేంద్రాన్ని స్వేచ్ఛా నగరంగా ప్రకటించి దాన్ని నానాజాతి సమితి స్వాధీనంలో ఉంచినారు. తర్వాత పోలీస్ కారిడార్ను పోలాండ్ స్వాధీనం చేసినారు. తర్వాత జర్మనీకి చెందినటువంటి పసిఫిక్ ప్రాంత దీవులలో భూమధ్య రేఖకు ఉత్తరాన ఉన్నటువంటి దీవులన్నింటినీ కూడా జపాన్కు, దక్షిణాన ఉన్నటువంటి దీవులన్నింటినీ కూడా ఇటలీకి స్వాధీనం చేస్తారన్నమాట. తర్వాత బెల్జియం, పోలాండ్, జెకోస్లోవేకియాలకు
జాతీయ రాజ్యాల గుర్తింపును ఇస్తే జర్మనీని కూడా వాటిని గుర్తించడం జరిగింది. అలాగే చైనా, టర్కీ, ఈజిప్ట్, బల్గేరియాలపై జర్మనీకి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగేటటువంటి సమయంలో హక్కు ఏర్పడింది. ఆ హక్కును కూడా జర్మనీ ఈ సంధి ద్వారా కోల్పోవడం జరిగిందనమాట. తర్వాత జర్మనీ యుద్ధ నౌకలను, వర్తక నౌకలను మిత్రరాజ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నాయి. ఎందుకు? జర్మనీలో అధిక సైన్యం తనకు ఉండడం వల్లనే యుద్ధానికి తెగబడింది. కాబట్టి ఆ ఉన్నటువంటి యుద్ధ నౌకలను, వర్తక నౌకలను మిత్రరాజ్యాలు స్వాధీనం చేసుకున్నట్లయితే, జర్మనీని అణచివేసినట్లయితే భవిష్యత్తులో ఇటువంటి పరిస్థితి రాదు అని భావించినాయి. అంతేకాకుండా భవిష్యత్తులో సైనిక సంఖ్యను పెంచుకోకుండా జర్మనీపై నిషేధం విధించినాయి. చూడండి, జర్మనీ ఏం చేసిందంటే ఏకీకరణ జరిగేటటువంటి సమయంలో నిర్బంధ సైనిక విధానాన్ని అనుసరించి సైన్యాన్ని పెంచుకుంటూ వచ్చింది. సో భవిష్యత్తులో ఇప్పుడు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత కూడా అది కొనసాగిందనుకోండి, సైనిక సంఖ్య పెరిగిందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, భవిష్యత్తులో మళ్ళీ యుద్ధాలు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది. కాబట్టి జర్మనీని కట్టడి చేయడం కోసం సైనిక సంఖ్యను పెంచుకోకుండా నిషేధం విధించినారు. దానికి తోడు అధిక మొత్తంలో యుద్ధ నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించవలసిందిగా జర్మనీని విధించినారనమాట. ఈ రకంగా అనేక సూత్రాలతో వీళ్ళు సంధి సంప్రదింపులు చేసి జర్మనీని కట్టడి చేయడానికి ప్రయత్నం చేశారు. దీన్ని మనం కొంత లోతుగా విమర్శనా దృష్టితో పరిశీలన చేసినట్లయితే ఇక్కడ వుడ్రో విల్సన్ ఏవైతే 14 సూత్రాలను ప్రతిపాదించాడో అవి సక్రమంగా అమలు జరగలే. చూడండి, అక్కడ ఆయన చెప్పినటువంటి సూత్రాలకు విరుద్ధంగా జర్మనీని అణచివేసినాయి తప్ప ఓడిపోయినటువంటి దేశంతో ఈక్వల్ స్టేటస్తో చూడలే, అక్కడే పోయింది. తర్వాత జర్మనీ నిర్బంధానికి మిత్రరాజ్యాలు కాఠిన్యం వహించినాయి. జర్మనీని ఎంతసేపు ఉన్నా జర్మనీని నిర్బంధించాలా, జర్మనీ సైన్యాన్ని తగ్గించాలని ప్రయత్నం చేసినాయే తప్ప జర్మనీ దేశాన్ని కూడా అభివృద్ధి చెందాలా, లేదా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జర్మనీ కూడా అభివృద్ధి చెందినటువంటి దేశంగా తమతో పాటు స్టేటస్ ఇవ్వాలనేటువంటి భావన రాలేదు. దాన్ని ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ అణచివేయాలా, నిర్బంధించాలా అనేటువంటి కాఠిన్యాన్ని చూపినాయి. ఫలితంగా ఏమైందంటే జర్మనీ ఈ సంధి వల్ల 1/8 వంతు భూభాగాన్ని కోల్పోయింది. తర్వాత 6.5 మిలియన్ల జనాభాను కోల్పోయింది. సో ఎప్పుడైతే ఇంత భూభాగం పోయిందో ఆటోమేటిక్గా పరిశ్రమలు పోయినాయి, పశు సంపద పోయినాయి, తర్వాత సైనిక నౌకాదళాలు తగ్గించబడినాయి. వీటన్నింటికి తోడు అధిక నష్టపరిహారం అనేటటువంటిది విధించబడింది. ఈ అధిక నష్టపరిహారం అనేటటువంటిది చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఎప్పుడైతే ఇవన్నీ వచ్చినాయో ఆర్థికంగా నష్టపోయిందో ఆటోమేటిక్గా నిరుద్యోగం ఏర్పడింది, జర్మనీ దేశంలో ఆర్థిక మాంద్యం ఏర్పడింది. చివరికి ఇదంతా కూడా ఎట్లా వచ్చిందంటే జర్మనీకి తాను ఈ స్థితిలో ఇంత ప్రాంతాన్ని కోల్పోయి ఇంత నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించుకుంటా ఇంత సైన్యాన్ని కోల్పోవడానికి మిత్రరాజ్యాలే కదా కారణము అనేటటువంటి భావన పెరిగి మిత్రరాజ్యాల మీద కసి పెరిగింది, వ్యతిరేకతకు దారితీసింది. ఆ వ్యతిరేకత అనేటటువంటిది రాను ఏమైందంటే మన జాతి యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తిరిగి చాటి చెప్పాలనేటటువంటి ఆ జాతీయ భావం కసిగా పెరిగిందనమాట. పెరిగి ఆ కసి అనేటటువంటిది చివరికి ఎట్లయిందంటే మిత్రరాజ్యాల మీద ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలా అనేటటువంటి కాంక్ష బయలుదేరింది. ఆ కాంక్ష వల్ల చివరికి ఏమైందంటే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ప్రారంభమయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడిందంటే వర్సేల్స్ సంధిలో తీసుకున్నటువంటి తీర్మానాలే రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కూడా నాంది పలికినాయని మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత వర్సేల్స్ సంధి జర్మనీ దేశంతో తీసుకున్నట్లయితే సెయింట్ జర్మన్ సంధిని మిత్రరాజ్యాలు ఆస్ట్రియాతో చేసుకున్నాయి. సో దీనివల్ల జరిగినటువంటి అంశాలు ఏమిటంటే 400 సంవత్సరాల పాటు ఐరోపా ఖండంలో విలసిల్లినటువంటి ఆస్ట్రియా సామ్రాజ్యం అనేటటువంటిది విచ్ఛిన్నమైంది. మనం చెప్పుకున్నాం జాతీయ రాజ్యాలు వివిధ రకాలైనటువంటి వివిధ జాతులకు చెందినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా ఆస్ట్రియాలో ఉన్నాయని. ఆ జాతీయ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి వివిధ జాతులకు ప్రత్యేక రాజ్యాలను ఏర్పాటు చేసినారు. ఉదాహరణకు జెకోస్లోవేకియా, యుగోస్లావియా, రుమానియా మొదలైనటువంటి రాజ్యాలన్నమాట. సో దీనితో అనేక ప్రాంతాలను అనేక జాతులను కోల్పోయినటువంటి ఆస్ట్రియా అనేటటువంటిది ఏమైందంటే ఆ ఐరోపా పటంలో చిన్నదైపోయి కనుమరుగై కేవలం ఒక చిన్న రిపబ్లిక్ దేశంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత ఆస్ట్రియా దేశం సెయింట్ జర్మన్ సంధి తర్వాత ఆవిర్భవించింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. తర్వాత మిత్ర దేశాలు బల్గేరియా దేశంతో చేసుకున్నటువంటి సంధి వచ్చేసి న్యూవిల్లీ సంధి. ఈ న్యూవిల్లీ సంధి ప్రకారం బల్గేరియాలోని పశ్చిమ ప్రాంతాన్ని యుగోస్లావియాలో విలీనం చేసినారు. తర్వాత బల్గేరియాలోని మ్యాసిడోనియాను గ్రీసు స్వాధీనం చేసినారు. దీనివల్ల ఏమిటంటే ఈ సంధి వల్ల న్యూవిల్లీ సంధి వల్ల బల్గేరియాకు తీవ్రమైనటువంటి నష్టం అనేటటువంటిది సంభవించింది. తర్వాత టర్కీ దేశంతో చేసుకున్నటువంటి సంధి వచ్చేసి సెవర్స్ సంధి. ఈ సెవర్స్ సంధి ప్రకారం టర్కీ స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి డార్టినల్స్, బాస్ఫరస్ జలసంధులు అంతర్జాతీయ వాణిజ్యానికి తెరవబడినాయి. అది అంతర్జాతీయం
చేయబడినాయి. అంటే దాని మీద టర్కీకి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక హక్కు అనేటటువంటిది టర్కీ కోల్పోయింది. తర్వాత ఈజిప్ట్, సూడాన్, ట్యూనిస్లను టర్కీ వదులుకుంది. కాన్స్టాంటినోపుల్ దాని పరిసరాలు మాత్రమే టర్కీ స్వాధీనం మిగిలినాయి అనమాట. అంటే టర్కీ అనేటటువంటిది దాని రాజధాని నగరం అయినటువంటి కాన్స్టాంటినోపుల్ దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలకు మాత్రమే పరిమితమై టర్కీ అనేటటువంటిది కూడా ఒక చిన్న దేశంగా తయారైంది. ఇది తీవ్రమైనటువంటి అసంతృప్తిని టర్కీలో కలిగించింది. భవిష్యత్తులో ఇది కూడా అనేక పరిణామాలకు దారితీస్తుంది అనమాట. ఈ విధంగా మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత జరిగినటువంటి సంధులన్నీ కూడా ఓడిపోయినటువంటి దేశాలకు తీవ్రమైనటువంటి నష్టాన్ని కలిగించినాయి. ఈ తీవ్రమైనటువంటి నష్టం అనేటటువంటి ఏమైందంటే ఆ దేశాల్లో జాతీయ భావాన్ని వృద్ధి చేయడానికి, ప్రతీకార కాంక్షను పెంచడానికి కారణమైంది. చివరికి అది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణమైంది. ఇది వర్సేల్స్ సంధికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు. మరిన్ని తరగతుల్లో మరికొన్ని విషయాలను మనం చర్చించుకుందాం. ప్రియమైన విద్యార్థులారా, ఈరోజు మనం రెండవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని గురించి చర్చించుకుందాం. మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిన తర్వాత 20 సంవత్సరాలకే ప్రారంభమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి యుద్ధం. ఏ రకంగా అయితే మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో 2 కూటములు ఉన్నాయో అదే రకంగా ఇక్కడ కూడా 2 కూటములు ఏర్పడినాయి. అవేంటంటే ఇంగ్లాండ్, ఫ్రాన్స్, అమెరికా, రష్యా. ఇది ఒక కూటమి, దీన్ని మిత్రరాజ్యాలు అంటాం. తర్వాత జర్మనీ, ఇటలీ, జపాన్, ఈ 3 ఒక కూటమి, వీటిని అక్షరాజ్యాలు అంటాం. ఈ 2 కూటాలే యుద్ధానికి ప్రధానమైనటువంటి భాగస్వామ్యం అయినాయి అన్నమాట. సో ఈ యుద్ధానికి కారణాలు మనం గమనించినట్లయితే అవమానకరమైనటువంటి వర్సేల్స్ సంధి అనేటటువంటిది మనం చూసినాం. వర్సేల్స్ సంధిని గురించి చెప్పుకున్నాం. వర్సేల్స్ సంధిలో జర్మనీ తీవ్రమైనటువంటి అణచివేత విధానానికి గురైంది. సో దానికి తోడు $500 మిలియన్ల నష్టపరిహారాన్ని చెల్లించాల్సి వచ్చింది. సో ఎప్పుడైతే ఈ రకమైనటువంటి అవమానానికి గురైందో హిట్లర్ నాయకత్వంలో విజృంభించడం ప్రారంభమైంది. హిట్లర్ జర్మనీ పాలనను స్వాధీనం చేసుకుని నియంతగా ప్రకటించుకున్నాడు. జర్మనీ నియంత అయినటువంటి హిట్లర్ నాయకత్వంలో విజృంభించి ప్రతీకారం తీర్చుకోవాలా అనేటటువంటి భావన మొదలైంది. ఈ భావన మొదలు కావడానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏమిటంటే వర్సేల్స్ సంధిలో జర్మనీకి చెందినటువంటి అవమానం అన్నమాట. ఇది ప్రధానమైనటువంటి కారణం. తర్వాత రెండవది వచ్చేసి పెరిగినటువంటి జాతీయ భావం, జాతీయ ఆర్థిక వాదం. మనం మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలో చెప్పుకున్నాం, జాతీయవాదం యుద్ధానికి దోహదం చేసిందని. అదే రకంగా ఆ జాతీయ భావం అనేటటువంటిది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి వచ్చేటప్పటికి మరింత అధికమైంది. ఆ జాతీయ భావం అనేటటువంటిది ఆర్థికవాదానికి దారితీసిందనమాట. అంటే తమ స్వదేశంలో ఉన్నటువంటి పరిశ్రమలను అభివృద్ధి చేసుకోవాలా అనేటటువంటి ప్రయత్నం చేసినాయి. సో దీంతో ఏం చేసినాయంటే విదేశీ దిగుమతుల మీద నిషేధాన్ని విధించినాయి. ఎప్పుడైతే విదేశీ దిగుమతుల మీద నిషేధాన్ని విధించినాయో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, 2 దేశాల మధ్య ఉన్నటువంటి వ్యాపార సంబంధాలు అనేటటువంటి దెబ్బతింటాయి. ఎప్పుడైతే వ్యాపార సంబంధాలు అనేటటువంటి దెబ్బతిన్నాయో పరస్పర సహకారం అనేటటువంటిది దేశాల మధ్య లోపిస్తుంది. ఈ లోపించడం అనేటటువంటిది మార్కెట్ల వలసల కోసం పోటీకి వీటన్నింటికి దారి తీసింది. తర్వాత జర్మనీ ఏం చేసిందంటే 3వ సామ్రాజ్యాన్ని ఏర్పరచాలనేటటువంటి ప్రయత్నం చేసింది. ముఖ్యంగా ఇటలీ పురాతన రోమ్ వైభవాన్ని పునరుద్ధరించాలని ప్రయత్నం చేస్తే జపాన్ మంచూరియాను ఆక్రమించుకోవాలనేటువంటి ప్రయత్నం చేసింది సామ్రాజ్య కాంక్షతో. తర్వాత ఆసియా వారికి అనేటటువంటి భావన కూడా ఇక్కడ ఆవిర్భవించింది. సో ఇవన్నీ కూడా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి కారణాలు అయినాయి. తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం వైఫల్యం చెందింది. మనం చెప్పుకున్నాం, వుడ్రో విల్సన్ ఏం చెప్పినాడు, ప్రజాస్వామ్య రక్షణకు నేను యుద్ధంలో చేరుతున్నాను అని మొదటి ప్రపంచ యుద్ధంలోకి వచ్చి చేరినాడు. ఆయన చేరిన తర్వాత మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం జరిగిన తర్వాత దేశాలలో ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాలు ఏర్పరచాలా, ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వాలు ఏర్పరచాలా అనేటటువంటి ప్రయత్నాలను ఏర్పాటు చేసినారు. అయితే ఆ ప్రజాస్వామ్య రాజ్యాలు అనేటటువంటి ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకోలే. ఎందుకంటే తీవ్రమైనటువంటి అణచివేతకు గురైనటువంటి దేశాల్లో ప్రతీకార కాంక్ష అనేటటువంటిది ఏర్పడింది. ఆ ప్రతీకార కాంక్ష అనేటటువంటిది తీరాలంటే నిరంకుశత్వము లేదా సామ్యవాదము, సర్వాధికార తత్వము ప్రధానమైనటువంటిది అనేటటువంటిది ఏర్పడింది. అంటే ఒక పక్క ప్రజాస్వామ్యము, మరొక పక్క నిరంకుశత్వము. ఈ 2 సిద్ధాంతాల మధ్య వైరుధ్యం అనేటటువంటిది ఏర్పడింది. ఒక పక్క ప్రజాస్వామ్యం, మరొక పక్క నిరంకుశత్వము లేదా సామ్యవాదము లేదా సర్వాధికార
తత్వము, ఈ రెండింటి మధ్య ఏర్పడినటువంటి సంఘర్షణ కూడా యుద్ధానికి ఒక కారణం అయింది. తర్వాత వుడ్రో విల్సన్ చెప్పినటువంటి 14వ సూత్రం ప్రకారం అంతర్జాతీయ శాంతి సాధనం ఒకటి ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటే 1920లో నానాజాతి సమితిని అన్ని దేశాలు కలిసి ఏర్పాటు చేసినాయి. నానాజాతి సమితి నిరాయుధీకరణ కోసం అనేక ప్రయత్నాలు చేసింది. అయితే ఆ ప్రయత్నాలన్నీ విఫలంగా అవుతూ వచ్చినాయి. దానికి కారణం ఏంటంటే అందులో ఉన్నటువంటి సభ్య దేశాలు వాటిని పట్టించుకోలే. ఉదాహరణకు జపాన్ అందులో సభ్యదేశం, చైనా స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి మంచూరియాపై దాడి చేసింది. అలాగే ఇటలీ నానాజాతి సభ్యదేశం, అబిసినియా, అల్బేనియాలపై దండయాత్ర చేశాడు. తర్వాత జర్మనీ అందులో సభ్యదేశం, జర్మనీ నియంత్రణటువంటి హిట్లర్ దురాక్రమణకు అంతే లేకుండా పోయింది. తర్వాత ఫిన్లాండ్పై రష్యా దాడులు చేసింది. అంటే ఎవరైతే లీగ్ ఆఫ్ నేషన్స్లో నానాజాతి సమితిలో సభ్యదేశాలుగా ఉన్నాయో వాళ్లే దాని నిబంధనలన్నింటినీ వదిలివేసి గాలికి వదిలేసి దండయాత్రలు చేస్తూ ఉంటే, ఇతర ప్రాంతాలను ఆక్రమించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటే నానాజాతి సమితి ఏమీ చేయలేకపోవడంతో అది వైఫల్యం చెందింది. ఆ వైఫల్యం చెందడము అనేటటువంటిది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ఒక కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత మంచూరియా పైన జపాన్ దాడి మరొక కారణం. 1931లో జపాన్ దేశం ఏం చేసిందంటే చైనా స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి మంచూరియా పైన దాడి చేసింది. దాడి చేసి ఆక్రమించుకొని అక్కడ మంచూకో అనేటటువంటి రాజ్యం ఏర్పాటు చేసింది. చైనా ఏం చేసిందంటే నానాజాతి సమితికి ఫిర్యాదు చేసింది. నానాజాతి సమితి ఒక కమిషన్ ఏర్పాటు చేసింది. ఆ కమిషన్కు నాయకుడు ఎవరంటే లిట్టన్. ఆయన ఆ ప్రాంతాలలో పర్యటించి అన్ని బేరీజ్ వేసి ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశాడు. ఆ రిపోర్ట్ను ఏం చేశాడంటే, ఆ రిపోర్ట్లో ఆయన ఏం సూచించాడంటే మంచూరియాలో స్వయం పాలనను ఏర్పాటు చేయండి అని ఒక సూచన చేశాడు. అందుకు జపాన్ అంగీకరించగా నానాజాతి సమితి నుంచే 1932లో విరమించుకుంది. చూడండి, ప్రపంచ శాంతిని కాపాడుకోవాలా అని భావించినటువంటి అన్ని దేశాలు కలిపి ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఆ నిబంధనలు ఆ దేశాలే పాటించకుండా సభ్యత్వం నుంచి విరమించుకోవడం ప్రారంభించినాయి. అదే రెండో ప్రపంచ యుద్ధానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే అబిసినియా పైన 1935వ సంవత్సరంలో ఇటలీ దాడి చేసింది. దాడి చేస్తే అబిసినియా నానాజాతి సమితికి ఫిర్యాదు చేస్తే ఇటలీకి వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి తీర్మానాలను నానాజాతి సమితి తీసుకుంటే దాన్ని వ్యతిరేకించి ఇటలీ సమితి నుంచి ఉపసంహరించుకుంది 1936లో. అలాగే అంతటితో ఆగకుండా 1939లో ఆల్బేనియా మీద దాడి చేసి దాన్ని కూడా ఆక్రమణ చేసుకుంది. ఇది కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధం జరగడానికి ఒక కారణం. ఈలోగా స్పెయిన్లో అంతర్యుద్ధం జరిగింది. స్పెయిన్ అనేటటువంటి దేశంలో 1923వ సంవత్సరంలో అంతర్యుద్ధం జరిగి జనరల్ ప్రిపిమో అనేటటువంటి వ్యక్తి నాయకత్వంలో నియంతృత్వం ఏర్పాటు చేసింది. అయితే ప్రజలు ఏం కోరుకున్నారంటే రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వాన్ని కోరుకున్నారు. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 1931లో రాజు 13వ ఆల్ఫెన్సో రాజ్య త్యాగం చేశాడు. రాజ్య త్యాగం చేస్తే ప్రజల కోరిక మీద సినారే క్యాబెల్లరో అధ్యక్షతన స్పెయిన్లో రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. ఈ రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వం ఏర్పడి కొనసాగుతూ ఉన్నటువంటి సమయంలో జనరల్ ఫ్రాంకో నాయకత్వంలో 1936లో తిరుగుబాటు జరిగింది. అంటే నియంతృత్వ ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయడం కోసం ఫ్రాంకో తిరుగుబాటు చేసినాడు రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా. ఈ నియంతృత్వ ఫ్రాంకోకు జర్మనీ, ఇటలీలు మద్దతు ఇచ్చినాయి. రష్యా రిపబ్లిక్ ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇచ్చింది. తర్వాత బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లు రిపబ్లికన్ ప్రభుత్వం పట్ల సానుభూతి ప్రకటించినాయి. అంటే ఇక్కడ ఏమైంది, మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందు, నిరంకుశత్వానికి ప్రజాస్వామ్యానికి మధ్య సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విభేదము అనేటటువంటిది ఇక్కడ కూడా మనకు కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. ఆ విభేదమే ఇక్కడ కూడా ఏర్పడింది. ఈ స్పెయిన్లో ఈ దేశాలు జోక్యం చేసుకోవడము, అంతర్యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకోవడము అనేటటువంటిది కూడా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధానికి ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో వీటన్నింటికి మించి దౌత్యపరమైనటువంటి సందులు, ముఖ్యంగా 1936లో జర్మనీ, ఇటలీలు దగ్గరైనాయి. ఎందుకు జర్మనీ, ఇటలీలో రెండిట్లో కూడా నియంతృత్వ ప్రభుత్వాలు ఉన్నాయి. జర్మనీలో హిట్లర్, ఇటలీలో ముస్సోలిని నియంతలు, వీళ్ళిద్దరు కూడా దగ్గరైనారు. దగ్గరై రోమ్, బెర్లిన్ పక్షము అనేటటువంటి ఒక దాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు. ఇద్దరు కలిసి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు. తర్వాత 1936లో జర్మనీ కూడా వచ్చి అందులో చేరింది. దీనితో రోమ్, బెర్లిన్, టోక్యో పక్షము అనేటటువంటిది ఏర్పడి ఈ ముగ్గురు ఏం చేశారంటే పరస్పరం సహకరించుకోవడానికి అంగీకారం కుదుర్చుకున్నారంటే భవిష్యత్తులో యుద్ధాలు కానీ ఏదైనా అవసరమైనట్లయితే ఒకరికొకరు సహకరించుకోవాలా అనేటటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని కుదుర్చుకున్నారు ఈ రోమ్, బెర్లిన్, టోక్యో పక్షం వల్ల. తర్వాత హిట్లర్ దురాక్రమణలు.
మనం చెప్పుకున్నాం వర్సేల్స్ సంధిలో రైన్ ల్యాండ్ మిత్రరాజ్యాల స్వాధీనంలో ఉంటుందని. ఆ మిత్రరాజ్యాల స్వాధీనంలో ఉన్నటువంటి రైన్ ల్యాండ్ను 1935లో హిట్లర్ ఆక్రమణ చేసుకున్నాడు. తర్వాత స్పెయిన్ అంతర్యుద్ధంలో జోక్యం చేసుకున్నట్టుగా మనం చెప్పుకున్నాం ఇంతకుముందే. తర్వాత 1938లో మ్యూనిక్ ఒప్పందం చేసుకుని జెకోస్లోవేకియాలో ఉన్నటువంటి సుడేటాన్ ప్రాంతాన్ని స్వాధీనం చేసుకోవడానికి ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్ల నుంచి అంగీకారం కుదుర్చుకున్నాడు. అయితే ఆ అంగీకారాన్ని ఉల్లంఘించి 1939లో జెకోస్లోవేకియాపై దాడి చేసి జెకోస్లోవేకియాను పూర్తిగా స్వాధీనం చేసుకున్నాడు. అంటే ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్సులతో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని పూర్తిగా ఉల్లంఘించి జెకోస్లోవేకియాను అధికార దాహంతో ఆక్రమణ చేసుకోవడం అనేటటువంటిది హిట్లర్ యొక్క దురాక్రమణకు నిదర్శనంగా నిలిచింది. అలాగే లిథుయేనియా మెమెల్పై దాడి చేసి వాటిని ఆక్రమించుకున్నాడు. సో ఈ రకంగా అనేక ప్రాంతాలను హిట్లర్ ఆక్రమించుకున్నాడు. ఈ హిట్లర్ దురాక్రమణలు అనేటటువంటివి యుద్ధానికి ప్రధానమైనటువంటి కారణంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇక తక్షణ కారణాన్ని మనం పరిశీలన చేసినట్లయితే పోలీస్ కారిడార్ డాంజింగ్, ఇవి రెండు కూడా పోలాండ్ స్వాధీనంలో ఉన్నాయి. వర్సల్స్ సంధి ప్రకారం అవి పోలాండ్కి లభించాయి. వాటిని స్వాధీనం చేయమని జర్మనీ పోలాండ్కు హెచ్చరిక చేసింది. హెచ్చరిక చేస్తే దీన్ని గమనించినటువంటి ఇంగ్లాండ్ ఏం చేసిందంటే పోలాండ్ పైన ఆ ప్రాంతాల కోసం దండయాత్ర చేస్తే నేను సహాయం చేస్తాను అని ప్రకటన చేసింది ఇంగ్లాండ్ దేశం. అయితే ఇవన్నీ ఏమి లెక్క పెట్టకుండా 1939లో పోలాండ్కు సహాయం చేయనని రష్యా దగ్గర నుంచి హామీ తీసుకొని 1939 సెప్టెంబర్ 1వ తేదీన హిట్లర్ పోలాండ్పై దాడి చేశాడు. దాడి ఉపసంహరించుకోవాలని ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్లు హెచ్చరిక చేసినాయి. అయినా జర్మనీ లక్ష్య పెట్టకపోవడంతో 1939 సెప్టెంబర్ 3న ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్లు జర్మనీపై యుద్ధ ప్రకటన చేయడంతో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైందనమాట. జర్మన్ సైన్యాలకు మార్షల్ వాన్ బ్రాకిష్ నాయకత్వం వహించినాడు. మొదట్లో జర్మన్దే పైచేయింది. పోలాండ్ ప్యారిస్లను జర్మనీ ఆక్రమించుకుంది. తర్వాత ఆంగ్ల పారిశ్రామిక ప్రాంతాలు, నౌకాశ్రయాలు, లండన్ వాటిపైన బాంబుల దాడి చేసింది జర్మనీ. ఇంగ్లాండ్కు విపరీతమైనటువంటి నష్టం వాటిల్లింది. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో 1941వ సంవత్సరం డిసెంబర్ 7వ తేదీన జపాన్ పెరల్ హార్బర్పై దాడి చేయడంతో అమెరికా దేశం కూడా యుద్ధంలో చేరింది. ఎప్పుడైతే అమెరికా దేశం యుద్ధంలో చేరిందో మిత్రరాజ్యాల బలం పెరిగి ఇంగ్లాండ్ అమెరికా సంయుక్త సైన్యం ఇటలీ పైన దాడి చేసి ముస్సోలినీని కాల్చివేసింది. కాల్చివేసి 1944లో రోమును ఆక్రమణ చేసుకున్నారు. తర్వాత ఐసన్ హోవర్ నాయకత్వంలోని మిత్ర సైన్యాలు ప్యారిస్ను విముక్తం చేసినాయి జర్మనీ స్వాధీనం నుంచి. తర్వాత బెల్జియం, హాలండ్ల నుంచి మిత్ర సైన్యాలు జర్మనీని తరిమివేసినాయి. తర్వాత ఈ రకంగా జర్మనీ ఆక్రమించుకున్నటువంటి ప్రాంతాలన్నింటినీ విముక్తం చేసుకుంటూ మిత్ర సైన్యాలు ఏం చేసినాయంటే చివరికి జర్మనీలో ప్రవేశించినాయి. రష్యా పోలాండ్ ద్వారా జర్మనీ పైన దాడి చేసింది. ఇక ఓటమి తప్పదు అనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో హిట్లర్ ఆత్మహత్య చేసుకుని చనిపోయినాడు. దీనితో 1945 మే 7వ తేదీన జర్మనీ లొంగిపోవడంతో యుద్ధం అనేటటువంటిది జర్మనీ ఓడిపోయినా జపాన్ అనేటటువంటిది కొనసాగించింది. దీనితో 1945 ఆగస్టు 6న హిరోషిమా, 9వ తేదీన నాగసాకి పైన అమెరికా అణుబాంబులతో దాడి చేసింది. దాడి చేయడంతో తీవ్రమైనటువంటి నష్టానికి గురైనటువంటి జపాన్ కూడా యుద్ధంలో లొంగిపోయి 1945 సెప్టెంబర్ 2వ తేదీన జపాన్ యుద్ధ విరమణ చేసుకునింది. దీనితో రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసిందనమాట. ఈ రకంగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం ముగిసి అనేక ఫలితాలు సంభవించాయన్నమాట. ముఖ్యంగా అపారమైనటువంటి ప్రాణ నష్టం జరిగింది, ఆస్తి నష్టం జరిగింది, 1 కోటి మంది సైన్యం, 3 కోట్ల మంది ప్రజలు, ఇవన్నీ కూడా జరిగిన యుద్ధం వల్ల $4 లక్షల కోట్ల నష్టం వాటిల్లింది. తర్వాత జర్మనీ రాజ్యం పతనమై 2గా విభజించింది, తూర్పు జర్మనీ, పశ్చిమ జర్మనీ. తర్వాత నియంతృత్వం నశించి ప్రపంచంలో ప్రజాస్వామ్యం బలపడింది. అణుబాంబుల వల్ల తీవ్రమైనటువంటి అపార నష్టం ఉంది. తర్వాత ఐరోపా వలన వలస సామ్రాజ్యం అంతమైపోయింది. బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్ను సైనికంగా, ఆర్థికంగా నష్టపోయి అగ్రరాజ్యాల స్థాయిని కోల్పోయినాయి. ఇప్పుడు తర్వాత చూడండి, అంతవరకు అగ్రరాజ్యాలుగా ఉన్నటువంటి బ్రిటన్, ఫ్రాన్స్లు పోయి తర్వాతి కాలంలో అమెరికా, రష్యాలు అగ్రరాజ్యాలుగా ఉన్నాయి. తర్వాత ప్రచ్ఛన్న యుద్ధం ఆ 2 దేశాల మధ్య ప్రారంభమైంది. ఈ ప్రచ్ఛన్న యుద్ధానికి వ్యతిరేకంగా భారతదేశ నాయకత్వంలో అలీనోద్యమం అనేటటువంటిది ప్రారంభమైంది. అంటే ప్రపంచ శాంతిని కాపాడుకోవాలని యుద్ధ సమయంలో జరిగినటువంటి చర్చల ఫలితంగా, రూజ్వెల్ట్ చర్చల ఫలితంగా ఐక్యరాజ్య సమితి అనేటటువంటిది ఏర్పడింది. ఈ ఐక్యరాజ్య సమితి ఏర్పడి ఈ రోజు కూడా ప్రపంచంలో తిరిగి యుద్ధం అనేటటువంటిది రాకుండా నివారణ చేయడం కోసం తీవ్రమైనటువంటి ప్రయత్నాలు జరుగుతూ ఉన్నాయన్నమాట. సో ఈ రకంగా
రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం అది చేసిన వినాశాన్ని చవిచూసినటువంటి ప్రపంచ దేశాలు గుణపాఠాన్ని నేర్చుకొని తిరిగి ఎన్నోసార్లు యుద్ధం వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడిన చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించుకోవడానికి పూనుకుంటున్నాయి. అందువల్లనే ప్రపంచ ప్రజలు నేడు శాంతియుతంగా జీవించగలుగుతున్నారు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. ఇది రెండవ ప్రపంచ యుద్ధాన్ని గురించినటువంటి విషయాలు. మరికొన్ని తరగతుల్లో మరికొన్ని విషయాలను మనం చర్చించుకుందాం. ఈరోజు మనం అతి ముఖ్యమైనటువంటి ఈ జిఎస్టి అనేటటువంటి అంశాన్ని కూలంకషంగా చర్చిద్దాం. జిఎస్టి మీన్స్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, వస్తు మరియు సేవల పన్ను. ప్రప్రథమంగా జిఎస్టి అనేటటువంటి ఈ కాన్సెప్ట్ని తీసుకొచ్చినటువంటి వారు కేల్కర్ కమిటీ వాళ్ళ అభిప్రాయంలో జిఎస్టి అనేటటువంటిది తీసుకురావాలి అనేటటువంటి ఒక భావనని ప్రవేశపెట్టారు. సో ఫస్ట్ this concept was mooted by Kelkar committee. In 2006, the Chidambaram budget presentation, the concept of GST introduction anadi jarigindi with a motto of in 2010 financial year nunchi ee GST anedi amalu chese uddeshamto ee GST concept ni introduce cheyadam jarigindi. Over a period of time journey GST journey anadi ila meer okasari chusinattlaithe 2006 నుంచి బిగిన్ అయ్యి 1 జూలై 2017న జిఎస్టి అనేది దేశవ్యాప్తంగా ఒకే పన్ను, ఒకే మార్కెట్, ఒకే విధానం అనేటటువంటి కాన్సెప్ట్తో శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారి గవర్నమెంట్లో 1 జూలై 2017ని దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. దానికి తగ్గ రాజ్యాంగ సవరణలు కూడా చేయడం జరిగింది. మీరు జిఎస్టి అనేది కాన్స్టిట్యూషనల్ పర్స్పెక్టివ్లో కానీ చూసినట్లయితే వాట్ ఈస్ జిఎస్టి యాజ్ పర్ ద డెఫినేషన్ అంటే జిఎస్టి రాజ్యాంగ పరంగా నిర్వచనం. జిఎస్టి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ మీన్స్ ఎనీ ట్యాక్స్ ఆన్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ బోత్ ఎక్సెప్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆన్ ది సప్లై ఆఫ్ ది ఆల్కహాలిక్ లిక్కర్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్. అంటే వస్తువులు లేదా సేవలు సరఫరాపై విధించబడేటటువంటి పన్నే జిఎస్టి. ఎక్సెప్ట్ అంటే ఇక్కడ మినహాయింపు దేనికి ఉందంటే సో హ్యూమన్ కన్సంప్షన్ కోసం ఏదైతే ఆల్కహాల్ వాడుతున్నారో ఆ ఒకదానికి మినహాయింపు అన్నది ఈ డెఫినేషన్లో ఇవ్వడం జరిగింది. డెఫినేషన్స్ చూసినట్లయితే గూడ్స్, సర్వీసెస్, స్టేట్, ఈ 3 రకాలైనటువంటి డెఫినేషన్స్ గూడ్స్ అండ్ కమోడిటీస్ ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ద సర్వీసెస్ దానికి డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ద స్టేట్ డెఫినేషన్ రాజ్యాంగంలో క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది. సో గూడ్స్ మీన్స్ ఎనీ కమోడిటీస్, ఎనీ మటీరియల్, సో ఎనీ ఆర్టికల్స్, ఇవన్నీ కూడా ద గూడ్స్ ఆ డెఫినేషన్ పరిధిలోకే వెళ్ళిపోతాయి. అదేవిధంగా ద సర్వీసెస్ పరిధిలో ఉండేటటువంటి డెఫినేషన్స్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ సర్వీసెస్. సో కమర్షియల్ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండేటటువంటివి, ఈ కమర్షియల్ పర్పస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఉండేటటువంటి సర్వీసెస్ అన్ని కూడా ఈ డెఫినేషన్ పరిధిలోనికి తీసుకురావడం జరిగింది. అదేవిధంగా స్టేట్ రాజ్యాంగపరంగా ప్రతి ఒక్క రాష్ట్రానికి కొంత జ్యూరిస్డిక్షన్ అనేది ఉండడం జరిగింది. ఆ డెఫినేషన్ ఇందులో ఇవ్వడం జరిగింది. గూడ్స్, ద సర్వీసెస్, స్టేట్, ఈ 3 ఇందులో మీకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఒకసారి మీరు దీన్ని అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మీకు తెలుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ జిఎస్టిని మనం తీసుకురావాల్సినటువంటి ప్రధానమైనటువంటి కారణం ఏంటి అని కానీ మనం ఆలోచిస్తే ప్రీ జిఎస్టి రిజైమ్ అంటే జిఎస్టి అనేది రాకమునుపు ఏ విధంగా ఉండేది అంటే మనకి రకరకాలైనటువంటి పన్నులు కేంద్ర ప్రభుత్వం విధిస్తూ ఉండేవి, రకరకాలైనటువంటి పన్నులు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా విధిస్తున్నవి. సో ఇన్ని రకాలైనటువంటి పన్నులని మనం ఒకే పన్ను గొడుగు కిందకి తీసుకొచ్చి దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైన పన్ను, ఒకే రకమైన మార్కెట్ని తీసుకురావాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో నరేంద్ర మోడీ గారు జిఎస్టి కాన్సెప్ట్ని తీసుకురావడం జరిగింది. జిఎస్టి రాకముందు
కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించబడేటటువంటి అతి ముఖ్యమైన పన్నులు కానీ మనం కానీ ఒకసారి కానీ చూసినట్లయితే సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, అలాగే కస్టమ్స్, అట్లాగే సెంట్రల్ సేల్స్ ట్యాక్స్, ఈ ముఖ్యమైనటువంటి ఈ పన్నులు విధించడం జరిగేది. అలాగే రాష్ట్రంలో కానీ మనం తీసుకున్నట్లయితే వ్యాట్, సెంట్రల్ వ్యాట్ అండ్ పర్చేజెస్ ట్యాక్స్, ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్, ద లగ్జరీ ట్యాక్స్, ఎంట్రీ ట్యాక్స్, ఇటువంటి ట్యాక్స్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధిస్తూ ఉండేది. ఇన్ని రకాలైనటువంటి పనులు ఉండడంతో ద మేనేజ్మెంట్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, ఎవ్రీథింగ్ అంతా కూడా డిఫికల్ట్ అయ్యింది. కాబట్టి ఈ 2 రకాలైనటువంటి పనులను మెర్జ్ చేసి నూతనంగా జిఎస్టి అనేటటువంటి భావనని ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. సో ది మెయిన్ మోటివ్ ఆఫ్ ది జిఎస్టి ఈస్ the one nation, the one tax and one market. This is the concept behind for introduction of the GST. దేశం మొత్తం మీద ఒకే పన్ను ఉండాలి, ఒకే రకమైనటువంటి మార్కెట్ ఉండాలి, తద్వారా వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి అవకాశాలు కల్పించాలి అనే ఉద్దేశంతో జిఎస్టిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో ఉండేటటువంటి జిఎస్టి విధానాన్ని కానీ మనం ఒక్కసారి కానీ చూసినట్లయితే ఇక్కడ మీకు 2 స్లైడ్స్ 2 భాగాలుగా ఉంది. సో ఎడం చేతి వైపుని చూసినట్లయితే ప్రీ జిఎస్టి రిజైమ్, ఈ కుడి చేతి వైపు ఉన్నది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ జిఎస్టి ఇంట్రడక్షన్ ది స్ట్రక్చర్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. జిఎస్టి ఏ విధంగా భారతదేశంలో అమలవుతుంది అన్నది మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే జిఎస్టిలో ప్రధానంగా 3 అంశాల కింద మనం వర్గీకరించినట్లయితే, 1 సిజిఎస్టి, 2 ఎస్జిఎస్టి లేదా యూటీజిఎస్టి అనేది 3 ఐజిఎస్టి. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించేది సెంట్రల్ జిఎస్టి అంటారు. సో కేంద్ర ప్రభుత్వ వస్తు మరియు సేవల పన్ను సిజిఎస్టి. రెండోది రాష్ట్రాలు విధించేటటువంటి పన్ను ఎస్జిఎస్టి, స్టేట్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. అలాగే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలు విధించేటటువంటి పన్ను యూటీజిఎస్టి, యూనియన్ టెరిటరీ సో గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాల యొక్క వస్తు మరియు సేవల పన్ను. అలాగే మూడోది మీరు చూస్తే ఐజిఎస్టి, ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, ఏకీకృత వస్తు మరియు సేవల పన్ను. మరొకసారి చూసినట్లయితే జిఎస్టి ప్రధానంగా 3 భాగాలుగా మీరు చూసినట్లయితే, 1 సిజిఎస్టి, 2 ఎస్జిఎస్టి లేదా యూటీజిఎస్టి, లాస్ట్ వన్ ఏంటంటే ఐజిఎస్టి. ఎప్పుడు సిజిఎస్టి విధిస్తారు, ఎప్పుడు ఎస్జిఎస్టి విధిస్తారు, ఎప్పుడు ఐజిఎస్టి విధిస్తారు అన్నది కానీ ఒకసారి కానీ మనం చూసినట్లయితే, సిజిఎస్టి ఏ సమయంలో విధిస్తారు అంటే, ఒక వ్యాపార కార్యకలాపం అంటే ఒక వస్తువుకు సంబంధించినటువంటి సప్లై సో ఒక రాష్ట్రానికి మాత్రమే పరిమితం అయినప్పుడు, సో ఆ రాష్ట్ర ప్రాంతం ఎక్కడికి వెళ్తుంది చూసుకుని ఆ రాష్ట్రం ఎస్జిఎస్టి విధిస్తుంది, కేంద్రం సిజిఎస్టి విధించడం జరుగుతుంది. అంటే ఒకే రాష్ట్రంలో వ్యాపార కార్యకలాపాలు పరిమితమైనప్పుడు, సప్లై పరిమితమైనప్పుడు ఆ రాష్ట్రంలో మనం విధించబడేటటువంటి పన్ను ఎలా ఉంటుంది అంటే సిజిఎస్టి కేంద్ర ప్రభుత్వం విధిస్తుంది, ఎస్జిఎస్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలా కాకుండా 2 రాష్ట్రాల మధ్య వ్యాపార వ్యవహారాలు కానీ జరిగినట్లయితే ఇక్కడ మీరు ఐజిఎస్టి అనేటటువంటి ట్యాక్స్ కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ యూటీజిఎస్టి ఉంది. వ్యాపార కార్యకలాపాలు యూనియన్ టెరిటరీలో అంటే కేంద్రపాలిత ప్రాంతంలో కానీ జరిగినట్లయితే యూటీజిఎస్టి అనేది సో కేంద్రపాలిత ప్రాంతం విధిస్తుంది. అలాగే సెంటర్ ఏం చేస్తుందంటే సిజిఎస్టి అనేది యథావిధిగా విధించడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది టోటల్ స్ట్రక్చర్ ఇండియాలో మనం ఫాలో అయ్యేటటువంటి జిఎస్టి స్ట్రక్చర్. సో జిఎస్టిని 3 భాగాలుగా మనం విడగొట్టి చూస్తే, 1 సిజిఎస్టి, 2 ఎస్జిఎస్టి లేదా యూటీజిఎస్టి, ఫైనల్ గా ఐజిఎస్టి. జిఎస్టి పరిధి నుండి కొన్ని రకాలైనటువంటి అంశాలని మినహాయింపు ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఈ అంశం మీద ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో డిస్కషన్ జరుగుతుంది. డిస్కషన్ అయిన తర్వాత జిఎస్టి పరిధిలో ఉంచాలా లేదా అన్నది ఆలోచిస్తున్నారు. ప్రస్తుతానికి ఏ అంశాలు జిఎస్టి బయట ఉన్నాయి అంటే, మొట్టమొదటి అంశం ది ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆల్కహాల్ ఫర్ హ్యూమన్ కన్సంప్షన్. దీని మీద పూర్తి స్వేచ్ఛ, పన్ను విధించేటటువంటి స్వేచ్ఛ ఆయా రాష్ట్రాలకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. పవర్ టు ట్యాక్స్ రిమైన్స్ విత్ ద స్టేట్, మీన్స్ రాష్ట్రాలకు మాత్రమే దాని మీద పన్ను విధించేటటువంటి హక్కుని ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే పెట్రోల్, రెండో అంశం ఏంటంటే పెట్రోల్. సో పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ మీద కూడా జిఎస్టి పరిధి నుంచి తప్పించడం జరిగింది. ఈ పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ మీద
GST Council to decide the date from the GST will be applicable. GST Council లో చాలా తీవ్రమైన చర్చ జరుగుతుంది, పెట్రోలియం ప్రొడక్ట్స్ ని GST పరిధిలోకి తీసుకురావాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశం మీద. ఇది రెండో అంశం. అలాగే టొబాకో కూడా పార్ట్ ఆఫ్ టొబాకో ప్రొడక్ట్స్ కొంతవరకు కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ జిఎస్టీలో ఉన్నాయి, బట్ పవర్ టు లివే అడిషనల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ విత్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. సో వీటి మీద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాత్రమే పన్ను విధించేటటువంటి పవర్ అనేది ఉండడం జరిగింది. అదేవిధంగా మరొక అంశం ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్ కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇట్ ఈస్ లివైడ్ బై ద లోకల్ బాడీస్, అంటే రాష్ట్రాలు మాత్రమే దీని మీద పన్ను విధించుకునేటటువంటి అధికారం ఇంకా ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే జిఎస్టీ పరిధి నుంచి ప్రధానంగా 4 అంశాలని పక్కన పెట్టడం జరిగింది. 1 ఆల్కహాల్, 2 పెట్రోల్, 3 ది టొబాకో, 4 ది ఎంటర్టైన్మెంట్ ట్యాక్స్. ఈ 4 అంశాలు జిఎస్టీ పరిధి నుంచి బయటపెట్టడం అనేది జరిగింది. జిఎస్టీ అమల్లో ప్రధానమైనటువంటి విభాగం ఏది ఉంది అంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అనేటటువంటిది జిఎస్టీకి కర్త కర్మ క్రియగా మనం చెప్పవచ్చు. సో జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏ విధంగా ఉంది అంటే ఆర్టికల్ 279A ఆఫ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రకారం జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఏర్పడింది. ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో ఎవరెవరు ఉంటారు అంటే ది చైర్పర్సన్ గా యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు. అలాగే వైస్ చైర్పర్సన్, ఈ వైస్ చైర్పర్సన్ ని రాష్ట్రాల నుండి ఎన్నుకోబడినటువంటి ఒక వ్యక్తిని వైస్ చైర్పర్సన్ గా ఉంచడం జరుగుతుంది. సో చైర్పర్సన్ ఏమో యూనియన్ ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ ఉంటారు, వైస్ చైర్పర్సన్ అన్ని రాష్ట్రాల నుంచి సో ఒక వ్యక్తిని ఎన్నుకోబడడం జరుగుతుంది. అలాగే ఇందులో ఉండేటటువంటి మెంబర్స్, మెయిన్లీ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో ఉండేటటువంటి మెంబర్స్ ప్రతి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక మంత్రులు, వీళ్ళతో కూడినటువంటి మెంబర్స్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో ప్రధానంగా సభ్యులుగా ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఒకసారి చూస్తే చైర్పర్సన్ ఎవరుంటారంటే జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో సో కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక మంత్రి చైర్పర్సన్ గా ఉండడం జరుగుతుంది. అలాగే వైస్ చైర్పర్సన్ గా రాష్ట్రాల నుండి ఒక వ్యక్తిని ప్రతినిధిగా ఎన్నుకోబడడం జరుగుతుంది. సో మెంబర్లుగా అన్ని రాష్ట్రాల యొక్క ఆర్థిక మంత్రుల్ని తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకునేటటువంటి నిర్ణయాలు జిఎస్టీ చట్టానికి సంబంధించి అమలు అన్ని కూడా ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్లోనే జరుగుతాయి. ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ సమావేశానికి సంబంధించి కోరం అంటే ఉండవలసినటువంటి మినిమం సభ్యుల సంఖ్య మీటింగ్ లో 50% ఆఫ్ ది టోటల్ మెంబర్స్. ఉదాహరణకి 30 మంది మొత్తం సభ్యులు ఉంటే 50% అంటే 15 మంది సభ్యులు కనీసం ప్రెజెంట్ అవ్వాలి. ఏదైనా ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు జిఎస్టీకి సంబంధించి 50% కోరం అనేటటువంటిది ఉండాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కోరం 50%. అలాగే ఇక్కడ వెయిటేజ్, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి వెయిటేజ్ ఇవ్వాలా అన్న అంశం కూడా జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో క్లియర్ గా చెప్పడం జరిగింది. సో రాష్ట్రాలన్నిటికీ 2/3 వంతు వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి 1/3 వంతు వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఏదైనా ఒక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు సో ఎంత మెజారిటీ ఉంటే నిర్ణయం తీసుకోవాలి అనే అంశాన్ని కూడా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ఇవ్వడం జరిగింది. 75% మెజారిటీ ఉన్నప్పుడు, ఉన్న సభ్యులు అందరిలో 75% మెజారిటీ ఉంటే ఖచ్చితంగా ఆ నిర్ణయాన్ని అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే కౌన్సిల్ టు మేక్ రికమెండేషన్ ఆన్ ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు జిఎస్టీ, అంటే జిఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి
ప్రతి అంశానికి సంబంధించి రికమెండేషన్స్ ఇవ్వచ్చు. జిఎస్టీ అనేది నూతనంగా వచ్చినటువంటి ట్యాక్స్ 1 జూలై 2017 నుంచి వచ్చింది. ఇంకా ఎన్నో రకాలైనటువంటి మార్పులు చూడవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇది ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంటల్ స్టేజ్లో ఉంది. సో చాలా చేంజెస్ వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది. డే బై డే ఏం చేస్తున్నారంటే ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అబ్జర్వ్ చేసి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు సో జిఎస్టీ కౌన్సిల్లో చెక్ చేసి చట్టంలో ఉండేటువంటి అంశాలు మార్చడానికి ఈ కౌన్సిల్ నిర్ణయం అనేది తీసుకుంటూ ఉంటుంది. అలాగే జిఎస్టీ కౌన్సిల్ తీసుకునేటటువంటి ప్రధానమైనటువంటి నిర్ణయాలు చూస్తే మొట్టమొదటి నిర్ణయం ఏంటి అంటే థ్రెష్హోల్డ్ లిమిట్ ఫర్ ఎక్సెప్షన్. అసలు జిఎస్టీలో రిజిస్టర్ చేయించుకోవాలి వద్దా అనేటటువంటి అంశాన్ని కానీ మనం పరిశీలించినట్లయితే ఏ వ్యాపారస్తులైతే వాళ్ళ యొక్క లిమిట్ టర్నోవర్ 20 లక్షలు దాటిందో ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరు జిఎస్టీలో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోవాలి. అది 20 లక్షల లోపు కానీ వాళ్ళ టర్నోవర్ కానీ ఉన్నట్లయితే జిఎస్టీ నుంచి ఎగ్జంప్షన్ అనేది ఉంది. బట్ ఈ 20 లక్షలు అనేటటువంటి అంశం కొన్ని స్పెషల్ కేటగిరీ స్టేట్స్ అంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి అక్కడ ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. 20 లక్షల బదులుగా 10 లక్షలు థ్రెష్హోల్డ్ లిమిట్ పెట్టడం జరిగింది. అంటే అర్థం ఏంటంటే నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో వాళ్ళ మొత్తం వ్యాపార టర్నోవర్ 10 లక్షల లోపు ఉన్నట్లయితే జిఎస్టీ రిజిస్ట్రేషన్ వాళ్ళు చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. జిఎస్టీలో మరొక కీలకమైనటువంటి నిర్ణయం ఏంటి అంటే కాంపౌండింగ్ థ్రెష్హోల్డ్. కాంపౌండింగ్ థ్రెష్హోల్డ్ అంటే ఏవైతే వ్యాపార సంస్థలు వాళ్ళ తాలూకా టర్నోవర్ 1 కోటి రూపాయలు దాటి ఉంటున్నాయో సో ఆ వ్యాపార సంస్థలు ఏంటంటే కాంపౌండింగ్ థ్రెష్హోల్డ్ లిమిట్ వాళ్ళు కానీ కాంపోజిట్ ట్యాక్స్ కానీ వాళ్ళు కానీ యాక్సెప్ట్ చేసినట్లయితే వాళ్ళు విధించేటటువంటి రేట్లు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే సాధారణమైనటువంటి ట్రేడర్స్ అయితే 1%, అదే ఉత్పత్తిదారులు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అయితే 2%, రెస్టారెంట్స్ అయితే 5% ఉంటుంది. ఇది కాంపౌండింగ్ థ్రెష్హోల్డ్ లిమిట్ 1 crore ఉంది. దీన్ని 1.5 కోట్ల వరకు పెంచాలి అనేటటువంటిది రీసెంట్ గా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే ఇప్పుడు టర్నోవర్ లిమిట్ రికమెండేషన్ 1.5 కోట్లుగా తీసుకోవాలని చెప్పి 23rd జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ లో ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ మే కన్వర్ట్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఏరియా బేస్డ్ ఎగ్జంప్షన్ స్కీమ్స్ ఇంటూ రీఎంబర్స్మెంట్ స్కీమ్స్. ఎగ్జంప్షన్ స్కీమ్స్ ని రీఎంబర్స్మెంట్ స్కీమ్స్ గా తీసుకోవాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం కూడా తీసుకుంది. ఎక్సెప్షన్ స్కీమ్స్ అంటే సో ట్యాక్స్ కట్టక్కర్లేదు అని చెప్పడం ఎక్సెప్షన్. రీఎంబర్స్మెంట్ ముందు మీరు ట్యాక్స్ కట్టండి, కట్టిన ట్యాక్స్ మళ్ళీ మీకు బ్యాక్ పే చేస్తాం అనేటటువంటిది రీఎంబర్స్మెంట్ స్కీమ్. ఇది కూడా దీని మీద కూడా నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ప్రస్తుతం జిఎస్టీలో ఉండేటటువంటి ట్యాక్స్ రేట్లు ప్రధానంగా 4 రకాలైనటువంటి రేట్లు ఉన్నాయి. 4 ట్యాక్స్ రేట్స్. ఒకటి 5% రేట్లు, 12% రేటు, 18% రేట్లు, 28% రేట్లు. 5% రేటు విధించేటటువంటివి సాధారణమైనటువంటి వస్తువులు, నిత్యావసర వస్తువులు ఇటువంటివి ఉంటాయి. 28% విధించేటటువంటి రేట్లు సో లగ్జరీ గూడ్స్ ఇవన్నీ ఇందులోకి రావడం జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ట్యాక్స్ పరిధిలోకి ఏ అంశాలు వస్తాయన్న చట్టంలో క్లియర్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ప్రస్తుతానికి మనకి 4 రకాల ట్యాక్స్ రేట్లు ఉంటాయన్నది మీరు గమనించాలి. 5% పన్ను విధించబడే వస్తువులు, 12% పన్ను విధించబడే అంశాలు, 18% పన్ను విధించబడే అంశాలు, అలాగే 28% పన్ను విధించబడే అంశాలు. సో ఇందులో కొన్ని రకాలైనటువంటి వస్తువులు ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఎగ్జంప్షన్ లిస్ట్ ఉంది అంటే అది 0% ట్యాక్స్ అనమాట. కొన్ని రకాల వస్తువులకి సపరేట్ ట్యాక్స్ రేట్ 3% కానీ 0.5% కానీ, ప్రిషియస్ మెటల్ చాలా అరుదుగా దొరికేటటువంటి మెటల్స్ మీద సో ప్రత్యేకమైనటువంటి ట్యాక్స్ రేట్ కూడా ఉండడం జరిగింది. అది 3%. అది గవర్నమెంట్ డిస్క్రిప్షన్ బట్టి అది మారుతూ ఉంటుంది. అది కౌన్సిల్ ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే జిఎస్టీ తీసుకున్నటువంటి కీలక నిర్ణయాలు, అతి ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు మరొకసారి చూసినట్లయితే సెస్ ఓవర్ ద పీక్ రేట్ 28% ఆన్ స్పెసిఫైడ్ లగ్జరీ అండ్ సెకండ్ గూడ్స్. అంటే కొన్ని రకాల వస్తువుల మీద ప్రభుత్వం 28% పీక్ రేట్ దాటి కూడా విధించేటటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది. టు ఎన్ష్యూర్ సింగిల్ ఇంటర్ఫేస్ ఆల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ కంట్రోల్ ఓవర్. అంటే ఇక్కడ మీరు ఈ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే సింగిల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే ఒకే పాయింట్ లో మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేషన్ జిఎస్టీకి సంబంధించి సో నిర్వహించడం కోసం సో ఈ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కూడా ఒక కింద నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ నిర్ణయం ఏంటంటే మొత్తం ట్యాక్స్ పేయర్స్ మనం లెక్కలోకి తీసుకుంటే 90% of the taxpayers having turnover below 1.5 crore would vest with state tax administration. అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ట్యాక్స్ పే చేసే వాళ్ళలో 1.5 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కన్నా తక్కువ కలిగి ఉండి ట్యాక్స్ పే చేసేటటువంటి వాళ్ళలో 90% స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కింద తీసుకురావాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అలాగే 10% ఏంటంటే
సో కేంద్ర ప్రభుత్వ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి తీసుకురావాలని జరిగింది. ఏంటి 10%? వ్యాపారస్తులు ఎవరు అయితే 1.5 కోట్ల టర్న్ ఓవర్ కన్నా తక్కువ ఉండి ట్యాక్స్ పే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళలో 10% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి తీసుకురావాలని, 90% స్టేట్ గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి తీసుకురావాలని చెప్పి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ అనేది నిర్ణయించింది. అలాగే ట్యాక్స్ పేయర్స్ హ్యావింగ్ మోర్ దాన్ 1.5 crores టర్న్ ఓవర్, 1.5 కోట్ల కన్నా ఎక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఉండేటప్పుడు ఇది ఎవరు చేయాలి, ఎవరు అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి రావాలి అని కానీ మనం చూసినట్లయితే, సో కేంద్రం రాష్ట్రం సమానంగా వుడ్ బి డివైడెడ్ ఈక్వల్లీ బిట్వీన్ సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్. ఎవరిక్కడ 1.5 కోట్ల కన్నా టర్న్ ఓవర్ ఎక్కువగా ఉన్నటువంటి వ్యాపారస్తులు, ఈ వ్యాపారస్తులు సగం మందిని సో స్టేట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి, సగం మంది సెంట్రల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోకి తీసుకురావాలని జిఎస్టీ కౌన్సిల్ నిర్ణయించడం జరిగింది. అలాగే power under the GST Act shall also be cross-empowered on the same basis as under CGST and SGST Acts with few exceptions. అంటే IGST ఇందాక మనం చర్చించాం. IGST అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. ఎప్పుడైతే అంతర్రాష్ట్ర వ్యవహారాలు ఉంటాయో, అంటే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య సరుకు బదిలీ అనేది జరుగుతుందో, అటువంటి సందర్భంలో IGST అనేటటువంటి విధించడం జరుగుతుంది. ఈ IGST అక్కడ రాష్ట్రంలోని అండ్ కేంద్ర ప్రభుత్వంలో కూడా క్రాస్ ఎంపవరింగ్ ఉంటుందని చెప్పి, అంటే ఇద్దరికి కూడా అధికారాలు ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పడం జరిగింది. పవర్ టు కలెక్ట్ GST ఇన్ టెరిటోరియల్ వాటర్స్ డెలిగేటెడ్ టు ది స్టేట్స్. ఏవైతే కొన్ని రాష్ట్రాలకి తీర ప్రాంతాలు ఉంటాయి, ఆ తీర ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఆ రాష్ట్రానికే అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది. సో GST ఆ తీర ప్రాంతాలకు సంబంధించి ఏమైనా వ్యాపార కార్యకలాపాలు జరిగినట్లయితే అక్కడ, సో దానికి సంబంధించి పవర్ సో ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. ఉదాహరణకి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మనకి విశాఖపట్నం తీర ప్రాంతం ఉంది. ఆ తీర ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి సో ఏమైనా మనకు కానీ ట్రేడింగ్ కానీ జరిగినట్లయితే దానికి సంబంధించినటువంటి అధికారం పూర్తిగా ఆ రాష్ట్రానికి మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రూల్స్ కూడా జిఎస్టీలో పెట్టారు. సో అందులో ప్రధానమైనది ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ రూల్ కూడా ఇందులో పెట్టడం జరిగింది. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఇంకా ఇతర డెసిషన్స్ కానీ నిర్ణయాలు కానీ మనం చూసినట్లయితే, సో ఎక్సెంప్షన్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఒకసారి మనం చూస్తే, టు సప్లైస్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ మేకింగ్ ఇంటర్ స్టేట్ సప్లై సో 20 lakhs. అదే సర్వీసెస్ కానీ సప్లై చేసినట్లయితే సో 20 లక్షలు అప్ టు 20 లక్షల వరకు కానీ సప్లై చేసినట్లయితే సర్వీసెస్ వాళ్ళకి ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. టు సప్లైస్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీసెస్ త్రూ అన్ ఈ-కామర్స్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రొవైడెడ్ దేర్ అగ్రిగేట్ టర్న్ ఓవర్ డస్ నాట్ ఎక్సీడ్ 20 lakhs. ఏవైతే ఈ-కామర్స్ సంస్థలు ఉన్నాయో, అంటే మనకు తెలిసినటువంటి ఈ-కామర్స్ సంస్థలు అమెజాన్, ది ఫ్లిప్కార్ట్, ఇటువంటి సంస్థలు వాళ్ళ అగ్రిగేట్ కానీ 20 లక్షలు కానీ దాటకపోతే వాళ్ళకు కూడా సో ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇందులో ఎగ్జంప్షన్ ఫ్రమ్ సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 4 రివర్స్ చార్జెస్ ఆన్ పర్చేజ్ ఫ్రమ్ అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్స్. ఎవరైతే జిఎస్టీలో అన్రిజిస్టర్డ్ పర్సన్ ఉండి వాళ్ళ ద్వారా కానీ మనకు కానీ ఏమైనా సరుకులు కానీ పర్చేస్ చేసినట్లయితే సో వాళ్ళు దాని మీద విధించేటటువంటి ట్యాక్స్ కూడా ఎగ్జంప్షన్ సెక్షన్ 9 సబ్సెక్షన్ 4లో ఇవ్వడం జరిగింది. నో రిక్వైర్మెంట్ ఆన్ పేమెంట్ ఆన్ అడ్వాన్స్ రిసీవ్డ్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ బై ఆల్ ట్యాక్స్ పేయర్. ఇటువంటి రిక్వైర్మెంట్ లేదు. ఎక్కడంటే అడ్వాన్స్ రిసీవ్ కానీ అయినట్లయితే సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ ఆల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ నుంచి. అలాగే ఎగ్జంప్షన్ ఫర్ సప్లయర్స్ ఫ్రమ్ GTA, అంటే గూడ్స్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టింగ్ ఏజెన్సీస్ నుంచి ఏవైనా కానీ సప్లైస్ కానీ ఉన్నట్లయితే అక్కడ కూడా ఎగ్జంప్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. సస్పెన్షన్ ఆఫ్ TCS అండ్ TDS ప్రొవిజన్స్. TCS అంటే ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఎట్ సోర్స్, సో మూలాల నుండి పన్ను వసూలు. TDS ట్యాక్స్ డిడక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్, సో పన్ను కత్తిరింపు, పన్ను విధింపు, పన్ను కలెక్షన్. సో ప్రొవిజన్స్ టిల్ 31st March 2018, 31 మార్చి 2018 ఆల్రెడీ కాలం అయిపోయింది. అప్పటి వరకు TCS TDS అనేటటువంటివి సో ఈ సస్పెన్షన్ అనేది విధించడం జరిగింది. సో ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ నేషనల్ వైడ్ ఈవే బిల్, ఇది చాలా ముఖ్యమైనది. దేశవ్యాప్తంగా ఒకే రకమైనటువంటి ఈ బిల్లు ఉండాలి అనేటటువంటిది 1 ఫిబ్రవరి 2018 నుంచి సో ఇంట్రా స్టేట్ సప్లై దీనికి విధించాలి అనేటటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లేటెస్ట్ 1 జూన్ 2018 నుంచి నేషనల్ వైడ్ ఈ బిల్ ఉండాలి అని చెప్పేసి. ఈ బిల్ ఎందుకు అంటే, ఈవే బిల్ ఎందుకంటే ఆ క్వాంటిటీ ఏంటి, ఆ కమోడిటీ ఏంటి, ఆ బిల్లో స్పెసిఫికేషన్ చాలా క్లియర్గా ఉంటాయి. దానివల్ల పన్ను విధించడం అనేది చాలా సులభతరం అవుతుంది. ఇది నేషనల్ వైడ్ ఒకే విధానంలో ఉండడం వల్ల సో GST అనేది చాలా సులభతరంగా విధించేటటువంటి అవకాశం ఉంది. నెక్స్ట్ అదేవిధంగా ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ ఈ వ్యాలెట్ స్కీమ్స్. ఈ వ్యాలెట్ స్కీమ్స్ అంటే
మనం ఆల్రెడీ ఎలా అయితే బ్యాంకింగ్ ఆన్లైన్ ఎలా చేస్తామో వ్యాలెట్స్ ఉపయోగించి, ఇక్కడ కూడా మనకి ఈ వ్యాలెట్ స్కీమ్ అనేటటువంటిది పెట్టడం అనేది జరిగింది. 1 ఏప్రిల్ 2018 నుంచి ఈ వ్యాలెట్ స్కీమ్స్ అనేది ఎక్స్పోర్టర్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మిగతా డెసిషన్స్ కానీ మనం చూసినట్లయితే, ఆల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ టు ఫైల్ మంత్లీ జిఎస్టీఆర్ రిటర్న్స్. జిఎస్టీఆర్ అంటే మనం ఎలా అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సంబంధించి ఐటీఆర్లు ఎలా అయితే మనం 1 year అయిన తర్వాత ఎలా పెడతామో ఇండివిజువల్గా, అలాగే జిఎస్టీ పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి వ్యాపారస్తులు కూడా వాళ్ళ తాలూకు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయవలసినటువంటి అవకాశం ఉంది. ట్యాక్స్ పేయర్స్ విత్ టర్న్ ఓవర్ అప్ టు 1.5 crores టు ఫైల్ క్వార్టర్లీ. ఎవరైతే ట్యాక్స్ పేయర్స్ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ 1.5 కోట్ల వరకు ఉంటుందో వాళ్ళ క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్ జిఎస్టీఆర్ 1 రిటర్న్ అన్నది ఫైల్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. మిగతా వాళ్ళు మంత్లీ రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది. టైం పీరియడ్ జిఎస్టీఆర్ 2 అండ్ జిఎస్టీఆర్ 3 ఫర్ మంత్లీ ఇన్ ద మంత్ మే అండ్ జూలై 2017 టు మార్చ్ 2018 వుడ్ బి వర్క్డ్ అవుట్ బై ది కమిటీ ఆఫీసర్స్. ఎందుకంటే ఈ జిఎస్టీ అనేది ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ లో ఉంది. 2017లో జూలైలో వచ్చింది, 2018 నుంచి అది మొత్తం ట్రాన్సిషన్ ఫేజ్ నుంచి ఫైనల్ ఫేజ్ లోకి రావడానికి కొంత టైం పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ డేట్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది. జిఎస్టీ కౌన్సిల్ ఇతర ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు చూసినట్లయితే, ఫెసిలిటీ ఫర్ మాన్యువల్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ ద రిఫండ్ అప్లికేషన్. ఎలా అయితే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లో రిఫండ్ మనం ఎలా అయితే క్లెయిమ్ చేస్తామో, అలాగే జిఎస్టీలో కూడా మనం మాన్యువల్ గా అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసి రిఫండ్ క్లెయిమ్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశాన్ని కూడా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ కల్పించారు. అలాగే ఫెసిలిటీ ఫర్ మాన్యువల్ ఫిల్లింగ్ అప్లికేషన్ ఫర్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్. అడ్వాన్స్ రూలింగ్ కూడా అప్లికేషన్ మనం ఫిల్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం జిఎస్టీలో కల్పించింది జిఎస్టీ కౌన్సిల్. సప్లై ఆఫ్ సర్వీసెస్ టు నేపాల్ అండ్ భూటాన్ ఎగ్జామ్టెడ్ ఫ్రమ్ జిఎస్టీ ఇఫ్ పేమెంట్ నాట్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ఫారెన్ కన్వర్టబుల్ కరెన్సీ సచ్ సప్లైర్స్ టు బి ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఏదైతే సర్వీసెస్ నేపాల్కి భూటాన్కి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల దృష్ట్యా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం, నేపాల్కి భూటాన్కి సప్లై చేసినటువంటి సర్వీసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే సెంట్రలైజ్డ్ యూఎన్ టు బి ఇష్యూడ్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ నెంబర్. సెంట్రలైజ్డ్ అంటే మనకి ఒక నెంబర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫారెన్ డిప్లొమాటిక్ మిషన్స్. దాన్ని బట్టి యూఏఎన్ నెంబర్ ద్వారా మనం ఈజీగా ఆ వ్యాపార సంస్థని, ఆ వ్యాపార వ్యవస్థని పూర్తిగా మనం అబ్జర్వ్ చేసేటటువంటి తెలుసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంది. ఆ వ్యాపార స్థితిగతులు మనకు తెలుస్తాయి. అందుకని యూఏఎన్ నెంబర్ ఒకటి అలాట్ చేయాలని చెప్పి జిఎస్టీ కౌన్సిల్ డెసిషన్ అనేది తీసుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు జిఎస్టీ యాక్ట్ మెయిన్ ఫీచర్స్, మౌలికమైనటువంటి లక్షణాలు ఒకసారి చూద్దాం. జిఎస్టీ యాక్ట్ లో పొందుపరిచినటువంటి మౌలికమైనటువంటి లక్షణాలు. ముందుగా కాన్కరెంట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఫర్ లీవే అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ జిఎస్టీ బై ది సెంటర్ అండ్ ది స్టేట్స్. జిఎస్టీ చట్టంలో సిజిఎస్టీ కేంద్ర ప్రభుత్వం విధించే విధంగా, ఎస్జిఎస్టీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విధించి వసూలు చేసుకునే విధంగా అవకాశాన్ని కల్పించింది జిఎస్టీ చట్టం. అలాగే సెంటర్ టు లీవే and collect IGST on supplies in the course of interstate supplies and imports. అదే రెండు రాష్ట్రాల మధ్య జరిగినటువంటి వ్యాపార వ్యవహారాలకు సంబంధించి ఐజిఎస్టీని విధించేటటువంటి హక్కుని, అధికారాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇవ్వడం జరిగింది జిఎస్టీ చట్టం. ఐజిఎస్టీని కేంద్ర ప్రభుత్వం వసూలు చేసుకునేటటువంటి అధికారం ఇవ్వడం జరిగింది. కాంపెన్సేషన్ ఫర్ లాస్ ఆఫ్ రెవెన్యూ టు స్టేట్స్ ఫర్ 5 years. జిఎస్టీ అనేది అమలు చేయడం వల్ల
రాష్ట్రాలు కోల్పోతున్నటువంటి ఆదాయాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం సమకూర్చడానికి మొట్టమొదటి 5 సంవత్సరాలు సో జిఎస్టి చట్టం ఈ అవకాశం కల్పించింది. అలాగే ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ఓన్లీ త్రూ ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్, అంటే జిఎస్టికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి వ్యాపార వ్యవహారం కార్యకలాపాలని కూడా ఎలక్ట్రానిక్ మోడ్లో తీసుకురావడానికి జిఎస్టి యాక్ట్ అవకాశాన్ని కల్పించింది. ఈ రిజిస్ట్రేషన్ కూడా పాన్ బేస్డ్, పర్మనెంట్ అకౌంట్ నెంబర్ బేస్డ్. ఎవరైతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పే చేస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు పాన్ నెంబర్ వాడుతూ ఉంటారు. అలాగే జిఎస్టికి సంబంధించి కూడా పాన్ బేస్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయడం వల్ల సో ఏ వ్యక్తి ఆ వ్యాపార కార్యకలాపాలను నిర్వర్తిస్తున్నాడో ఆ వ్యక్తి తాలూకా సమాచారం, ఆ వ్యాపార తాలూకా సమాచారం పూర్తిగా మనకి అందుబాటులో ఉంటుంది. దాని ద్వారా జిఎస్టిని ఇంకా సమర్థవంతంగా అమలు చేసేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఈ రిజిస్ట్రేషన్ ఎప్పుడు చేయాలి అనేటటువంటిది చూసినట్లయితే ఏ వ్యాపార సంస్థ అయినా సరే 20 లక్షల వాళ్ళ తాలూకా వ్యాపార టర్న్ ఓవర్ కానీ దాటినట్లయితే రిజిస్ట్రేషన్ చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ నిబంధన కొన్ని ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రాలకి, నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ కి ఇక్కడ ఈ ఎగ్జంప్షన్ అనేటటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది. నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్, మేఘాలయ, ఈ స్టేట్స్, ఇటువంటి స్టేట్స్ లో సో వ్యాపార కార్యకలాపాలకు సంబంధించి 10 లక్షల లిమిట్ అనేది పెట్టడం జరిగింది. అక్కడ ఏదైనా వ్యాపార కార్యకలాపం 10 లక్షలు దాటి కానీ వాళ్ళ టర్న్ ఓవర్ కానీ ఉంటే అప్పుడు వాళ్ళు రిజిస్ట్రేషన్ కంపల్సరీ చేయాలి. ఇతర స్టేట్స్ లో అయితే 20 లక్షలు దాటితే ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ చేయవలసినటువంటి అవకాశం ఉంది. అలాగే జిఎస్టిలో అతి ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణాలు కానీ చూస్తే ఆప్షన్ ఆఫ్ వాలంటరీ రిజిస్ట్రేషన్. రిజిస్ట్రేషన్ అనేది కంపల్సరీ అనేది లేదు, ఆప్షన్, ఐచ్ఛికం. సో ఈ అవకాశం జిఎస్టి అనేది కల్పించింది. కాంపోజిషన్ థ్రెష్హోల్డ్ అంటే జిఎస్టిలో కాంపోజిషన్ థ్రెష్హోల్డ్ అంటే టర్న్ ఓవర్ 100 లక్షలు అంటే ₹1,00,00,000 ఇవ్వడం జరిగింది. సో అన్ని రకాల డైరెక్ట్గా మనకి సిజిఎస్టి, ఎస్జిఎస్టి, ఐజిఎస్టి కాకుండా మొత్తం కాంపోజిషన్ లెక్కేసి దాని మీద ట్యాక్స్ విధించడానికి ఇక్కడ థ్రెష్హోల్డ్ లిమిట్ అంటే మాక్సిమం లిమిట్ అని పెట్టారంటే సో 1 crore అనేది పెట్టడం జరిగింది. కాంపోజిషన్ స్కీమ్ కానీ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తే సో ఏ విధమైనటువంటి ట్యాక్స్ రేట్లు ఉంటాయి అనేది మనం ఆల్రెడీ చర్చించడం జరిగింది. సో డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ 3 working days. సో జిఎస్టి విధానం అనేది గూడ్స్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ చేయాలి అనేటటువంటి విధానం. సో గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ అని మరో రూపంగా చెప్తారు జిఎస్టికి. అందుకని ఇందులో భాగంగా సో 3 రోజుల్లోపే డీమ్డ్ రిజిస్ట్రేషన్ అనేది సో చేస్తారు అన్నది ప్రధానమైనటువంటి సో మౌలికమైన లక్షణం. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అవైలబుల్ ఆన్ ట్యాక్సెస్ పెయిడ్ ఆన్ ఆల్ ప్రొక్యూర్మెంట్స్. సో ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఫ్యూ స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్, ఇందాక మనం ఏ ఐటమ్స్ ఎగ్జంప్షన్ ఉన్నదని చూసాం. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఐటమ్స్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పే చేసినటువంటి ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరర్ దగ్గర మనం మెటీరియల్ తీసుకుని మనం మళ్ళీ దాని మీద కొంత విధించి కొంత అదనంగా మనం చేర్చి మనం అమ్ముతున్నప్పుడు సో ఆల్రెడీ గతంలో పే చేసినటువంటి ట్యాక్స్ నుంచి ఇప్పుడు మనం పే చేయాల్సినటువంటి ట్యాక్స్ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేసి గతంలో ట్యాక్స్ని క్రెడిట్గా మనం తీసుకుని రిమైనింగ్ ఐటమ్ మీద మనం ట్యాక్స్ పే చేయడమే ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ రేట్. ఉదాహరణ చూద్దాం. మనం రాజస్థాన్ నుంచి ₹1,000 విలువ గల మెటీరియల్ని మనం తీసుకున్నాం అనుకోండి. ఆ ₹1,000 మీద 10% ట్యాక్స్ ఆల్రెడీ రాజస్థాన్లో ఉన్న వ్యక్తి మనం పే చేసినట్లయితే ₹100 ఆల్రెడీ పే చేస్తే ఇప్పుడు మనం ఆ ₹1,000 మెటీరియల్ మీద ₹100 ఆల్రెడీ ట్యాక్స్ పే చేశారు. ఇప్పుడు మనం దానికి ఒక 200 యాడ్ చేసి మనం 1,200కి మనం మార్కెట్ చేసినప్పుడు మన 1,200 మీద ట్యాక్స్ కట్టేటప్పుడు ఆల్రెడీ ₹1,000 రాజస్థాన్లో ట్యాక్స్ పే చేశాడు కాబట్టి రిమైనింగ్ 200 మీద మాత్రమే మనం ట్యాక్స్ కట్టాలి. సో ఈ విధంగా మనం పొందేటటువంటి క్రెడిట్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటారు. ఈ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రొక్యూర్మెంట్స్ కి జిఎస్టి అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే ఇతర లక్షణాలు చూస్తే సెట్ ఆఫ్ ఆటో పాపులేటెడ్ మంత్లీ రిటర్న్స్ అండ్ యాన్యువల్ రిటర్న్స్. ఎవ్రీ మంత్ మన తాలూకు డీటెయిల్స్ కానీ మన నెట్వర్క్ లో మనం అప్లోడ్ చేసినట్లయితే ఎవ్రీ మంత్ అప్డేట్ అయ్యి సో యాన్యువల్ రిటర్న్ గా మనం కన్వర్ట్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా కాంపోజిషన్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. క్వార్టర్లీ రిటర్న్స్ కింద మార్చడం కూడా ఉంటుంది. అలాగే
ఆటోమేటిక్ జనరేషన్ ఆఫ్ రిటర్న్స్. మన జిఎస్టీ సాఫ్ట్వేర్ కానీ మనం వాడితే సో జనరేషన్ ఆఫ్ రిటర్న్స్ కూడా చాలా సులభతరంగా అవుతుంది. దీనికి సంబంధించి జిఎస్టీఎన్ నెట్వర్క్ అని ఒకటి ఏర్పాటు చేశారు. సో ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా మనకేంటంటే జిఎస్టీఎన్ ప్రాక్టీసర్స్ ఏం చేస్తారంటే మనకి రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడంలో మనకి సహాయపడతారు. జిఎస్టీఎన్ అని చెప్పి గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్. ఈ నెట్వర్క్ ఏం చేస్తుంది అంటే మన రిటర్న్స్ ఫైల్ చేయడానికి, మన డేటా అప్లోడ్ చేయడానికి ఇది అత్యంత సులభతరంగా ఉపయోగపడేటటువంటి ఒక సాఫ్ట్వేర్. దీన్ని జిఎస్టీ సువిధా ప్రొవైడర్స్ అని, జిఎస్పీ ప్రొవైడర్స్ అని కూడా అంటారు. వీటి హెల్ప్తో, వీటి సహాయంతో మనం ఏంటంటే మన తాలూకు రిటర్న్స్ ని మనం ఫైల్ చేసుకునేటటువంటి సో అవకాశం ఉంటుంది సత్వరంగా. ఇంకా జిఎస్టీ వల్ల ప్రధానంగా మనకు ఉండేటటువంటి ద బెనిఫిట్స్ చూసినట్లయితే, ఇప్పుడు దాకా జిఎస్టీ ఒక మౌలిక స్వరూపం చూసాం. సో జిఎస్టీ రాకముందు మనం ఎన్ని రకాలైనటువంటి పన్నులు ఉన్నాయి. కేంద్రం కొన్ని రకాలైనటువంటి పన్నులు విధించేది, రాష్ట్రం కొన్ని రకాలైనటువంటి పన్నులు విధించేది. ఈ 2 రకాలైనటువంటి పన్నుల్ని మెర్జ్ చేసి ఒకే పన్ను, ఒకే దేశం, ఒకే మార్కెట్ అనేటటువంటి నినాదంతో జిఎస్టీ అన్నది 1 జూలై 2017 కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకురావడం జరిగింది. దీని ద్వారా ఉండేటటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి ఒకసారి మనం చర్చిద్దాం. మొట్టమొదటి ప్రయోజనం ఏంటంటే రిడక్షన్ ఇన్ క్యాస్కేడింగ్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్. అంటే జిఎస్టీ అమలు చేయడం వలన పన్ను మీద మరియు పన్ను పడేటటువంటి మరొకసారి పన్ను పడేటటువంటి అవకాశం లేకుండా ఉంటుంది. దాన్ని క్యాస్కేడింగ్ అంటారు. ఒకసారి పన్ను చెల్లిస్తే ఆ పన్నుని మన ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ కింద మనం పొందడం వలన ఆ పన్ను మినహాయించుకుని మిగిలినటువంటి విలువ మీద పన్ను చెల్లించేటటువంటి అవకాశం జిఎస్టీలో ఉంది. కాబట్టి మొట్టమొదటిటువంటి అతి ప్రధానమైనటువంటి ప్రయోజనం ఏంటి అంటే క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఓవరాల్ రిడక్షన్ ఇన్ ప్రైసెస్. ఎప్పుడైతే జిఎస్టీ అమల్లోకి వచ్చిందో ఒకే దేశం, ఒకే మార్కెట్, ఒకే పన్ను ఉండేటప్పుడు మొత్తం పన్నుల్లో సో ఒక సరళత ఏర్పడి పన్ను ఎప్పుడైతే తక్కువగా ఉందో ఆటోమేటిక్గా రేట్లు, ధరలు కూడా తక్కువగా ఉండేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. దీనివల్ల మొత్తం పన్ను తగ్గుతుంది. అలాగే ఇప్పుడు చెప్పినట్టుగా కామన్ నేషనల్ మార్కెట్. రాష్ట్రం గతంలో వ్యాట్ ఒక రాష్ట్రానికి వేరొక రాష్ట్రానికి రకరకాల రేట్లు ఉండేటటువంటివి. సో ఒక రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి ఒక వస్తువు రేటు వేరొక రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి అదే వస్తువు రేటు రకరకాలుగా ఉండేది. సో ఇది జిఎస్టీ రాకతో ఆ ప్రాబ్లం అన్నది మనకి సాల్వ్ అయింది. కామన్ నేషనల్ మార్కెట్ కాబట్టి ఒకే రకమైనటువంటి రేట్కి ఒకే రకమైనటువంటి వస్తువు దొరికేటటువంటి అవకాశం ఉంది. బెనిఫిట్స్ టు స్మాల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్. స్మాల్ ట్యాక్స్ పేయర్స్కి చాలా ప్రయోజనం. ఎందుకంటే ఈ జిఎస్టీలో 20 లక్షల లోపు ఉండేటటువంటి వాళ్ళు రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో పన్ను కూడా చాలా తక్కువ స్లాబ్స్ ఆ వస్తువు బట్టి పన్ను అనేటటువంటి ఉంది కాబట్టి సో చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులకి, ట్యాక్స్ పేయర్స్కి చాలా జిఎస్టీ అనేది చాలా అడ్వాంటేజ్. అలాగే సెల్ఫ్ రెగ్యులేషన్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ఇది స్వీయ నియంత్రణటువంటి విధానం జిఎస్టీ. సో కాబట్టి ఈ జిఎస్టీ సో ఈ నియంత్రణ విషయంలోని రాష్ట్రాలు పాలు పంచుకుంటాయి, కేంద్రాలు పాలు పంచుకుంటాయి. కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా జిఎస్టీ అనేది 100% ఏం ఆశించి జిఎస్టీని ప్రవేశపెట్టారో ఆ సత్ఫలితాలు వచ్చేటటువంటి అవకాశం మనకుంది. తద్వారా మన భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ అభివృద్ధి చెందేటటువంటి అవకాశం ఉంది. నాన్ ఇంట్రూసివ్ ఎలక్ట్రానిక్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ అంటే నాన్ ఇంటర్వెన్షన్. మనమే స్వయంగా ఎలక్ట్రానిక్ ట్యాక్స్ సిస్టంలో మన డేటాను అప్లోడ్ చేయొచ్చు. ఇందాక మనం చెప్పాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్, సువిధా సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అని. ఇవి మనం ఉపయోగించుకుని జిఎస్టీ అనే నెట్వర్క్ని మనం ఉపయోగించుకుని మన ట్యాక్స్ని పే చేయొచ్చు. మన తాలూకా డైలీ రికార్డ్స్ని అప్డేట్ చేసుకోవచ్చు. తద్వారా ఈ ఎలక్ట్రానిక్ సిస్టమ్ మనం యూజ్ చేసుకోవడం వలన జిఎస్టీ సో ఆపరేషనల్గా మనకి చాలా సులభతరం అవుతుంది. ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే జిఎస్టీ వల్ల ప్రధానంగా మనకి ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గుతుంది, సో ద్రవ్యోల్బణం తగ్గుతుంది. అలాగే ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్. ఏదైనా ఒక వ్యాపారాన్ని మనం మొదలు పెట్టాలన్నా సరే, ఆ వ్యాపారాన్ని కొనసాగింపు చేయాలన్నా సరే ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జిఎస్టీ అనేది మనకు అవకాశం కలిగిస్తుంది. అలాగే బ్లాక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లేకుండా జిఎస్టీ అనేది మనకు ఒక అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. జిఎస్టీ వలన ప్రతి వ్యవహారం ట్రాన్స్పరెంట్గా ఆన్లైన్లో మనకి ఈజీగా మనం చెక్ చేసుకునేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి బ్లాక్ ట్రాన్సాక్షన్కి జిఎస్టీలో ఆస్కారం లేకుండా పోతుంది. అలాగే సింప్లిఫైడ్ ట్యాక్స్ రిజమ్. మరొక ప్రయోజనం ఏంటంటే జిఎస్టీ అంటే ఇప్పటి వరకు మనం గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ అనుకున్నాం. దీనికి పర్యాయ పదంగా మనం
గుడ్ అండ్ సింపుల్ ట్యాక్స్ తీసుకురావాలి అని రకరకాలైనటువంటి ట్యాక్స్లు మెర్జ్ చేసి ఫైనల్గా ఒకే ట్యాక్స్ కింద తీసుకురావడం వల్ల మనకేంటంటే ఒకే ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఒకే పన్ను ఉంటుంది. సో తద్వారా పన్ను కట్టేవారికి ఈజీ, పన్ను వసూలు చేయడం కూడా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. ఇది చాలా సులభతరమైనటువంటి ట్యాక్స్. సో రిడక్షన్ ఇన్ మల్టిప్లిసిటీ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్టుగా రకరకాల ట్యాక్స్లు. గతంలో అయితే ఒక రాష్ట్రం నుంచి వేరొక రాష్ట్రానికి కానీ ఏమైనా కానీ సరుకులు ఎగుమతి చేసినా దిగుమతి చేసినా వ్యాపార కార్యకలాపాలు జరిగిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంబంధించిన ఒక రకమైన ట్యాక్స్, కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ఒక రకమైన ట్యాక్స్, ఇలా వాట్ అని, ఎంట్రీ ట్యాక్స్ అని, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అని, కస్టమ్స్ అని, ఇన్ని రకరకాలైనటువంటి ట్యాక్స్ స్ట్రక్చర్ ఉండేది. కానీ జిఎస్టీ రాకతో అన్ని పనులు మెజరై ఒకే ఒక ట్యాక్స్ రావడంతో చాలా సింపుల్గా వ్యాపారాన్ని కొనసాగించే అవకాశం కలుగుతుంది. జిఎస్టీ అనేది కన్సంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్, అంటే వినియోగ ఆధారిత ట్యాక్స్. ఎక్కడైతే వినియోగం జరుగుతుందో వస్తువు ఆ ప్రాంతంలో ట్యాక్స్ అనేది కట్టడం అనేది, విలువ కట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఇది చిన్న చిన్న రాష్ట్రాలు కూడా చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది. అబాలిషన్ ఆఫ్ సిఎస్టీ, సో కేంద్ర అమ్మక పన్నుని పూర్తిగా తీసేయడం వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా సో జిఎస్టీ వల్ల వ్యాపార కార్యకలాపాలు కొనసాగించవచ్చు. ఎక్స్పోర్ట్స్ టు బి జీరో రేటెడ్, ఏదైతే ఎగుమతులు ఉన్నాయో ఎగుమతులకు సంబంధించి ట్యాక్స్ లేకుండా జిఎస్టీలో చేయడం వలన సో ఎగుమతులు ప్రోత్సహించి మన ఆర్థిక వ్యవస్థని బలోపేతం చేయడానికి ఉపయోగం ఉంటుంది. అలాగే ది ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ డొమెస్టిక్ ఇండస్ట్రీస్, అంటే భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి పరిశ్రమలకి పూర్తి స్థాయిలో మన రక్షణ కల్పించేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది జిఎస్టీ వల్ల. ముఖ్యమైనటువంటి ప్రయోజనాలు ఒకసారి చూసినట్లయితే మోర్ ఇన్ఫార్మ్డ్ కన్జ్యూమర్, అంటే వినియోగదారుడికి పూర్తి స్థాయిలో ఒక వస్తువు మీద దాని ధర మీద అవగాహన ఉంటుంది పూర్తిగా జిఎస్టీలో. ఇది ప్రతి ఒక్క వ్యక్తికి ఇది జిఎస్టీ సంబంధించిన సమాచారం తెలుస్తూ ఉంటుంది జిఎస్టీలో. అలాగే పూర్ స్టేట్స్కి, ఏవైతే పేద రాష్ట్రాలు ఉన్నాయో వాటికి కూడా ప్రయోజనం కలిగేటటువంటి అవకాశం ఉంది జిఎస్టీలో. ప్రధానమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి నినాదం మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్. జిఎస్టీ వలన మేక్ ఇన్ ఇండియా కాన్సెప్ట్ని అత్యంత ఉధృతంగా తీసుకెళ్లేటటువంటి అవకాశం ఉంది. మేక్ ఇన్ ఇండియా అంటే భారతదేశంలో వ్యాపార వ్యవస్థను నెలకొల్పి భారతదేశంలో ఒక వస్తువును తయారు చేయడం, తద్వారా ఉపాధి కల్పించడం, తద్వారా భారతదేశాన్ని ఆర్థికంగా బలోపేతం చేయడానికి జిఎస్టీ అనేది ఒక ముందడుగుగా మనం చెప్పవచ్చు. ఓకే, జిఎస్టీ అమలు చేయడానికి ఎలా అయితే కౌన్సిల్ ఉందో మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ సపోర్టు, ఐటీ సపోర్టు, సో ఆన్లైన్లో మనం సో సపోర్ట్ కావాలని జిఎస్టీ ఏం చేశారంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ అని ఒక నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేశారు. ఆ నెట్వర్క్ ద్వారా జిఎస్టీకి సంబంధించినటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి కార్యకలాపాలు కొనసాగుతూ ఉంటాయి. ఇది మీరు ఒకసారి చూసినట్లయితే జిఎస్టీ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ని 2013లో ఇన్కార్పొరేట్ చేద్దామనే ఉద్దేశంతో ఇన్కార్పొరేట్ చేశారు. సెక్షన్ 20 ఇందులో 25 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీలతో సో 10 కోట్లు పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ అంటే చెల్లించిన మూలధనంతో ఈ నెట్వర్క్ ఆర్గనైజేషన్ని క్రియేట్ చేశారు. ఇందులో కానీ మనం చూసినట్లయితే ఈక్విటీ హోల్డర్స్గా కేంద్ర ప్రభుత్వం 24.5% వాటా కలిగి ఉంది. అలాగే ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్గా స్టేట్ అన్ని రాష్ట్రాలు కలిపి 24.5% వాటాను కలిగి ఉంది. అలాగే ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు 51% వాటాను కలిగి ఉన్నాయి. కేంద్ర ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, ఆర్థిక సంస్థలు అన్నీ కలిపి ఒక నెట్వర్క్ని క్రియేట్ చేసి ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా దేశవ్యాప్తంగా జిఎస్టీని సరళంగా సాఫీగా కొనసాగేటటువంటి అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఇందులో ఏం చేస్తారంటే ప్రధానంగా ఒక కామన్ పాస్ త్రూ పోర్టల్ ఫర్ ట్యాక్స్ పేయర్స్, ఒక కామన్ పాస్, ఒక పోర్టల్ ఏర్పాటు చేసి ఈ పోర్టల్ ద్వారా సో ట్యాక్స్ పేయర్స్ అందరినీ కూడా ట్యాక్స్ పే చేయడానికి, అట్లాగే వాళ్ళ తాలూకు రిటర్న్స్ ఫైల్ చేసుకోవడానికి ఈ జిఎస్టీఐ నెట్వర్క్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఏం చేశారంటే ఇక్కడ ఒక మాడ్యూల్ తయారు చేశారు. ఆ మాడ్యూల్ టు డెవలప్ బ్యాక్ అండ్ మాడ్యూల్ ఫర్ 28 స్టేట్స్. ఇక్కడ 28 రాష్ట్రాలు సంబంధించినటువంటి సమాచారాన్ని ఒక సమాచారాన్ని దగ్గర స్టోర్ చేయడానికి జిఎస్టీకి సంబంధించి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు డాటాను రిట్రీవ్ చేసుకోవాలన్నా సో ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని ఈ జిఎస్టీ నెట్వర్క్ అనేది ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది.
ఈ జిఎస్టిఎన్ నెట్వర్క్ లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గా మనకి ఇన్ఫోసిస్ ని తీసుకోవడం జరిగింది. ఇన్ఫోసిస్ ని సో మేనేజ్డ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, మెయిన్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, మేనేజింగ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ గా తీసుకోవడం జరిగింది. టెక్నికల్ సపోర్ట్ అంతా వీళ్ళు ఇస్తారు. వీళ్ళ ద్వారా సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో అపాయింటెడ్ మల్టిపుల్ జిఎస్టీ సువిధా ప్రొవైడర్స్, ఇక్కడ జిఎస్టీ ప్రొవైడర్స్, సువిధా ప్రొవైడర్స్ ని ఏర్పాటు చేసి సో వివిధ రాష్ట్రాల్లోని వివిధ రకాలైనటువంటి సంస్థల నుండి సో వచ్చినటువంటి సమాచారాన్ని వీళ్ళు మేనేజ్ చేయడానికి, డేటా మెయింటైన్ చేయడానికి ఈ నెట్వర్క్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇందులో మరొకటువంటి మెయిన్ సంస్థ ఏంటంటే సిబిఈసి, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్. దీని రోల్ కూడా అతి ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఉంది జిఎస్టీకి సంబంధించి. ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్ ఏం చేస్తూ ఉంటుందంటే పాలసీ మేకింగ్, జిఎస్టీ సంబంధించి, జిఎస్టీ చట్టానికి సంబంధించి లా అంటే రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్, ప్రొసీజర్స్, సిజిఎస్టీ, యూటీజీఎస్టీ మరియు ఐజీఎస్టీలకు సంబంధించి ఈ 3 అంశాలకు సంబంధించి ఈ పాలసీ మేకింగ్, డ్రాఫ్టింగ్, ఈ చట్టం చేసినటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఈ సిబిఈసి ద్వారానే జరుగుతుంది. సిబిఈసి అంటే కేంద్ర బోర్డు ఎక్సైజ్ కస్టమ్స్, సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఎక్సైజ్ అండ్ కస్టమ్స్. ఈ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ కస్టమ్స్ అండ్ ఎక్సైజ్ ఇది మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్, ఇది బాధ్యత తీసుకుంటుంది సిజిఎస్టీ వసూలు చేయడానికి, సిజిఎస్టీ విధించడానికి. అదే ఐజీఎస్టీ విధించడానికి, ఐజీఎస్టీ వసూలు చేయడానికి సిబిఈసి మాత్రమే బాధ్యత తీసుకుంటుంది. నిర్వహణ కూడా ఇది తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. అలాగే సిబిఈసి ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర ఏంటంటే అసెస్మెంట్, ఆడిట్. అంటే ఒక వ్యాపారస్తుడు తన టర్న్ ఓవర్ని వాళ్ళు ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు అది కరెక్ట్గా ఉందా లేదా అది అసెస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. దాన్ని ఆడిట్ చేయాలి. అలాగే యాంటీ ఎవిజన్, పన్ను ఎగవేత లేకుండా, ఈ పన్ను ఎగవేత లేకుండా ఏం చేయాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి నిర్ణయాలు అన్నీ కూడా సిబిఈసి మాత్రమే తీసుకుంటుంది. అలాగే ఎన్ఫోర్స్మెంట్, సిజిఎస్టీ, యూటీజీఎస్టీ, ఐజీఎస్టీ ఈ 3 అంశాలకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో సిబిఈసి అనేది కీలకమైనటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది. ఎస్జిఎస్టీకి సంబంధించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలే నిర్ణయాలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. సో లీవే అండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అండ్ ప్రొడక్షన్ అవుట్ సైడ్ జిఎస్టీ ఆల్సో. మనం అవుట్ సైడ్ జిఎస్టీ కూడా కొన్ని వస్తువులు ఉన్నాయి, పెట్రోలియం అన్నాము, ఆల్కహాల్ అన్నాము. ఇటువంటి వస్తువుల మీద పన్ను విధించేటటువంటి బాధ్యతని సిబిఈసి తీసుకుంటుంది. పన్ను విధింపే కాకుండా పన్ను వసూలు బాధ్యతను కూడా సిబిఈసి ద్వారానే జరుగుతుంది. అలాగే డెవలపింగ్ సిబిఈసి జిఎస్టీ సిస్టమ్ విత్ ది జిఎస్టీఎన్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక లింకేజ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పాటు చేసి సిబిఈసి అండ్ జిఎస్టీ సిస్టమ్ని జిఎస్టీఎన్ ద్వారా అంటే గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ నెట్వర్క్ ద్వారా అనుసంధానం చేసి ఒకే సిస్టమ్ కింద తీసుకురావడానికి సిబిఈసి పనిచేస్తుంది. అలాగే జిఎస్టీ అనేది నూతనమైనటువంటి పన్ను విధానం. దీనికి సంబంధించి పన్ను ఏ విధంగా విధించాలి, పన్ను ఏ విధంగా వసూలు చేయాలి, ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, వీటికి సంబంధించి ట్రైనింగ్ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా సిబిఈసి చూస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్రజెంటేషన్ కూడా సిబిఈసి వారు ఇచ్చినటువంటి ప్రజెంటేషన్. ఇందులో క్లియర్గా ఏ విధంగా మనకి గైడ్ చేయాలి అన్నది ఉంటుంది. అలాగే ట్రేడర్స్ కూడా, వ్యాపారస్తులకి ఒకవైపు, అదేవిధంగా ఆఫీసర్స్ కూడా ట్రైనింగ్ సిబిఈసి అనేది ఇచ్చి పూర్తి స్థాయిలో జిఎస్టీని అమలు చేసేటటువంటి బాధ్యతని సో సిబిఈసి డైరెక్టర్ జనరల్ తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మనం జిఎస్టీ గురించి బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ నేర్చుకున్నాం. తదుపరి సెషన్లో జిఎస్టీని పూర్తి స్థాయిలో మనం నేర్చుకుంటాం. థ్యాంక్ యూ మై డియర్ స్టూడెంట్స్. గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఈరోజు మన టీవీలో భాగంగా మనం బిజినెస్ లా అనే సబ్జెక్టు మీద కొన్ని అంశాలు నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇది 3rd ఇయర్ చదువుతున్నటువంటి బీకామ్ విద్యార్థులకు కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా అందుకే మనం ఉంటాం. సో వాట్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు లెర్న్ టుడే. సో నేచర్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లా, కాంట్రాక్ట్ అండ్ అగ్రిమెంట్ అండ్ ఆల్ ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. బిజినెస్ లాలో
బేసిక్స్ గురించి మనం నేర్చుకునేటప్పుడు దాని యొక్క స్వభావం, వ్యాపార న్యాయశాస్త్రం యొక్క స్వభావం, దాని ప్రాముఖ్యత మరియు ఆవశ్యకత, తర్వాత ఒప్పందాలు ఎలా చేసుకోవాలి, దాన్ని మనం కాంట్రాక్ట్లు అంటాం. అదేవిధంగా ఒక చెల్లుబాటు అయినటువంటి అవ్వాలనుకున్నటువంటి ఒక కాంట్రాక్ట్లో ఉండాల్సినటువంటి అంశాల గురించి మనం చర్చించుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ ముఖ్యంగా మనం నేచర్ అండ్ ఇంపార్టెన్స్ గురించి ఒకసారి మనం మాట్లాడుకుందాం. అంటే జనరల్గా మనకి అంటుంటారు, అసలు బిజినెస్ లా మనం తెలుసుకునే ముందు అసలు లా అంటే ఏందో మనం ఒకసారి తెలుసుకోవాలి. మనందరికీ తెలుసు, లా అంటే జనరల్గా ఏమనుకుంటాం, ఒక నడవడిక ప్రకారం నడుచుకోవాలి. ఏదైనా సరే ఒక పని చేసే ముందు అది చేయాల్సిన అవసరం ఉందా లేదా, ఒకవేళ చేసినట్టయితే మనం సరైన కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని మనం ఫాలో అవుతున్నామా లేదా, ఫాలో కాకపోతే ఏం జరుగుతుందనే విషయం మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ముఖ్యంగా అందుకనే మనం అంటాం, లాని మనం సింపుల్గా మనం మాట్లాడుకోవాలి. ఇన్ సింపుల్ సెన్స్లో మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడం ప్రయత్నిస్తే రూల్ ఆర్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ అంటాం. సపోజ్ మనం ప్రయాణిస్తూ ఉంటాం, మనం ప్రయాణం చేసేటప్పుడు ట్రాఫిక్ రూల్స్ మనం పాటించాలి. సపోజ్ లేదు ఇంకేదో మనం ట్రైన్లో జర్నీ చేసేటప్పుడు టికెట్ కొనాలి, లేదు ఇంకేదైనా ఒక యాక్టివిటీ చేసేటప్పుడు అది మనం చేయాలా లేదా, మనం ఆ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని మనం ఫాలో అవుతున్నా లేదనే విషయం మనం తెలుసుకోవడం అనే దాన్ని మనం సహజంగా మీకు లా తెలియదు, నీకు సరైన అవగాహన లేదు, నువ్వు ఎలా మాట్లాడాలి, ఎలా ప్రవర్తించాలని మనం జనరల్గా బయట అడుగుతుంటాం. అది సింపుల్ సెన్స్లో. ఒకవేళ మనం దాని కానీ ఫాలో కాకపోతే ఖచ్చితంగా దానికి మనం తగినటువంటి మూల్యం చెల్లించుకోవాలి. దాన్ని మనం ఏమంటామంటే పెనాల్టీ అంటాం. అంటే ఎప్పుడైతే మన కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ని డివైడ్ చేస్తామో ఖచ్చితంగా మనం పెనాల్టీ చెల్లించడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. సో అదేవిధంగా దాన్ని మనం ఒకసారి లాని మన వైడ్ సెన్స్లో కానీ ఒకసారి మనం దాని అర్థం కానీ మనం చూసినట్లయితే కొన్ని రూల్ ఆఫ్ కండక్ట్, స్టాండర్డ్ అండ్ ప్యాటర్న్ టు విచ్ యాక్షన్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు కన్ఫర్మ్. ఇఫ్ నాట్ కన్ఫర్మ్డ్ శాంక్షన్స్, దట్ మీన్స్ పెనాల్టీస్ ఆర్ ఇంపోజ్డ్. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొన్ని ప్రమాణాలని, సో కొన్ని రూల్స్ని, కొన్ని రెగ్యులేషన్స్ని, కొన్ని నడవడికని మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఉంటుందనే విషయం మనకి జనరల్గా లా చెప్తుంది. అయితే అందుకనే మనకు చెప్తారు, ఈ ప్రతి సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు మనకి ఇక్కడ లా ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అని, లా ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అని, లా ఆఫ్ సైన్సెస్ అని, అదేవిధంగా లాస్ ఆఫ్ ఫుట్బాల్ అని, ఆర్ లా ఆఫ్ హెల్త్ అని, అదేవిధంగా ఎకనామిక్స్ అని. ఎందుకు ఇవన్నీ చెప్తుంటారు? ఒకవేళ నువ్వు ఆ న్యాయ ప్రకారంగా లేదంటే చట్ట ప్రకారంగా లేదు దాంట్లో ఉన్న రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ని, కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని నువ్వు కానీ ఫాలో కాకపోతే ఖచ్చితంగా దానికి తగిన మూల్యం మనం చెల్లించుకోవాలి. సో ఆ పెనాల్టీ అనేది అది మేబీ నగదు రూపంలో కావచ్చు, లేదంటే ఏదో ఒక నష్టం చేకూర్చేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అందుకని ప్రతి ఒక్కరు కూడా సాధారణంగా జనరల్గా కూడా లా గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇది సాధారణంగా మనం అనుకుంటేది, నీకు లా తెలియదంటరా అని అంటాం, నీకు న్యాయం తెలియదా, చట్టం తెలియదా, నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించావు, సో ఒకవేళ తెలియకపోతే తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కదా అనే విషయాన్ని మనం జనరల్గా ఒకవైపు జనరల్గా అంటుంటాం. అదేవిధంగా మనం స్పెసిఫిక్గా సబ్జెక్టులోకి వచ్చినప్పుడు అయితే ఒక ఎడ్యుకేషనిస్ట్గా మనం సో ఎలాంటి కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ని మన ప్రతి విషయంలో మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, సో షుడ్ ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుందనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అయితే సాధారణంగా లా బాగానే ఉంటుంది, బట్ వాట్ అబౌట్ బిజినెస్? సో జనరల్గా మనం ప్రత్యేకంగా మనం ఏం చదువుతున్నాం, సో బీకామ్ చదువుతున్నటువంటి విద్యార్థులు, సో మనం బిజినెస్లో ఉండే రకరకాల వ్యాపకాలు ఏవైతే బిజినెస్ కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తుంటామో, సో దెర్ ఆర్ వేరియస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ బిజినెస్. సో దట్ మే బీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్, ఆర్ దట్ మే బీ ట్రేడింగ్ రిలేటెడ్. సో మన వస్తువుల్ని బై అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఒకవేళ అలాంటి సర్వీసెస్ కానీ లేక వస్తువులు కానీ కొని అమ్మేటప్పుడు బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు మనం అదేవిధంగా బిజినెస్ని స్థాపించేటప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేయాల్సినప్పుడు సో ఏ విధమైనటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ మనం పాటించాలనే విషయం మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ బిజినెస్ లా అనేది, వ్యాపార న్యాయశాస్త్రం అనేది మనకు ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది. అందుకని అంటారు, సో వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లా అన్నప్పుడు, బిజినెస్ లా ఎంకంపాసెస్ ఆల్ ఆఫ్ ది లాస్ దట్ డిక్టేట్ హౌ టు ఫార్మ్, హౌ టు రన్ ఏ బిజినెస్. మనం ఏ విధంగా బిజినెస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి,
అంటే మనం ప్రారంభించాలి లేక స్థాపించాలి, ఏ విధంగా దాన్ని నిర్వహించాలి, హౌ టు రన్ దట్ పర్టికులర్ బిజినెస్. ఆ బిజినెస్ను మనం ఎస్టాబ్లిష్ చేసే ముందు, రన్ చేసే ముందు మనం ఎలాంటి నియమాలను మనం పాటించాలి, ఏ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ను మనం అమలు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, అదేవిధంగా ఎలాంటి ప్రమాణాలు మనం పాటించాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని మనకు ఈ న్యాయశాస్త్రం ద్వారా మనందరం కూడా విద్యార్థులు అందరూ తెలుసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఇంకొక విధంగా చెప్తారు దీన్ని, ఇట్ ఈస్ ది బాడీ ఆఫ్ లా విచ్ గవర్న్స్ బిజినెస్ అండ్ కామర్స్. వ్యాపార మరియు వాణిజ్యపరమైనటువంటి, సో వ్యాపార సంబంధమైన మరియు వాణిజ్యపరమైనటువంటి అంశాలన్నింటినీ కూడా ఏ విధంగా మనం నిర్వహించాలి, సో పరిపాలన విధానాన్ని, దట్ మీన్స్ మనం రన్ చేసే విధానాన్ని ఏ విధంగా మనం తీసుకురావాలనే విషయాలన్నింటినీ కూడా ఈ లాలో వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి ప్రతి విద్యార్థి, సో ఎవరైతే మన కామర్స్ రిలేటెడ్గా వ్యాపార న్యాయశాస్త్రాన్ని మనం వ్యాపారం చేయాలి లేదంటే మనం బిజినెస్లో వర్క్ చేయాలని అనుకుంటున్నామో, సో అందరూ కూడా ఖచ్చితంగా దీన్ని మనకి ఈ లా అనేది ఎంతో ఉపయోగపడేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని బిజినెస్ లా సపరేట్గా మనం ఎలా చదవాలి, ఏ అంశాలు తెలుసుకోవాలి, దాని యొక్క ప్రాముఖ్యత ఎలా ఉంటుంది, సో దాని స్వభావం ఎలా ఉంటుంది, దాంట్లో ఏ విధంగా మనం ఒప్పందాలు ఎలా చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఆ ఒప్పందాన్ని ఎలా అమలు చేయాలి, ఒకవేళ అమలు చేయకపోతే దాని మీద మనకు వచ్చేటువంటి సో ఇబ్బందికరమైన అంశాలు ఏంటి, పెనాల్టీస్ని ఏ విధంగా తిరిగి చెల్లించాల్సిన అవసరం వస్తుందనే విషయాన్ని కూడా మనం క్లియర్గా తెలుసుకోవడం తెలియపరచడం అనేది ఈ బిజినెస్ లాలో మనం ముఖ్యంగా చదువుకుంటాం, తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. అదేవిధంగా చూడండి, అంటే ఏదైతే మనం హౌ టు గవర్న్, దట్ మీన్స్ హౌ టు స్టార్ట్ అవర్ బిజినెస్, సో హౌ టు బై, హౌ టు మేనేజ్, హౌ టు క్లోజ్ ఆర్ సెల్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ బిజినెస్. అంటే మనం అంటాం, సో ఏదైనా సరే మన ఇంట్లో వరకు అయితే ఇట్స్ ఓకే, బట్ బయటకు వచ్చి ఏదైనా సరే ఒక వ్యాపార సంస్థను మనం స్థాపించాలంటే, ఒకవేళ అది మనకున్నటువంటి మన కామర్స్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యంగా కామర్స్ విద్యార్థులు చదువుకున్నటువంటి BYMలో ఏ రకమైనటువంటి వ్యాపార సంస్థ అయినా కావచ్చు, సో దట్ మే బి సొంత వ్యాపారం ఆర్ మీకున్నటువంటి సోల్ ట్రేడర్ ఆర్ పార్ట్నర్షిప్, అదేవిధంగా జాయింట్ స్టాక్ కంపెనీస్, అదేవిధంగా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్, అదేవిధంగా మనకి జాయింట్ హిందూ ఫ్యామిలీ, సో ఏదైనా బిజినెస్, అదేవిధంగా ఆ బిజినెస్లో ఎలాంటి సర్వీస్ మనం అందించాలన్నా, మనం ఏ వస్తువు మనం ఇంకొక బిజినెస్ మనం కొనాలన్నా, లేదా ఒక వస్తువును కొనాలన్నా, ఒక వస్తువును మనం అమ్మాలన్నా, ఒక సంస్థని మనం పర్చేజ్ చేయాలన్నా, లేదు మనకు ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఫర్మ్ని సొసైటీలో ఉన్నటువంటి సంస్థను అమ్మాలన్నా, దాన్ని మేనేజ్ చేయాలన్నా ప్రత్యేకంగా, సో ప్రతి విషయంలో ప్రత్యేకంగా మనకి న్యాయశాస్త్ర సంబంధమైనటువంటి అంశాల గురించి తెలుసుకొని దాని ప్రకారం మనం దాన్ని ప్రారంభించాలి, దాని ప్రకారం మనం కొనుగోలు చేయాలి, దాని ప్రకారం మనం నిర్వహించాలి, దాని ప్రకారం దాన్ని ముగింపు క్లోజ్ చేయాలి, సో దాన్ని అమ్మడం కానీ జరుగుతుందనే విషయం మనకి ఈ న్యాయశాస్త్రం తెలియపరచడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అంటే అందుకనే చెప్తారు, సో బిజినెస్లో ఎస్టాబ్లిష్ ది రూల్స్ దట్ ఆల్ బిజినెస్ షుడ్ ఫాలో. సో ఆ బిజినెస్లో ఏముంటుంది, ప్రతి బిజినెస్ ఏమి మనం ఫాలో కావాలి, ఏటిని మనం అమలుపరచాలి, ఏ విధంగా మనం దాన్ని నిర్వహించాలి అనే ప్రతి విషయం మనకి ఆ బిజినెస్ లాలో ఉండడం జరుగుతుంది. కాబట్టి అవన్నీ మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా మనం అంటాం, సో బిజినెస్ లాని ఇంకొక పేర్లతో రకరకాల పేర్లతో పెరగడం జరుగుతుంది. సో జనరల్గా మనం ఇదే బిజినెస్ లాని మనం కమర్షియల్ లా అని, అదేవిధంగా మర్కెంటైల్ లా అని, కార్పొరేట్ లా అని పిలుస్తాం మనం. ఎందుకు, సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అనదర్ డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో దట్ మీన్స్ కమర్షియల్ లా, మర్కెంటైల్ లా, కార్పొరేట్ లా, సో ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్. సో ఈ బిజినెస్లో మనకేముంటాయి, ప్రతి విషయం మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా, సో ఒకటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, లేదంటే బై అండ్ సెల్ కానీ, ట్రేడింగ్ కార్యకలాపాలు ఆర్ ట్రేడ్కి మనకి ఏదైతే అవసరం ఉంటుందో, ఏవైతే సపోర్టింగ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయో ఆ యాక్టివిటీస్ అన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం ఈ అంశాలన్నిటి కూడా మనం ఇది చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం ముఖ్యంగా సివిల్, మనం దీన్ని ఇంకొక ఇది అంటారు, దీన్ని సివిల్ లాలో భాగంగా చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఇది ఏదైతే సివిల్ లాలో ఉంటుందో, సివిల్ లాలో ఇది భాగంగా మనం చెప్పడం జరుగుతుంది. ఏది మన కమర్షియల్ లా ఆర్ బిజినెస్ లా, ఇట్ ఈస్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్, సో ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ సివిల్ లా అనడం కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా చూడండి, అసలు ఈ కమర్షియల్ లా ఏం రెగ్యులేట్ చేస్తుంది, ఎలాంటి అంశాల గురించి మనకి తెలియపరుస్తుంది, ఎక్కడ దేన్ని నియంత్రించడానికి ప్రయత్నిస్తుందనే విషయం మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ, సో పర్టికులర్గా కార్పొరేట్ కాంట్రాక్ట్స్, అదేవిధంగా హైరింగ్ ప్రాక్టీసెస్,
మనం ఏదైనా అద్దె కొనుగోలు కావచ్చు, లేదా మనుషులు కావచ్చు, హ్యూమన్ రిసోర్స్లు కావచ్చు, సో లేదు ఇంకేదైనా మనం తెచ్చుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు, మనం హైర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు, ఆ ప్రాక్టీసెస్ మనం చేయాలనుకున్నప్పుడు, సో దట్ మే బి హెచ్ఆర్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, మార్కెటింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, సో ఎలాగైనా ఎలాంటి యాక్టివిటీ అయినా, లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిలేటెడ్ కావచ్చు, లేదా సేల్ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే దాన్ని రెగ్యులేట్ చేసేటువంటి రైటు, రెగ్యులేట్ చేసే విధానము, రెగ్యులేషన్స్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము మనకి ఈ కమర్షియల్ అందించడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా అసలు వాట్ ఈస్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బిజినెస్ లా ఇక్కడ మనం ఒకసారి చూడాలి. ఇప్పుడు మనం ఇప్పటివరకు ఏమైతే తెలుసుకున్న వాటిని స్పెసిఫిక్గా ఎక్కడ దీని ఆవశ్యకత ఎక్కువ ఉంటుంది, సో దీని ప్రాముఖ్యత ఎక్కువ ఎక్కడ ఉంటుంది, పర్టికులర్ ఎవరు దీన్ని ఎక్కువగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో ఎవరికి అంటే సాధారణమైన వ్యక్తులు తెలుసుకోవాలంటే సాధారణమైన వ్యక్తులకు తెలియకపోయిన అవసరాన్ని బట్టి తెలుసుకుంటారు. కానీ పర్టికులర్గా మనం ఇక్కడ మన కామర్స్ చదువుకుంటున్నటువంటి, సో ఈ కామర్స్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్లో ఎవరైనా డైరెక్ట్గా కానీ ఇండైరెక్ట్గా ఇన్వాల్వ్ అయిన వ్యక్తులందరూ కూడా సో పర్టికులర్గా ఈ బిజినెస్ లాని తెలుసుకోవాలి, ఆ ప్రాముఖ్యతను తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాళ్ళు ఎవరంటే సో ఒకటి బిజినెస్ ఓనర్స్, ఎవరైతే ఆ సంస్థను స్థాపించడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారో, ఆల్రెడీ స్థాపించి రన్ చేస్తుంటారో వాళ్ళందరూ దే మస్ట్ నో అబౌట్ ది ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లా, పర్టికులర్లీ బిజినెస్ లా. దాంట్లో ఉన్న అంశాలు ఏమున్నాయి, అంశాల్లో ఒక్కొక్క అంశం గురించి, ఒక్కొక్క యాక్ట్ గురించి ప్రత్యేకంగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అదేవిధంగా మేనేజర్స్, సో దోస్ హు రన్ ఆర్ మేనేజ్ ది ఫర్మ్స్, వేరియస్ ఫర్మ్స్లో వర్క్ చేస్తున్నటువంటి మేనేజర్స్ కూడా ప్రతి యాక్ట్లో ఉన్నటువంటి బిజినెస్ రిలేటెడ్ యాక్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి అన్నిటి తెలుసుకోవాలి. సో అదేవిధంగా కస్టమర్స్ అండ్ ఆల్సో ఎంప్లాయీస్, ఎవరైతే ఆ వస్తువు కొనేటప్పుడు కానీ కన్జ్యూమ్ చేసేటప్పుడు కానీ ఎక్కడ కొన్నాం, ఎలా కొన్నాం, వాళ్ళు స్టాండర్డ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా, ఈ స్టాండర్డ్ ప్రకారం ప్రమాణాల ప్రకారం ఈ వస్తువులు ఉన్నాయా లేదా, అదేవిధంగా ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేసేటప్పుడు మన బిహేవియర్ ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉండాలి, ఇన్ కేసు దీంట్లోంచి బయట వస్తే మనం ఇక్కడ ఎదుర్కోబోయే సమస్యలు ఏంటి అనే అంశాన్ని కూడా మనం తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఎవరైతే డైరెక్ట్గాను ఇండైరెక్ట్గాను సో బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్తో లింక్ అయి ఉంటారో, సో ఆ వ్యక్తులందరూ దట్ మీన్స్ ఎవరైతే ఆ ప్రొఫెషనల్స్ ఎవరైతే ఉంటారో, ప్రత్యేకంగా దీనికోసం పనిచేసే వ్యక్తులు కూడా ఖచ్చితంగా ఈ యొక్క ప్రాముఖ్యతని, ఇంపార్టెన్స్ని, బిజినెస్ లా రిలేటెడ్ అంశాలని తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. అంటే ఏమిస్తుంది ఇదంటే ఒక బేసిక్ ఐడియా, సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ బిజినెస్ లా. అది ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, సో మనం ప్రతిరోజు బిజినెస్లో వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డెసిషన్స్ మనం తీసుకుంటుంటాం. సో తీసుకున్న డెసిషన్స్లో బెటర్ డెసిషన్స్ ఎలా తీసుకోవచ్చు, రిస్క్ లేనటువంటి, నష్టదాయకం కానటువంటి, సో ఒక అద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి మనం త్రూఅవుట్ మన లైఫ్, ఎందుకంటే దట్ మీన్స్ బిజినెస్ అనేది పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. సో వ్యక్తులు తాత్కాలికంగా ఉండొచ్చు, కానీ మనం ప్రతిరోజు ఎగ్జిస్టెన్స్లో అది లాంగ్ టర్మ్లో మనకి అది బిజినెస్ కొనసాగాలంటే సో మంచి నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి. దానికోసం మనం బేసిక్గా ప్రతి అంశాన్ని, ప్రిన్సిపల్స్ని, లేదంటే ప్రతి ఐటమ్ని, ఏదైతే అంశాలు దాంట్లో ఉంటాయో దీంట్లో బిజినెస్ లాలో అవి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అయితే అలాంటి బిజినెస్ లా ఏమి బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి, వాట్ ఆర్ ది బ్రాంచెస్ ఆఫ్ బిజినెస్ లా, సో దాంట్లో ఏ విభాగాలు ఎక్కువగా బిజినెస్ లాలో ఉండేదానికి అవకాశం ఉంటుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఒకసారి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. మీరు చూడండి, జనరల్గా అందుకనే మనం అంటాం బిజినెస్ లా సబ్జెక్ట్ అంతా మనం కానీ ఒకసారి మీరు గమనించినట్లయితే పర్టికులర్గా సో కాంట్రాక్ట్ల దగ్గర నుంచి, అగ్రిమెంట్ దగ్గర నుంచి కొన్ని రకాలైనటువంటి యాక్ట్లన్నీ కూడా దాంట్లో అందుబాటులో మనకి చదవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. నెక్స్ట్ రాబోయే టాపిక్స్ అన్నింటిలో కూడా వీటన్నిటి గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. వాటిలో ప్రత్యేకంగా సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ యాక్ట్ 1930, అదేవిధంగా కన్జ్యూమర్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ 1986, అదేవిధంగా ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్ 2000 అండ్ సైబర్ లా బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఉన్నాయి, బయట జనరల్ రిలేటెడ్ ఉంటాయి. మనం ఎక్కువ బిజినెస్ రిలేటెడ్ ఏదైతే సైబర్ క్రైమ్స్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయో వాటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం, తెలియజేయాల్సిన అవసరం, దాని ప్రాముఖ్యత, ఇవన్నీ కూడా పార్ట్ ఆఫ్ మన సివిల్ లా. అదేవిధంగా సివిల్ లాలో మనది కూడా ఒక భాగం కాబట్టి వీటన్నిటి కూడా ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు మన టెక్నాలజీ ఓరియంటేషన్ ఎక్కువైంది కాబట్టి బిజినెస్లలో సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఉపయోగించుకొని సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కావచ్చు, లేదంటే బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ కావచ్చు, ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ కావచ్చు, ఫైనాన్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ కాబట్టి ప్రతి విషయం మనం ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నాం కాబట్టి సాంకేతిక పరిజ్ఞానంలో టెక్నాలజీ ఓరియంటెడ్ మనం వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా సో కార్పొరేట్ లా అంటాం మనం, కార్పొరేషన్స్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఎలా ఉండాలి, క్లోజింగ్ ఎలా ఉండాలి, మెర్జింగ్ ఎలా జరగాలి, అదేవిధంగా టేక్ ఓవర్స్ ఎలా జరగాలి, బిజినెస్ ఆర్గనైజేషన్స్ మనం ఏ విధంగా రన్ చేయాలి, వాటిలో ఏ విధంగా మీటింగ్లు కండక్ట్ చేయాలి, సో ఏ విధంగా మనకు అవసరమైనటువంటి హ్యూమన్ రిసోర్స్ రిక్రూట్మెంట్ ఎలా చేయాలి, వాళ్ళకి ఏ విధంగా కాంపెన్సేషన్ మనం పే చేయాలి, అదేవిధంగా వాళ్ళకి శాలరీస్ ఏ విధంగా పే చేయాలి, అడిషనల్ బెనిఫిట్స్ ఎలా ఇవ్వాలి అనే విషయాన్ని గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. అదేవిధంగా ఇంటలెక్చువల్
ప్రాపర్టీ రైట్స్ అంటారు, అంటే మేధా సంపత్తి. మనకు తెలుసు ట్రేడ్ మార్క్స్, పేటెంట్స్, అదేవిధంగా మీకున్నటువంటి మీకు ప్రత్యేకంగా మీ మేధస్ ద్వారా, మీ యొక్క ఇంటలెక్చువల్ ద్వారా, ఇంటెలిజెన్స్ ద్వారా ఏదైతే మీరు పొందుతారో వాటన్నిటి కూడా మనం ఇతరులది కాపీ చేయడం కానీ, లేదంటే మనని ఇతరులు కానీ ఎవరున్నా కానీ దాన్ని కానీ కాపీ చేసినట్టుగా మనకు తెలిసినట్లయితే మీకున్న ట్రేడ్ మార్క్స్, పేటెంట్ రైట్స్, మనకి మీకున్న మెటీరియల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, సో మోడల్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడాను, సో వాటి మీద కూడా మనకి ఏ విధంగా మనం అప్రోచ్ అవ్వాలి, వాటిని ఎలా వైలేట్ కాకుండా ఉండాలి, సో దాంట్లో మనకి చట్ట ప్రకారం ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ అంశాలు కూడా మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. అదేవిధంగా సెక్యూర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చాలా ఫైనాన్స్ రిలేటెడ్ గాను లేదంటే జనరల్ కమర్షియల్ రిలేటెడ్గా ట్రాన్సాక్షన్ అన్నీ కూడాను మన సెక్యూర్డ్ బేస్గా ఉండేటట్టుగా వాటికి ఉన్నటువంటి యాక్ట్ అన్నిటి కూడా మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. అదేవిధంగా కమర్షియల్ పేపర్స్, ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రిలేటెడ్ టు బిజినెస్ అండ్ ఆల్సో వేరియస్ ఫైనాన్స్ యాక్ట్స్, ఆర్థికపరమైనటువంటి మనకి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయినటువంటి యాక్ట్స్ గురించి, అదేవిధంగా పెన్షన్ బెనిఫిట్స్, పెన్షన్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, దాని ప్రయోజనాలు ఎలా ఉండాలి, అదేవిధంగా ట్రస్ట్ ఎస్టేట్స్ ఏదైతే మనకి కమర్షియల్ ఓరియంటేషన్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుందో ఆ యాక్ట్లన్నింటినీ కూడా మనం తెలుసుకొని మనం ఈ లాలో మంచి ప్రావీణ్యత తెప్పించాలి. ప్రతి యాక్ట్ దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని మాత్రమే మనం సిలబస్లో చదువుకుంటాం, ఇంకా ఏవైతే మనకు తెలియని ఉంటాయో వాటిని మనం ఏదో ఒక రూపంలో వెబ్సైట్ల ద్వారా కానీ, లేదంటే మనకున్నటువంటి ఏదైతే మనకు సోర్సెస్ ఉంటాయో లైబ్రరీకి వెళ్ళడం కానీ, లేదంటే నెట్ను ఉపయోగించుకుంటూ అద్భుతంగా ప్రతి యాక్ట్ గురించి అవగాహన పెంచుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన అంశంగా మనం భావించాలి. సో ఇప్పుడు మనం బిజినెస్ లాలో భాగంగా ఇక్కడ కాంట్రాక్ట్ అంటే మనం ముందు ఏమైతే అనుకున్నామో ఆ యాక్ట్లను తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకునే ముందుగా బిజినెస్ లాలో అసలు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, సో అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, సో కాంట్రాక్ట్లో ఎలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఉంటాయి, అదేవిధంగా వీలైతే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కాంట్రాక్ట్స్ గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం ప్రయత్నిద్దాం. ఇప్పుడు అసలు కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటో మనకు తెలియాలి. అంటే మనం ఒప్పందం అంటాం జనరల్గా, అంటే ఎలాంటి దాన్ని మనం ఒప్పందం అనాలి, ఆ ఒప్పందంలో ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటి, సో కాంట్రాక్ట్కి మరియు అగ్రిమెంట్కి మధ్య తేడా ఏంటి అనేది ఒక డిఫైన్ చేశారు. మనకున్నటువంటి ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ 1872 సో కాంట్రాక్ట్ అంటే ఇది అని ఒక డెఫినేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అది ఏంటంటే ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ మేడ్ బిట్వీన్ 2 or more parties విచ్ దే లా విల్ ఎన్ఫోర్స్. అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య ఒక ఒప్పందం జరగాలి, కానీ ఆ ఒప్పందం ఏమై ఉండాలి, ఎన్ఫోర్సబుల్ అంటే అమలు చేయడానికి సాధ్యమై ఉండాలి. అమలు పరచడానికి సాధ్యంగా ఉన్నటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి అలాంటి ఒప్పందాన్ని మనం ఇద్దరు వ్యక్తులు ఉండాలి, ఖచ్చితంగా అమలు పరచడానికి సాధ్యమైనటువంటి న్యాయసమ్మతమైనటువంటి అలాంటి దాన్ని మాత్రమే మనం కాంట్రాక్ట్గా ఇక్కడ డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ హెచ్ ఏమి డిఫైన్ చేస్తుంది కాంట్రాక్ట్ అంటే an agreement enforceable by law, చట్ట ప్రకారం అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒప్పందాలు మాత్రమే an agreement enforceable by law. సో దాన్ని మాత్రమే మనం ఏమంటున్నాం కాంట్రాక్ట్ అనగలం. అంటే కాంట్రాక్ట్ అంటే రెండు ఉండాలి. సో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఒకటి అగ్రిమెంట్ ఉండాలి ప్లస్ దానికి అమలు పరచడానికి సాధ్యం ఉండాలి. దాన్ని ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఎట్ లా అంటాం, అంటే బై లా, చట్టం ద్వారా అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఒప్పందాలు మాత్రమే మనం కాంట్రాక్ట్ అనేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయం సెక్షన్ 2 సబ్సెక్షన్ హెచ్ డిఫైన్ చేయడం జరిగింది. అయితే అగ్రిమెంట్ అంటే ఏంటి, సో కాంట్రాక్ట్కి అగ్రిమెంట్కి మధ్య ఏమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా, రెండు ఒకటేనా అనేది మనకి చాలామందికి ఈ బిజినెస్లో చదువుకునేటప్పుడు వచ్చే డౌట్. అయితే అగ్రిమెంట్ అంటే ఏం చెప్తున్నారో ఒకసారి చూడండి. అంటే ఏంటి కాంట్రాక్ట్కి మరియు అగ్రిమెంట్కి మధ్య తేడా ఉందా, రెండు ఒకటేనా, ఏది ఎక్కువ ఏది తక్కువ, లేదు ఏది ఉంటే మనం ఎగ్జాక్ట్ ఇది కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయం కూడా మనం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. ఇక్కడ చూడండి అగ్రిమెంట్ అంటే ఏం డిఫైన్ చేశారు. అగ్రిమెంట్ ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ఎవ్రీ ప్రామిస్ అండ్ ఎవ్రీ సెట్ ఆఫ్ ప్రామిసెస్ ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. అంటే ఇక్కడ ప్రతి ప్రామిస్కి సో ప్రతిఫలం ఉండాలి అంటున్నారు, ఫార్మింగ్ కన్సిడరేషన్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. అయితే అది ఉండాలా లేదా,
ఒకవేళ అగ్రిమెంట్లో ఉండాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా, కానీ దీన్ని అమలు పరచొచ్చా లేదా, అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా, ఒకవేళ అమలు పరచకపోతే, ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లేకపోతే, సో చట్ట ప్రకారం లేకపోతే దీన్ని ఏమనేదానికి అవకాశం ఉంటుందనే విషయం కూడా మనం ఒకసారి అగ్రిమెంట్ చూసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి మీరు, అంటే ప్రామిస్ అంటే ఏ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్, ప్రామిస్ అంటే ఏ ప్రపోజల్ వెన్ యాక్సెప్టెడ్ బికమ్ ఏ ప్రామిస్. ఒక ప్రపోజల్ ఇవ్వాలి, ప్రతిపాదన చేయాలి, యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అంటే మన ఆఫర్ ఇవ్వాలి, అతను ఏం చేయాలి, దానికి అంగీకారం తెలపాలి. తెలిపినప్పుడు దీన్ని అగ్రిమెంట్ అంటాం. అయితే దీనికి ఎన్ఫోర్సబిలిటీ ఉండాలన్నా లేదనేది సందర్భాన్ని బట్టి, అక్కడ అవసరాన్ని బట్టి, అది లా ప్రకారం చేసుకోవాలన్నా లేదా అవసరం లేదంటే సాధారణంగా సాంఘిక లేదా ఫ్యామిలీ రిలేటెడా, సోషల్ రిలేటెడా, లేక సో ఫ్యామిలీ రిలేటెడా, దాన్ని అమలు పరచాల్సిన అవసరం ఉంటుందా లేదా, ఆ చేసినటువంటి ప్రామిస్ కంపల్సరీనా కాదా అనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకుంటాం. అంటే ప్రామిస్ ఇక్కడ చూడండి, అగ్రిమెంట్ ఈజ్ ఒకటి ఆఫర్, రెండోది యాక్సెప్టెన్స్. ఇందాక అక్కడ ఏం చెప్పారు, సో కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అగ్రిమెంట్ ప్లస్ ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అన్నాడు. సో చట్ట ప్రకారం అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉండేదాన్ని అక్కడ కాంట్రాక్ట్ అన్నాం. ఇక్కడేమో ఆఫరు మరియు ప్రతిపాదన ఏమన్నాం మనం, స్వీకృతి, ఆఫర్ చేస్తాం, దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే స్వీకృతిని మనం అగ్రిమెంట్ అనడం జరుగుతుంది. అయితే వాట్ ఈజ్ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ బిజినెస్ లా, మనం ప్రత్యేకంగా ఆ రెండు మనం చెప్పేటప్పుడు అసలు ఏంటి అంటే, ఎన్ఫోర్సబిలిటీ లేకపోతే మనం ఏమన్నాం, కాంట్రాక్ట్ కాదు. మరి ఒప్పందాలని అమలు పరచాలనా లేదా అనేది మనం నెక్స్ట్ తెలుసుకుందాం. అంటే పర్టికులర్గా మనకి కాంట్రాక్ట్ ఇన్ బిజినెస్ లా ఏంటి, వాట్ ఈజ్ ఏ కాంట్రాక్ట్ ఇన్ బిజినెస్ లా, మనకి న్యాయశాస్త్రం ప్రకారం కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏందో ఒకసారి చూద్దాం. ఏ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ 2 or more parties to perform a service, provide a product or commitment to an act and is enforceable by law. చట్ట ప్రకారం అమలు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి సేవను కానీ, వస్తువును కానీ, ఒక కమిట్మెంట్, ఒక హామీ కానీ, సో ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య కానీ జరిగినట్లయితే, ఒక ఒప్పందం జరిగినట్లయితే, సో దాన్ని మనం బిజినెస్ రిలేటెడ్ అయినట్లయితే అది బిజినెస్లో లా ప్రకారం మనకి అది బిజినెస్ కాంట్రాక్ట్గా మనం భావించడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఏదైతే మనం కాంట్రాక్ట్ అనుకుంటున్నామో, సో ఏదైతే మనం అగ్రిమెంట్ అనుకుంటున్నామో, ఖచ్చితంగా ఏముండాలి, సర్వసమ్మతి అంటారు, కాన్సెన్స్ యాడ్ ఇడియం అంటారు. సో ఖచ్చితంగా ఇద్దరు ఏం చేయాలి, మనం ఆఫర్ చేయాలి, ఎదుటి వ్యక్తి యాక్సెప్ట్ చేయాలి. సో మన ఏవైతే పార్టీలు దాంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటాయో ఆ పార్టీస్ రెండు ఏం చేయాలి, ఖచ్చితంగా ఒకే మ్యాటర్ అయి ఉండాలి, సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ మ్యాటర్ అయి ఉండాలి. సో ఒకే విధంగా వాళ్ళ ఆలోచనలు ఒకే విధంగా ఉండాలి, సేమ్ సెన్స్ ఉండాలి, సేమ్ టైం ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే దాన్ని కాంట్రాక్ట్గా భావించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే ది పార్టీస్ టు ది అగ్రిమెంట్ మస్ట్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ అబౌట్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ది అగ్రిమెంట్ ఇన్ ది సేమ్ సెన్స్ అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం. ఒకే టైంలో ఒకే సెన్స్లో ఉండి ఒకే దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిపాదనని సో మనం ఆఫర్ చేసినప్పుడు అతను అంగీకరించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. సో దాని మీనింగ్ ఏంటంటే, ఒకవేళ మనం సరైనటువంటి అవగాహన లేకుండా, ఇద్దరు సమ్మతి లేకుండా ఎవరైతే ఆ కాంట్రాక్ట్లో ఇన్వాల్వ్ అయింటారో ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా, ఆ వ్యక్తులు అందరు కలిసి దీంట్లో వాళ్ళకి అవగాహన లేకుండా టైమింగ్ వేరైనప్పుడు దీన్ని అమలు పరచడానికి సాధ్యం కాదు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అంటే సర్వసమ్మతి అనేది ఇక్కడ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంశంగా మనం కాంట్రాక్ట్లో గమనించాలి. అదేవిధంగా ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా, అమలు పరచుటకు అవకాశం ఉందా లేదా, చట్ట ప్రకారం మనం అమలు పరచాలని సాధ్యం ఉందా లేదనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఒక ముఖ్య అంశంగా భావించాలి. సో అప్పుడు an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation or duty. ఎప్పుడైతే అది చట్ట ప్రకారం ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి అమలు పరచడానికి సాధ్యమైనటువంటి అలాంటి అగ్రిమెంట్ మాత్రమే మనం కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. But an agreement may be social agreement or may be legal agreement, but only those agreements which are enforceable in court of law are contracts. So అది ఏ అగ్రిమెంట్ అయినా సరే, that may be social or that may be legal or that may be family, ఏదైనా సరే అది అమలు పరచడానికి అవకాశం ఉన్నటువంటి అన్ని అగ్రిమెంట్లు అన్నిటి కూడా మనం కాంట్రాక్ట్గా భావించడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న మీరు మంచి కొటేషన్ ఇక్కడ చూడండి, ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసర్లీ కాంట్రాక్ట్. ఇక్కడ చాలా బాగా చెప్తారు, ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్ బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసర్లీ కాంట్రాక్ట్. ఖచ్చితంగా సో ప్రతి కాంట్రాక్ట్ ఏమవుతుంది, అగ్రిమెంట్ అవుతుంది. బట్ అన్ని అగ్రిమెంట్లు
కాంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సినటువంటి రూలు లేదు. ఎందుకంటే సో మనం మీకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. సపోజ్ నేను ఒక అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాను. ఏం అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాను? మా కుటుంబంలో మా పిల్లలకి నేను సాయంకాలం సో వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు 1000 రూపాయలకి 3 కేజీల కేక్ తెస్తానని చెప్పాను. కానీ నాకు ఆ రోజు వీలు కాలేదు. నాకేదో ఆఫీసులోనో లేకపోతే కాలేజీలో పని ఉండి, లేదు ఆ రోజు వాళ్ళ షాపులో కేక్ లేక నేను తేలేకపోయాను. కానీ ఉదయం మాత్రం అగ్రిమెంట్ బయలుదేరే ముందు నేను చెప్పాను పిల్లలకి, నేను ఖచ్చితంగా మీకు సాయంకాలం సో 1000 రూపాయలు పెట్టి కేక్ తెస్తాను, మీరు ప్రశాంతంగా తినొచ్చని ఒప్పందం చేసుకున్నాను. కానీ నేను సాయంకాలం వచ్చేటప్పుడు అక్కడున్న పరిస్థితిని బట్టి ఒకటి కేక్ దొరకపోవచ్చు, లేదు నాకు సాయంకాలం టైం లేక ఆ రోజు నేను తేలేకపోవచ్చు. కానీ ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నువ్వు నాకు చెప్పావు కదా, ఉదయాన్నే నువ్వు ఒప్పందం చేసుకున్నావు కదా, సో ఖచ్చితంగా నాకు నువ్వు తేవాల్సిందే, తెచ్చి ఇవ్వాల్సిందే, నేను లేదంటే కోర్టుకు వెళ్తాను అని చెప్పేదానికి పిల్లలకి రైట్ లేదు ఇక్కడ. అందుకని మనం అంటాం సో ప్రతి అగ్రిమెంటు కాంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సిన రూల్ లేదు. అదే ఒక వ్యక్తితో ఇంకొక వ్యక్తితో సపోజ్ నాకున్నటువంటి కారు కానీ లేకపోతే హౌస్ కానీ లేకపోతే 2 వీలర్ కానీ అమ్మతానని చెప్పి నేను ఆల్రెడీ ఒప్పందం చేసుకున్నా అతనితో. ఏమన్నాను? ఈ ధరకి మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఈ ధరకి నాకున్నటువంటి నా కార్ని పలానా రోజు ఇంత రేటుకి నీకు అమ్ముతానని చెప్పి ఒప్పందం చేసుకొని సో దానికి లీగల్గా ఏదైతే ఒక డాక్యుమెంట్ దానికి రాసుకొని సో దాన్ని లీగలైజ్ చేయడం జరుగుతుందో ఆ కాంట్రాక్ట్ని ఖచ్చితంగా, ఎందుకంటే అది అకార్డింగ్ టు లా ప్రకారం చట్ట ప్రకారం మాత్రమే అది అందుబాటులోకి ఉండగలిగినప్పుడు సో దాన్ని ఖచ్చితంగా కాంట్రాక్ట్గా మనం భావించాలి అలాంటి అగ్రిమెంట్ని. అందుకని కాంట్రాక్ట్లన్నీ ఏమవుతాయి? అగ్రిమెంట్స్ అవుతాయి. బట్ అన్ని అగ్రిమెంట్లు కాంట్రాక్ట్లు అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో అది దీని యొక్క బేసిక్ ఆబ్జెక్టివ్గా మనం గమనించాలి. అందుకని ఆల్ కాంట్రాక్ట్స్ ఆర్ అగ్రిమెంట్స్, బట్ ఆల్ అగ్రిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ నెసెసరీలీ కాంట్రాక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అనే అంశాన్ని మనం ఇక్కడ చాలా జాగ్రత్తగా గమనించాలి, ప్రత్యేకంగా లా విద్యార్థులు. సో ఓకే, ఇక్కడ మనం ఇదే బిజినెస్ లాలో మనం భాగంగా ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఇదివరకు మనం తెలుసుకున్నాం. సో కాంట్రాక్ట్ అంటే ఏంటి, అసలు బిజినెస్ లా అంటే ఏంటి, బిజినెస్ లా అంటే ఏంటి, సో బిజినెస్ లాలో ఎలాంటి ఒప్పందాలు మనం చేసుకోవాలి, కాంట్రాక్ట్లు ఎలాంటి అగ్రిమెంట్స్ మనం చేసుకోవాలి, సో అదేవిధంగా ఈ బిజినెస్ లాలో ఎలాంటి అంశాలను మనం స్టడీ చేయాలి, ఎలాంటి ప్రాముఖ్యతలు మనం తెలుసుకోవాలి, అదేవిధంగా బిజినెస్ లాలో ఎలాంటి విభాగాలు మనకి దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నాయి, అదేవిధంగా మనం ఒప్పందాలు కానీ తీసుకునే ముందు అవి ఎలా ఉన్నాయి, సో దాంట్లో ఏ విధంగా మనం ప్రతి అంశాన్ని గురించి మనం ఎలా తెలుసుకోవాలి, ఒకవేళ అది చెల్లుబాటు అవ్వాలంటే మనం ఇందాక అనుకున్నట్టుగా సో ఎన్ఫోర్సబుల్ బై లా అని చెప్పాం, చట్ట ప్రకారం అమలు చేయడానికి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, ఒకవేళ అలాంటి చట్ట ప్రకారం అమలు చేయడానికి అవకాశం లేనటువంటి వాటిని మనం ఏ విధంగా రద్దు చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది, వాటిని అంగీకరించాలా లేదా, ఒకవేళ అంగీకరిస్తే ఎలా అంగీకరించాలి, ఎవరు అంగీకరించాలి అనే అంశాలు కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాం. వాటన్నిటి కలిపి మనం ఏమంటాం? ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్. ఒక క్రమమైన కాంట్రాక్టుకు ఆవశ్యకాలు ఏంటి, ఇది క్రమమైన కాంట్రాక్టు చెల్లుబాటు అవ్వాలి, చెల్లుబాటు అవడానికి ఉన్నటువంటి ఒక కాంట్రాక్ట్కి ఎలాంటి ఆవశ్యకాలు, ఎలాంటి మూలాలు, ఎలాంటి అంశాల్లో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఈ యొక్క సమూహాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, క్రమమైన కాంట్రాక్ట్ ఒక ఆవశ్యకాలని మనం తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిద్దాం. వీటిలో చూడండి, సో ఒక క్రమమైన ఇది కాంట్రాక్టు, ఇది చెల్లుబాటు అవ్వాలి అని అంటే ఫస్ట్ ఏముండాలి మనకి? ఫస్ట్ అంశం ఒకటి ఆఫర్స్, రెండోది యాక్సెప్టెన్స్, అంటే ప్రతిపాదన మరియు అంగీకారం. సపోజ్ మనం ఏదో ఒక అంశం బిజినెస్లో ఉందనుకోండి, మనం ఆఫర్ చేస్తాం,
ప్రతిపాదిస్తాం. ఏమంటే మీరు నాకు మా కాలేజీలో మాకు ఇన్ని స్క్వేర్ ఫీట్లో ఒక బిల్డింగ్ మాకు కట్టించని చెప్పాను ఒక కాంట్రాక్టర్ని పిలిచి. అంటే నేనేం చేశాను, వర్క్ని ఆయనకి ఆఫర్ చేశాను. అదేవిధంగా ఆయన ఏమన్నాడు, నేను కట్టిస్తానండి, కానీ మీకు ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్ ఒకవేళ బిల్డింగ్ ఒక రూమ్కి నేను కట్టాలంటే ఇంత అమౌంట్ అవుతుంది అని నేను ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేయమని చెప్పాను. బట్ అతను కూడా ఏం చేశాడు, దాని ప్రకారం యాక్సెప్ట్ చేసి నేను కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను, ఇదో నేను ఇంతకి పర్ స్క్వేర్ ఫీట్ ఇంత అమౌంట్కి, సో దట్ మేబీ 1500 ఆర్ 2000 రూపీస్కి నేను ఒక స్క్వేర్ ఫీట్ మీకు కట్టిస్తానని చెప్పి ఆయన యాక్సెప్ట్ చేశాడు. అయితే అది 2 లీగలైజ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత అంటే ఆఫర్ చేయాలి ఫస్ట్, తర్వాత ఆయన యాక్సెప్ట్ చేయాలి, అంగీకరించాలి. ఈ ప్రతిపాదన ఏదైతే నేను ప్రతిపాదించింది అతను అంగీకరించి అంగీకారం తెలిపినప్పుడు మాత్రము తెలపడం అనేది, సో దీంట్లో ముఖ్యంగా కాంట్రాక్ట్లో ఒక ముఖ్యమైన అంశంగా మనం భావించాలి. అంటే అది మూలం. అది మనం ఆఫర్ చేయకుండా, నేను ఆఫర్ చేయకుండా ఇంకొక అతను వచ్చాడు నా దగ్గరికి, ఏమనంటే సార్ మీకు చాలా ఖాళీ స్థలం ఉంది కదండి మీ కాలేజీలో, నేను శుభ్రంగా బిల్డింగ్ కట్టి మీకు ఇస్తానంటే అని చెప్పాడు. మరి నేను అసలు ఆఫర్ చేయలేదు కదా, బిల్డింగ్ అవసరం నాకు లేదు. కానీ అతను వచ్చి నేను బిల్డింగ్ కట్టడానికి రెడీగా ఉన్నానండి, సో మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా, మీరు ఇస్తే నేను కట్టేస్తాను, ఒకవేళ మీరు ఇవ్వలేదనుకోండి ఆ స్థలం నాకు బిల్డింగ్ కట్టడానికి, ఎందుకంటే నేను ఫేమస్ కాంట్రాక్టర్ని, నాకు మంచి నేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్ ఉందండి ఈ టౌన్లో, నేను కట్టినట్టు ఎవరు కట్టరు, సో మీరు ఇస్తారా ఇవ్వరా అని ఫస్ట్ అడిగాడు. కానీ నాకు ఇప్పుడు అవసరం లేదండి, నా దగ్గర డబ్బులు లేవు కట్టడానికి అని చెప్పాను. కానీ అది బలవంతంగా నా చేత కట్టించడానికి నువ్వు ఖచ్చితంగా అంగీకరించాల్సిందే. ఖాళీ స్థలంలో నేను నా కోసం నువ్వు, ఎందుకంటే నేను ఒక మంచి కాంట్రాక్టర్ని కాబట్టి నీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా నేను బిల్డింగ్ కట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాను కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా నువ్వు ప్రతిపాదించాల్సిందే. నువ్వు ప్రతిపాదించకపోయినా నేను ఆల్రెడీ అనుకున్నాను కాబట్టి అంగీకరించాను కాబట్టి నేను దీంట్లో నిర్మిస్తాను లేదా కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తానని చెప్పాను అనుకోండి, అది సాధ్యం కాదు. సో ఎందుకంటే అది ఎన్ఫోర్సబిలిటీలోకి రాదు, చట్ట ప్రకారం రాదు, దాన్ని లీగలైజ్ చేసే ఒక అవకాశం మనకు ఉండాలి. అందుకని ఖచ్చితంగా ముఖ్యమైనటువంటి ఎలిమెంట్స్లో పర్టికులర్గా అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్ అని చెప్పడానికి సో ఫస్ట్ ఆఫర్ ఉండాలి, ప్రతిపాదన ఉండాలి, మరి దానికి అంగీకారం తెలపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అప్పుడు న్యాయాత్మకమైనటువంటి అంటే లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది 2వ పాయింట్గా మనం చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఏమో మనం ఫస్ట్ ఆఫర్ చేయాలి, తర్వాత 2వది ప్రతిపాదించాలి. కానీ ఇక్కడ ఏముంది, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో న్యాయాత్మకమైనటువంటి సంబంధం ఇటు మధ్య ఉండాలి. లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, ఇందాక మనం అనుకున్న ఎగ్జాంపుల్కి నేను ఓకే అని చెప్పి అంగీకరించి, నేను ఆఫర్ చేసి అతను పిలిచి అంగీకరించి, ఎస్ మీరు ఈ స్థలంలో ఇన్ని సెంట్లలో లేదంటే ఇన్ని గజాల్లో ఇలాంటి బిల్డింగ్ మీరు కట్టండి అని చెప్పి నేను ప్రతిపాదించి అతను నా దగ్గరికి ఆ ప్రతిపాదనని ఆ ప్లాన్స్ డాక్యుమెంట్ నేను తీసుకువచ్చి ఇద్దరి మధ్య ఒక చిన్న అగ్రిమెంట్ జరిగి, సో ఇద్దరు మనం లీగల్గా ఒక డాక్యుమెంట్ తెచ్చి దాన్ని ఒక రిజిస్ట్రేషన్ స్టాంప్ మీద మనం రాసుకొని పలానా రోజు లోపల మేము అనుకున్న ప్రకారం ఇంత రేటుకి మార్కెట్లో హెచ్చు తగ్గులు వచ్చినప్పటికి కూడా, సో ప్రైసెస్లో ఏదైనా ఎస్కలేషన్ జరిగితే ప్రైసెస్లో వేరియేషన్ వచ్చిన మాకు సంబంధం లేకుండా ఖచ్చితంగా లీగల్గా మనం సో లీగల్ రిలేషన్షిప్ మనం మెయింటైన్ చేసి సో మనం రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకొని ఆ డాక్యుమెంట్ ప్రకారం మీరు నిర్మించాలి అని అనుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇద్దరు అంగీకరించినట్లయితే సో దాన్ని మనం లీగల్ రిలేషన్షిప్గా న్యాయాత్మకమైన సంబంధంగా మనం భావించాల్సిన అవసరం ఇక్కడ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ 2 అంశాలు. ఫస్ట్ సో ఒక ఎసెన్షియల్ సో వ్యాలిడ్కి కాంట్రాక్ట్కి ఫస్ట్ మనం ఆఫర్ చేయాలి, 2వది యాక్సెప్టెన్స్ ఉండాలి, లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో లీగల్ రిలేషన్షిప్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే దాన్ని ఎన్ఫోర్సబిలిటీలోకి వస్తుంది, దాని కాంట్రాక్ట్ అనే దానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. ఎక్స్ ఇన్వైటెడ్ వై టు ఎ డిన్నర్. ఎక్స్ ఏం చేశాడు, వైని డిన్నర్కి ఇన్వైట్ చేశాడు. వై యాక్సెప్టెడ్ ది ఇన్విటేషన్, దాన్ని అంగీకరించాడు. ఇట్ ఈజ్ ఏ సోషల్ అగ్రిమెంట్. ఇది జనరల్గా సామాజిక ఒప్పందం అంటాం మనం. ఇఫ్ ఎక్స్ ఫెయిల్స్ టు సర్వ్ డిన్నర్ టు వై, ఎందుకో ఆ రోజు ఉన్నట్టుండి సాయంకాలం రమ్మన్నాడు, బట్ అనుకోకుండా వాళ్ళ ఇంట్లో వచ్చిన సమస్య వల్ల ఏమో ఆయనకి డిన్నర్కి సర్వ్ చేయలేకపోయాడు. సో వై కెనాట్ గో టు ది కోర్ట్స్ ఆఫ్ లా ఫర్ ఎన్ఫోర్సింగ్ ది అగ్రిమెంట్. అంతేగాని నన్ను పిలిచావు, నువ్వు ఖచ్చితంగా సాయంకాలం నాకు మీరు డిన్నర్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి నేను కోర్టుకి వెళ్తాను, సో ఎందుకంటే నువ్వు చెప్పిన అగ్రిమెంట్ నువ్వు వైలేట్ అయ్యావు కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా నేను కోర్టుకి వెళ్ళి నీ మీద సో పగ తీర్చుకుంటాను లేదా నష్టపరిహారం దావా వేస్తాననే దానికి అవకాశం లేదు. ఎందుకంటే
ఇక్కడ ఖచ్చితంగా మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఇది లీగలైజ్ కాలేదు, లీగల్ రిలేషన్షిప్ లేదు ఇక్కడ. ఎందుకు లేదు? జస్ట్ ఇది సోషల్ అగ్రిమెంట్. స్నేహితుల్ని కుటుంబ సభ్యులు పిలిచారు కానీ అది ఖచ్చితంగా అమలుపరచాలని రూల్ ఎక్కడ లేదు. ఇట్స్ నాట్ ఏ సో న్యాయబద్ధంగా అమలు చేయాల్సినటువంటి లీగల్ రిలేషన్షిప్ మన దగ్గర లేదు కాబట్టి దీన్ని అమలు చేయాలా లేదనేది వ్యక్తిగత అభిప్రాయంగా మనం పక్కన పెట్టేయాలి. నెక్స్ట్, లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ ఉండాలి. సో లాఫుల్ కన్సిడరేషన్ అంటే ఏంటి? న్యాయాత్మకమైన ప్రతిఫలం. సపోజ్ మీకు ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఇందరికి మనం ఫస్ట్ అనుకున్నాం, మా కాలేజీలో నాకు ఒక 1000 స్క్వేర్ ఫీట్లో ఒక రూమ్ కట్టండి అని చెప్పాను నేను. సపోజ్ అక్కడ నేను రూమ్ కట్టమన్నప్పుడు సో అతను కాంట్రాక్టర్ వచ్చి ఆయన ఏమన్నాడంటే ఒక చిన్న అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నాడు. నేను 2000 రూపాయల లెక్కన మీరు అనుకున్న ప్రకారం ఒక స్క్వేర్ ఫీట్కి నేను బిల్డింగ్ కడతానని చెప్పాడు. నేను కూడా యాక్సెప్ట్ చేశాను. చేసేసి 2000 రూపీస్ ఇద్దరు ఓకే అనుకొని దాన్ని లీగల్ రిలేషన్షిప్కు అంటే డాక్యుమెంటేషన్ ద్వారా మనం లీగలైజ్ చేసుకున్నాం. అయితే ఆయన ఏం చేశాడు, సార్ మీరు 1 year అయిపోయిందండి, మీరు అగ్రిమెంట్ తీసుకునేటప్పుడు 2000 రూపాయలు అనేది ఆ రోజు మెటీరియల్ కాస్ట్ అంతా అలా ఉన్నది. సిమెంట్ కానీ, ఐరన్ కానీ, లేబర్ కానీ ఏవైతే మెటీరియల్స్ అన్నీ మనం ఉపయోగించామో ఆ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఆ రోజు రేట్లు ఎలా ఉన్నాయండి, ఈరోజు 1 year దాటింది, మధ్యలో అనుకోకుండా విపరీతమైన రేట్లు పెరిగాయండి, లేబర్ రేట్లు కానీ, ఇటుకల్లో ఐరన్ రేట్లు కానీ, లేదంటే ఏదైతే మెటీరియల్ దానికి వాడామో, కాబట్టి నాకు ఇప్పుడు ఒక్కొక్క స్క్వేర్ ఫీట్కి 2500 రూపాయలు ఇవ్వాలండి, ఇవ్వకపోతే నేను కోర్టుకు వెళ్తానని చెప్పాడు. కానీ కోర్టు ఒప్పుకుంటుందా? ఆయనకి అసలు వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుందా? ఉండదు. కానీ ఒకవేళ అట్లా కాదని మన మిస్టేక్ వల్ల ఎవరైతే నేను అంగీకరించి ప్రతిపాదించాను, ఆఫర్ చేశానో, నా మిస్టేక్ వల్ల ఏదన్నా అతనికి తగిన విధంగా ల్యాండ్ ఇవ్వకో, సో తగిన టైంలో నేను ఏదైతే చేయాలో నేను అందించుకో, ఒకవేళ తప్పు జరుగుంటే అప్పుడు అది లీగల్ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ అయి ఉంటే అప్పుడు ఆయన అడిగినట్టు ఇవ్వదు. సపోజ్ అతను 2500 రూపాయలు అడిగారు అనుకోండి, బహుశా కోర్టు ఒకవేళ వెళ్తే లా ప్రకారం ఒక 2200 రూపాయలు, ఎందుకంటే అది ఎవరైతే కన్స్ట్రక్ట్ చేయించుకోవాలో ఆ వ్యక్తి వల్ల జరిగిన పొరపాటు కాబట్టి అది న్యాయాత్మకమైన ప్రతిఫలాన్ని పొందే అవకాశం ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్గా ఉండేదానికి అవకాశం. మనం ముందు తరగతులలో ఇమ్యునాలజీ గురించి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకొని ఉన్నాం. ముందు ఇమ్యూనిటీ అంటే ఏమిటి, అసంక్రామ్యత అనగా నేమి. హియర్ 2 పిక్చర్స్, ఈ రెండింటిని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు మొదటి పిక్చర్లో మనకు ఒక కుక్క అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ బీన్ అటాక్డ్ బై ఏ డాగ్. ఇన్ అనదర్ పిక్చర్ ద హ్యూమన్ బీయింగ్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద డాగ్. These are visible enemies which attacks to the human beings or any other organisms. We can defend very effectively to the visible enemies. But what about the invisible? That means microscopic organisms which causes diseases and other related ఇటువంటి ఏమైనా వ్యాధులు కానీ ఇటువంటి వాటిని కలిగించేటటువంటి మన కంటికి కనబడినటువంటి సూక్ష్మజీవుల గురించి మనం ఎలా డిపెండ్ చేయాలా, ఎలా మనం రెసిస్ట్ చేయాలా. ఈ రెసిస్ట్ చేయడానికే మన బాడీలో ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి వ్యవస్థ ఉంది. ఆ వ్యవస్థని మనం ఏమంటున్నామంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఈ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఈ ఇమ్యూనాలజీలో ఉన్నటువంటి ఈ ఇమ్యూనిటీ అనగానేటటువంటి ఏమంటే మన శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఒక నైపుణ్యం, వ్యాధులను జయించేటటువంటి ఒక నైపుణ్యం. ఏవైనా సూక్ష్మజీవులు మన దేహం మీద దాడి చేసినప్పుడు ఆ దాడికి వ్యతిరేకంగా మన దేహం చూపించేటటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి శక్తినే మనం ఏమంటున్నామంటే ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది కేవలం మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్, అసంక్రామిత వ్యవస్థ. ఈ అసంక్రామిత వ్యవస్థ అనేటటువంటిది మన దేహంలో ఉండి ఎప్పటికప్పుడు మన దేహానికి సంక్రమించేటటువంటి వ్యాధులన్నిటినీ నాశనం చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది జీవులు పెంపొందించుకునేటటువంటి నిరోధక శక్తి.
ఈ దేహంలో సహజంగా మనం ఉన్నటువంటి ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది మన దేహంలోనికి వచ్చేటటువంటి ఏవైనా ఫారెన్ మాలిక్యూల్స్ లేకుంటే ఫారెన్ బాడీస్ అన్నింటినీ ఎప్పటికప్పుడు నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇంకొక విధంగా మనం చెప్పాలంటే ద ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ బాడీస్ ఎబిలిటీ టు రెసిస్ట్ ఆర్ ఎలిమినేట్ పొటెన్షియలీ హార్మ్ఫుల్ మెటీరియల్ ఆర్ అబ్నార్మల్ సెల్స్. ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ కేమ్ ఫ్రమ్ లాటిన్ టర్మ్ దట్ ఈజ్ ఇమ్యూనిస్. ఇమ్యూనిస్ అనేటటువంటిది ఏమంటే మినహాయింపు లేదా స్వేచ్ఛ. ఈ మినహాయింపు లేదా స్వేచ్ఛ అనేటటువంటిది ఏమి అంటే ఇతర వేరే బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి వ్యాధి కలిగించేటటువంటి వాటి నుంచి మనకు మినహాయింపును ఇచ్చేటటువంటి దాన్ని ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పి మనం చెప్తూ ఉన్నామన్నమాట. బ్రాడ్గా ఇమ్యూనాలజీ అనేటటువంటిది ఏమంటే స్టడీ ఆఫ్ ఇమ్యూనిటీ ఆర్ రెసిస్టెన్స్ ఆర్ డిఫెన్స్ విచ్ ఈజ్ న్యాచురలీ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన దేహంలో సహజంగా ఉన్నటువంటి ఈ అసంక్రామ్యతను గురించి మనం అధ్యయనం చేసేటటువంటి శాస్త్రాన్నే ఇమ్యూనాలజీ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఈ ఇమ్యూనాలజీ అనేటటువంటి శాస్త్రానికి మనకు ఆద్యుడిగా లేకపోతే ఫాదర్ ఆఫ్ ఇమ్యూనాలజీగా మనం ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్తను మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ ఎడ్వర్డ్ జెన్నర్ అనేటటువంటి శాస్త్రవేత్త మసూచికి టీకాలను కనుగొన్నాడు అనమాట. ఆయన కనుగొన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు దాదాపు 19 నోబెల్ ప్రైజులు ఈ ఇమ్యూనాలజీ శాస్త్రానికి సంబంధించినటువంటి పరిశోధనలకు శాస్త్రవేత్తలకు ఇవ్వడం జరుగుతూ వచ్చిందన్నమాట. ఈ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది వివిధ రకాలైనటువంటి ఇమ్యూనిటీని మనం గమనించవచ్చు. ఈ ఇమ్యూనిటీ బ్రాడ్గా మనం డివైడ్ చేసినట్లయితే ఫస్ట్ ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఇన్నేట్ అండ్ అక్వైర్డ్. 2 రకాలైనటువంటి ఇన్నేట్ మరియు అక్వైర్డ్, సహజంగా ఆర్జితంగా. అగైన్ ద అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ డివైడెడ్ ఇంటూ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. అగైన్ ద యాక్టివ్ acquired immunity divided into natural acquired immunity and artificial active immunity. అదేవిధంగా ప్యాసివ్ ఇమ్యూనిటీ, న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్. ఈ విధంగా 2 రకాలైనటువంటి విధంగా మనం ఈ ఇమ్యూనిటీని చెప్పచ్చు. ఫస్ట్ ఇమ్యూనిటీ, ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ లేకుంటే సహజమైనటువంటి ఇమ్యూనిటీ అనగానేమి, ఇది ఎలా మనకి డెవలప్ అవుతుంది? ఎవ్రీ ఆర్గానిజం న్యాచురలీ గిఫ్టెడ్ విత్ రెసిస్టెన్స్ టు ద ఇన్ఫెక్షన్స్ బై బర్త్. దట్ మీన్స్ పుట్టుకతోనే మనకు వచ్చేటటువంటి అసంక్రామ్యతను సహజ అసంక్రామ్యత లేకపోతే స్వాభావిక అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఇది ఎలా వస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ జనరల్ ప్రొటెక్టివ్ రియాక్షన్స్ అగైనెస్ట్ ద ఇన్వాజన్ ఆఫ్ ఎనీ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్. ఎనీ మీన్స్ ఏవైనా కూడా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎటువంటి ఫారెన్ మాలిక్యూల్స్ అయినా వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి సూక్ష్మజీవులైనా కూడా మన దేహం సులభంగా ఎదుర్కోగలిగేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. అంటే అక్కడ నిర్దిష్టంగా ఒక యాంటీజెన్ లేకపోతే ఒక విధమైనటువంటి సూక్ష్మజీవికి ఒక విధమైనటువంటి వ్యాధి నిరోధకత అనేది లేకుండా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి ఏ విధమైన వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి వాటినైనా కూడా సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. ఆ విధంగా ఎటువంటి వాటికైనా ఎదుర్కొనేటటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది కాబట్టి ఇది నాన్ స్పెసిఫిక్. అందుకే దాన్ని ఏమంటున్నామంటే అనిర్దిష్ట అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ అసంక్రామ్యత అనేటటువంటిది జీవితాంతం లేకపోతే శాశ్వతమైనటువంటిది అనమాట, లాంగ్ లాస్టింగ్. ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్, ఇట్ ఈస్ ట్రాన్స్మిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు దేర్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్. ద ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీ ఆపరేట్స్ త్రూ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్యాక్టర్స్. చాలా రకాలైనటువంటి కారకాలు ఈ ఇన్నెట్ ఇమ్యూనిటీని కలిగిస్తూ ఉంటాయన్నమాట మన దేహంలో. వాటిలో మనం గమనించినట్లయితే ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్స్, బయోకెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్, సెల్యులార్ ఫ్యాక్టర్స్, జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్. దీస్ ఆర్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్స్ అన్నమాట. అంటే మనకు మొట్టమొదటి దేహంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు వచ్చేటటువంటి రక్షణ రేఖలు, వీటినే ఫస్ట్ లైన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్గా మనం చెప్తూ ఉంటామన్నమాట. మొట్టమొదటి ఫిజికల్ అండ్ మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్స్, భౌతిక మరియు యాంత్రిక అవరోధాలు. ఇవన్నీ కూడా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి సూక్ష్మజీవులను దే ప్రివెంట్ ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ ద మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఇంటూ అవర్ బాడీ at peripheral level. First one, skin. This is the first line defense or barrier to infections. సాధారణంగా చర్మం అనేటటువంటిది కెరటిన్ను కలిగి ఉంటుంది. ఈ కెరటిన్ సహిత చర్మం అనేటటువంటిది సూక్ష్మజీవులను లోపలికి రాకుండా మొట్టమొదటిసారిగానే అడ్డుకుంటూ ఉంటుందన్నమాట. రైట్. రెండవది మ్యూకస్ మెంబ్రేన్. ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అనేటటువంటిది దిస్ ఈజ్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ వేరియస్ ఓపెనింగ్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. అన్ని రకాలైనటువంటి ప్రవేశ మార్గాల దగ్గర ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ఈ మ్యూకస్ మెంబ్రేన్ ఇట్ సెక్రీట్స్ ద మ్యూకస్ అనేటటువంటి దాన్ని సెక్రీట్ చేస్తుంది. ఈ మ్యూకస్ అనేటటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని
బయటికి లోపలికి ఎంటర్ అవ్వకుండా ట్రాప్ చేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. మూడవది శైలికలు లేకపోతే సీలియా. ఈ సీలియా అనేటటువంటిదంతా కూడా మనకున్నటువంటి రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్, ద రెస్పిరేటరీ ప్యాసేజ్ విచ్ ఇస్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఈజ్ లైన్డ్ విత్ సీలియా. ఈ సీలియాకు ఉన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం కదలేటటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. దానికి ఉన్నటువంటి కదలికల వలన ద మూమెంట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ సైలియా ఎప్పటికప్పుడు ఇది ఏం చేస్తుందంటే లోపలికి వచ్చినటువంటి ఈ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట, కడిగివేస్తూ ఉంటాయి. తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఏమంటే కాఫింగ్ అండ్ స్నీజింగ్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దగ్గులు తుమ్ములని మనం సాధారణంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇదొక మెకానికల్ యాక్షన్. ఏవైనా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు కానీ ఇతర అన్య పదార్థాలు కానీ లేకపోతే ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్ ఏవైనా కానీ మన దేహంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఉన్నటువంటి ఈ దగ్గులు స్నీజింగ్ అదేవిధంగా కాఫింగ్ ద్వారా బయటికి వచ్చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ టియర్స్, కన్నీరు. సాధారణంగా కంటిలో మనకు తెలుసు లాక్రిమల్ గ్లాండ్ అనేటటువంటిది ఉంటుంది. ద లాక్రిమల్ గ్లాండ్ సెక్రీట్స్ ద lysozyme. It is one of the enzyme. It kills gram-positive bacteria. And another one is saliva, లాలాజలం. ఈ లాలాజలం అనేటటువంటిది దీనికి ఉన్నటువంటి లక్షణం ద్వారా ఇట్ కిల్స్ ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్. లోపలికి వచ్చేటటువంటి సూక్ష్మజీవులను నోటిలోనే ఈ లాలాజలం అనేటటువంటిది చంపివేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఉన్నటువంటిది యూరిన్. ద అసిడిక్ అండ్ వాషింగ్ నేచర్ ఆఫ్ ద యూరిన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఎలిమినేట్స్ ద ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్స్. నెక్స్ట్ వన్ బయోకెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్. దిస్ ఆర్ జీవ రసాయనిక కారకాలు. వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటి మనం పరిశీలించినట్లయితే సెక్రిషన్స్ ఆఫ్ ద స్కిన్, చర్మం నుంచి వచ్చేటటువంటి వివిధ స్రావకాలు. ఈ చర్మం నుంచి వచ్చేటటువంటి స్రావకాలన్నీ కూడా ముఖ్యంగా దే హ్యావ్ కంటైనింగ్ ద హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్స్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. హైలీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ సాల్ట్స్ అండ్ లాక్టిక్ యాసిడ్ వీటికి ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరిసైడల్ యాక్టివిటీ వలన ఏం చేస్తాయంటే ఎప్పటికప్పుడు ఆ సూక్ష్మజీవులను చంపివేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా సెబేసియస్ గ్లాండ్స్, స్వెట్ గ్లాండ్స్ వీటికి ఉన్నటువంటి యాంటీసెప్టిక్ లక్షణం వలన లోపలికి ప్రవేశించేటటువంటి సూక్ష్మజీవులను ఎప్పటికప్పుడు వాటివి నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా సెక్రిషన్స్ ఆఫ్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ అనేటటువంటిది మనకు తెలుసు. The stomach secretes the HCl, highly concentrated acid. Due to the acidic nature, the HCl destroys almost all types of microorganisms which are entered into our body. Then human milk, the antibiotic substance lactoferritin, which is presenting in human milk, generally we call as the first milk, colostrum. ఈ కొలెస్ట్రామ్ అనేటటువంటిలో యాంటీబయాటిక్ లక్షణం ఉన్నటువంటి లాక్టోఫెరిటిన్ అనేటటువంటి సబ్స్టెన్స్ ఉండడం వల్ల ఇట్ ఫైట్స్ అగైనెస్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఈకోలీ అండ్ స్టెఫలోకోకై ఇటువంటి బ్యాక్టీరియాల మీద ఈ లాక్టోఫెరిటిన్ అనేటటువంటిది సమర్థవంతంగా దాడి చేసి వాటిని ఎదుర్కొంటూ ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా నాసికా స్రావాలు మరియు సెలైవా, లాలాజలం వీటిలో ఉన్నటువంటి మ్యూకోపాలీసాకరైడ్స్. ద మ్యూకోపాలీసాకరైడ్స్ inactives the virus which enters into our body. They destroy or inactive. Then lysozyme. ఇది లైసోజైమ్ అనేటటువంటి ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కంటిలో ఉన్నటువంటి బ్యాక్టీరియా ద్వారా మనకి ఇది కంటిలో ఉన్నటువంటి లాక్రిమల్ గ్లాండ్స్ నుంచి ఈ లైసోజైమ్ అనేటటువంటి సెక్రెట్ అవుతూ వస్తుంది. ఇది గ్రామ్ పాజిటివ్ బ్యాక్టీరియాని నిర్వీర్యం చేసేస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇంటర్ఫెరాన్స్. ఈ ఇంటర్ఫెరాన్స్ అనేటటువంటిది దే ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ఆల్ సెల్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఇవన్నీ కూడా ఎలాంటివంటే కరిగిపోయే విషరహిత గ్లైకోప్రోటీన్లు. ఈ కరిగిపోయేటటువంటి విషరహిత గ్లైకోప్రోటీన్లు అవి వైరస్లకి వ్యతిరేకంగా పనిచేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ కాంప్లిమెంట్స్ అనేటటువంటిది దే ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ బ్లడ్ సీరం యాజ్ ఏ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమాటిక్ సిస్టమ్స్. ఈ కాంప్లెక్స్ ఎంజైమాటిక్ సిస్టమ్స్ అనేటటువంటివి ఏం చేస్తాయంటే ద ఇంక్రీజ్ ద ఫాగోసైటోసిస్, కణ భక్షణం అనేటటువంటి దాన్ని ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట, ఇనిషియేట్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ ప్రోపాడిన్స్. దిస్ ఆర్ ద గ్రూప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ సీరంలో ఉంటూ ఇవి కాంప్లిమెంట్స్ అండ్ ఆల్సో మెగ్నీషియం. అలాంగ్ విత్ మెగ్నీషియం దే యాక్ట్ ఆన్ గ్రామ్ నెగటివ్ బ్యాక్టీరియా మీద పనిచేసి దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. దెన్ సెక్రిషన్స్ ఆఫ్ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లోరా. ఈ బ్యాక్టీరియల్ ఫ్లోరా అనేటటువంటిది మనకు తెలుసు. బ్యాక్టీరియా అనేటటువంటి దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్, హార్మ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా అండ్ ఆల్సో యూజ్ఫుల్ బ్యాక్టీరియా. These bacteria are useful to our body.
the bacteria which are presenting on skin, their secretions are called as bacteriocins and acids. And also some of the bacteria which are presenting in our gut, they are producing the colicin and acids. They stimulates the body immune system. That's why we cannot use antibiotics for treatment or curing of some of the diseases. We can minimize the using of antibiotics. Why? Because the useful bacteria which are presenting in our digestive tract may be destroyed. Next one, semen. సెమెన్ అనేటటువంటిది ఇందులో ఉన్నటువంటి సెర్మెటైన్ అండ్ జింక్ ఇవి రెండు కలిసి బ్యాక్టీరియాను సంహరిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద పిక్చర్స్, ఫిజికల్ బ్యారియర్స్ అండ్ కెమికల్ ఫ్యాక్టర్స్. అనటామిక్ యాంటీమైక్రోబియల్ పెప్టైడ్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ అవర్ స్వెట్. అదేవిధంగా హెచ్సిఎల్, హై కాన్సన్ట్రేషన్ హెచ్సిఎల్ అనేటటువంటిది స్టమక్లో ప్రొడ్యూస్ అవుతుంటుంది. టీఆర్కి సంబంధించినటువంటివి, అదేవిధంగా సెలైవ్కి సంబంధించినటువంటివి, ఇవన్నీ కూడా మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ని ఎప్పటికప్పుడు డిస్ట్రాయ్ చేస్తూ ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్, సెల్యులార్ ఫ్యాక్టర్స్. There are two types of cellular factors. One is phagocytes and another one is natural killer cells. ఈ ఫాగోసైట్స్లో మళ్ళీ రెండు రకాలైనటువంటివి ఉన్నాయి. మైక్రోఫేజెస్, సూక్ష్మ భక్షక కణాలు, అదేవిధంగా స్థూల భక్షక కణాలు. ఇవి చేసేటటువంటి పనిని మనం ఏమంటామంటే ఫాగోసైటోసిస్. ఈ ఫాగోసైటోసిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ సెల్ ఈటింగ్, కణ భక్షణం అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. శరీరంలోకి వచ్చేటటువంటి ఏ విధమైన వ్యాధిని కలిగించేటువంటి సూక్ష్మజీవులైనా కూడా దే ఈట్, అవి వాటిని నిర్వీర్యం చేసేస్తాయన్నమాట. అదేవిధంగా న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేటటువంటివి ఉన్నాయి. ఈ న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ అనేటటువంటివి దే షో న్యాచురల్ సైటోటాక్సిటీ, సహజ విషతుల్యత అనేటటువంటి దాన్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. నెక్స్ట్ జెనెటిక్ ఫ్యాక్టర్స్, జన్యు కారకాలు. ఈ జన్యు కారకాలను మనం మూడు రకాలైనటువంటి కారకాలను మనం గమనించవచ్చు. అవి స్పీసీస్, రేసెస్ అండ్ ఇండివిజువల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఫస్ట్ వన్ స్పీసీస్ ఇమ్యూనిటీని మనం గమనించినట్లయితే ఇది రెసిస్టెన్స్ ఎగ్జిబిటెడ్ బై ఆల్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎ స్పీసీస్. The members which are presenting in a same species, they show the same and they show same type of immunity towards the microorganisms. For example, జలుబు అనేటటువంటిది మానవులకు సహజం, కానీ కుక్కలకి అది రాదన్నమాట. అంటే ఒక జాతిలో ఉన్నటువంటి జీవులు ఒకదానికి ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయన్నమాట. రెండవది రేషియల్ కమ్యూనిటీ. ఈ రేషియల్ కమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది ఏమంటే ఒక జాతిలో ఉన్నటువంటి వేరు తెగలు అనమాట. ద రేసెస్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఇన్ ఏ సేమ్ స్పీసీస్, దే షో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ససెప్టబిలిటీ టు ద ఇన్ఫెక్షన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ USA, నీగ్రోస్ ఆర్ మోర్ ససెప్టబుల్ టు ట్యూబర్కులోసిస్ దాన్ వైట్స్. నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్స్, డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఆఫ్ ద సేమ్ రేస్, ఒకే తెగలో ఉంటారు కానీ వేరు వ్యక్తులు, వాళ్ళు చూపించేటటువంటి వేరియేషన్ మనం ఇండివిజువల్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐడెంటికల్ ట్విన్స్, దే ఎగ్జిబిట్ సిమిలర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రెసిస్టెన్స్ టు లెప్రసీ అండ్ ట్యూబర్కులోసిస్, వేరియాస్ హెటెరోజైగస్ ట్విన్స్ డు నాట్ షో ద కోరిలేషన్. అంటే వాళ్ళలో మనం గమనించమన్నమాట. హోమోజైగస్లో మనం గమనిస్తాం, హెటెరోజైగస్లో గమనించాం. అదర్ కారకాలు, ఇతర కారకాలు అనేటటువంటివి మనం గమనిస్తాం. వాటిలో టెంపరేచర్, ఉష్ణోగ్రత అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటిది అనమాట. ఉదాహరణకి మనం గమనించినట్లయితే ఉష్ణరక్త జంతువులు అనేటువంటి క్షీరదాలు క్షయకు సులభంగా సోకుతుంది, కానీ శీతల రక్త జంతువులకు ఇది సోకదన్నమాట. అదేవిధంగా గోనోకోకై అనేటటువంటి ఒక బ్యాక్టీరియా, ఇట్ ఈస్ కిల్డ్ ఎట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ 40 degrees Centigrade. అందుకే యాంటీబయాటిక్స్ కనుక ముందు ఈ గోనోకోకై అనేటటువంటి దాన్ని ఫీవర్ థెరపీకి ఉపయోగిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అనమాట. టెంపరేచర్ని రైజ్ చేసి సూక్ష్మజీవులను చంపివేయడం అనమాట. తర్వాత ఇన్ఫ్లమేషన్, దీన్నే మనం ఉజ్వల అనుక్రియలు అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ ఉజ్వల అనుక్రియలలో వెన్ ఎవర్ ద ప్యాథోజన్స్ ఎంటర్ ఇన్ టు అవర్ బాడీ, దే ఇంజ్యూర్ అవర్ టిష్యూస్ అండ్ మేడ్ ఇరిటేషన్స్. దీస్ ఇరిటేషన్స్ చేంజెస్ ఇన్ సెల్యులార్ అండ్ వాస్కులర్ బాడీస్. ఈ సెల్యులార్ వాస్కులర్లో వచ్చేటటువంటి తేడాలను మనం ఏమంటామంటే ఇన్ఫ్లమేషన్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం అనమాట. ఈ ఇన్ఫ్లమేషన్ సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమంటే హీట్, పెయిన్, రెడ్నెస్ అండ్ స్వెల్లింగ్. ఇటువంటి లక్షణాలన్నీ మనకి ఉజ్వల అనుక్రియల్లో మనం గమనిస్తాం అన్నమాట. తర్వాత ఫీవర్, ఇది మనకు తెలిసినటువంటిది. ఏ రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్, మనకు ఉష్ణోగ్రత చాలా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది అనమాట. ఎప్పుడంటే ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షియస్ ఏజెంట్ మన బాడీలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఉష్ణోగ్రత అనేటటువంటిది పెరగడం అనమాట. దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే ద రైజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ యాక్సలరేట్ అవర్ ఫిజియలాజికల్ ప్రాసెస్ అండ్ మే డిస్ట్రాయ్ ద ప్యాథోజన్స్ ఆర్ ఎనీ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్.
ఉష్ణోగ్రత అనేటటువంటి పెరగడం వల్ల దేహంలోకి ప్రవేశించినటువంటి చాలా రకాలైనటువంటి కీటకాలన్నీ కూడా నశించిపోతూ ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా ఈ ఉష్ణోగ్రత అనేటటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇండ్యూసెస్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫెరెన్స్, ద ఇంటర్ఫెరెన్స్ విచ్ ఆర్ ఫైట్ అగైనెస్ట్ ద వైరస్. మనం ఇంతవరకు చూసినటువంటి ఏమంటే ఇన్నేట్ ఇమ్యూనిటీ, అంటే మన దేహంలో సహజంగా మనకు పుట్టుకతోనే వచ్చినటువంటి ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. తర్వాత ఉన్నటువంటిది ఏమంటే అక్వైర్డ్ ఆర్ అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ, మన జీవిత కాలంలో మనం సంపాదించుకునేటటువంటి ఇమ్యూనిటీ. ద ఇమ్యూనిటీ విచ్ అక్వైర్డ్ ఇన్ అవర్ త్రూఅవుట్ లైఫ్ స్పాన్. ఇక్కడ ఒక జీవిత కాలంలో మనం ఏవైతే సంపాదించుకుని ఉంటామో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ఉపార్జిత లేదా అనుకూలన అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి పేరుతో కూడా మనం పిలుస్తున్నాం అన్నమాట. ఇదేమవుతుందంటే లింపోసైట్ల యొక్క ప్రభావంతో వృద్ధి చెందుతుంది. అంటే మన దేహంలోకి ఏదైనా ఫారిన్ మాలిక్యూల్ లోపలికి ప్రవేశించినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా మన దేహంలో అనేక రకాలైనటువంటి యాంటీబాడీస్ కానీ లేకపోతే లింఫోసైట్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా రకాలైనటువంటి కణాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి. ఆ కణాల ద్వారా జరిగేటటువంటి అసంక్రామ్యతను మనం ఏమంటామంటే ఉపార్జిత లేదా అనుకూలన, అక్వైర్డ్, మనం సంపాదించుకున్నాం. ఏదైనా ఒక ఇన్ఫెక్షన్ అనేటటువంటి దానికి మనం గురి అయినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా మన దేహంలో ఉత్పత్తి లేకపోతే డెవలప్ అయ్యేటటువంటి ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట. ఇక్కడ ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 types, దట్ ఈస్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్. మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం యాక్టివ్లో న్యాచురల్, అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్. ప్యాసివ్లో న్యాచురల్, అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ అనేటటువంటి రెండింటిని మనం గమనించవచ్చు. యాక్టివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీకి సంబంధించినటువంటి మనం గమనించినట్లయితే ఏదైనా రెసిస్టెంట్ డెవలప్డ్ బై అన్ ఇండివిజువల్ ఇన్ రెస్పాన్స్ టు అన్ యాంటీజెన్ ఎంటరింగ్ ఇన్ టు ద బాడీ ఎయిదర్ బై న్యాచురల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఆర్ త్రూ వ్యాక్సిన్స్. ఇది 2 రకాలన్నమాట. అదేమంటే న్యాచురల్ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్, ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్ అక్వైర్డ్. సహజంగాను కృత్రిమంగాను మనం ఈ అసంక్రామ్యతను ఎలా సంపాదించుకుంటాం దీన్ని మనం గమనించినట్లయితే సహజమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఏదైనా ఒక వ్యాధి సంక్రమణకు మన దేహం లోనైనప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా మన దేహంలో యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి. ఆ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటిది చాలా కాలం దీర్ఘకాలంకు అదేవిధంగా శాశ్వతంగా మన దేహంలో ఉంటూ అసంక్రామ్యత అనేటటువంటిది వృద్ధి చెంది ఉంటుందన్నమాట. ఇటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సహజ అసంక్రామ్యత, అంటే మన దేహంలోకి సహజంగా ప్రవేశించేటటువంటి సూక్ష్మజీవుల వలన వృద్ధి చెందేటటువంటి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థ అనమాట, అసంక్రామ్యత పద్ధతి ఇది. తర్వాత రెండవది ఏమంటే ఆర్టిఫిషియల్ యాక్టివ్, కృత్రిమ సక్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. ఇది ఎలా అంటే మనకు ఆర్టిఫిషియల్ కృత్రిమంగా మన దేహంలోకి ఏదైనా వ్యాక్సిన్స్ అనేటటువంటి దాన్ని ప్రవేశపెట్టి వ్యాధి నిరోధకతను పెంపొందించుకోవడం అనమాట. మనం ప్రస్తుతం చాలా వ్యాక్సినేషన్ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఉదాహరణకి పోలియోకి సంబంధించి చాలా ఎక్కువగా మనకి ప్రచారం జరుగుతూ వ్యాక్సిన్స్ అనేటటువంటి వాటిని మనకు ఇస్తూ ఉన్నారనమాట. చిన్నపిల్లలుగా ఉన్నప్పుడే వ్యాక్సిన్స్ వేసినట్లయితే ఆ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది డెవలప్ అయ్యి అది లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళకి అలాగే ఉండిపోతుంది అనమాట. ఈ విధంగా కృత్రిమంగా ఏదైనా మన దేహంలోనికి యాంటీజెన్స్ని కానీ లేకపోతే వ్యాక్సిన్స్ అంటే యాంటీజెన్సే వాటిని మనం దేహంలోనికి ప్రవేశపెట్టి అసంక్రామ్యతను పెంపొందించుకోవడం. తర్వాత ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. ఈ ప్యాసివ్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది ఏమంటే నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత. ఈ అసంక్రామ్యత ఎలా అంటే అసంక్రామ్యత చెందిన వ్యక్తి నుండి అసంక్రామ్యత పొందని వేరొక వ్యక్తిలోనికి ప్రతిదేహాలు లేదా సూక్ష్మ గ్రాహ్యత చెందినటువంటి చేతవ కణాలను ప్రవేశపెట్టడం. అంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఫ్రమ్ ఏ డోనార్ టు ఏ రిసిపియంట్ అన్నమాట. అంటే బాగా అసంక్రామ్యత చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి నుంచి ప్రతిదేహాలు అనేటటువంటి వాటిని సేకరించడం, వ్యాధితో సంక్రమణ చెందినటువంటి వ్యక్తికి మనం ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళలో వ్యాధి నిరోధకతను పెంపొందించడం అనమాట. అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే ప్యాసివ్. ఈ ప్యాసివ్లో మళ్ళీ మనకు 2 రకాలు ఉన్నాయి. అవేమంటే న్యాచురల్ ప్యాసివ్, అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్. ఈ న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అనేటటువంటిది ఏమంటే ద ఇమ్యూనిటీ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ మదర్ టు చైల్డ్ త్రూ ప్లాసెంటా ఆర్ బ్రెస్ట్ మిల్క్. ఈ రెండింటి ద్వారా శిశువుకు సంక్రమించేటటువంటి అసంక్రామ్యతను సహజంగా వస్తుంది. కానీ ఈ నిరోధకత అనేటటువంటి తల్లి నుండి శిశువుకు వస్తూ ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని న్యాచురల్ ప్యాసివ్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. అదేవిధంగా ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్ అనేటటువంటిది ఉంది. ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ప్యాసివ్లో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ అసంక్రామ్యత చెందిన వ్యక్తి నుండి అసంక్రామ్యత చెందని వ్యక్తికి మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఇమ్యునైజ్డ్ లింఫోసైట్స్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ ఇమ్యునైజ్డ్ లింఫోసైట్స్ వీటిని మనం ఇతర వ్యాధితో బాధపడుతున్నటువంటి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసి వాళ్ళలో వ్యాధి నిరోధకతను పెంపొందించడాన్ని మనం కృత్రిమ నిష్క్రియాత్మక అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఇది ఇన్నేట్ వర్సెస్ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. హియర్ ఇది ఇన్నేట్ అనేటటువంటివి
ఫస్ట్ లైన్ డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్. అడాప్టివ్ అనేటటువంటివి మన జీవితకాలంలో మనం సంపాదించుకునేటటువంటి అసంక్రామ్యత వ్యవస్థలు అనమాట, అసంక్రామ్యతకు సంబంధించినటువంటి అంశాలు. ఇక్కడ చూడ మనం ముందే చెప్పుకున్నాం, బ్యాక్టీరియా కిల్లింగ్ సబ్స్టెన్సెస్, నాసల్ అంటే ముక్కు నాసికా స్రావాలలో కానీ, అదేవిధంగా బకల్ క్యావిటీ ఆశకుహరంలో అంటే లాలాజలంలో కానీ, డైజెస్టివ్ ట్రాక్లో కానీ, ఇటువంటి అన్నింటిలోనూ మనం ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకు ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటి దాన్ని మనం పెంపొందిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ ప్రొటెక్షన్ అనేటటువంటిది అవుట్ సైడ్ ద స్కిన్ అనేటటువంటిది కూడా మనకి ఈ ఇన్నేట్ అక్వైర్డ్లో ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం అన్నమాట. అదేవిధంగా అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీలో మనం గమనించినట్లయితే ఈ అగైనెస్ట్ స్పెసిఫిక్ ప్యాథోజెన్స్ అంటే దేహంలోనికి ఏవైనా వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి సూక్ష్మజీవులు కానీ లేకపోతే ఇతర రకాలైనటువంటి అన్య పదార్థాలు కానీ ప్రవేశించినప్పుడు వాటికి వ్యతిరేకంగా మన దేహంలో ఉత్పత్తి చేయబడేటటువంటి ప్రతిదేహాలు కానీ లేకపోతే ఇతర రకాలైనటువంటి లింఫోసైట్స్, బి లింఫోసైట్స్ కానీ టీ లింఫోసైట్స్ కానీ ఇటువంటివన్నీ మనకి ఉత్పత్తి చేయబడతాయి అన్నమాట. ఆ ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి ద్వారా మనకు వచ్చేటటువంటి అసంక్రామ్యతని మనం ఏమంటున్నామంటే అడాప్టివ్, మనం సంపాదించుకుంటున్నాం. అక్వైర్డ్ అంటే మన జీవితకాలంలో మనం సంపాదించుకునేటటువంటి దాన్ని మనం అడాప్టివ్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉన్నామన్నమాట. ఈ రెండింటికి మనం ఉన్నటువంటి తేడాలు మనం గమనిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఇట్ ఈజ్ సంథింగ్ ఆల్రెడీ ప్రజెంట్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మనకు తెలుసు మన దేహంలోనికి మన పుట్టుకతోనే మనకు వచ్చినటువంటి ఇమ్యూనిటీ అన్నమాట ఇది. కానీ ఈ అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే ఇమ్యూనిటీ ఈజ్ డెవలప్డ్ ఆఫ్టర్ ఇన్వాజినేషన్ ఆఫ్ ఏ మైక్రో ఆర్గానిజం. ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజం మన దేహంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు మనం తయారు చేసుకునేటటువంటి లేదా డెవలప్ చేసుకునేటటువంటి ఇమ్యూనిటీని మనం ఏమంటున్నామంటే అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. ఇట్ ఈస్ నాన్ స్పెసిఫిక్ మీన్స్ అంటే దేహంలోనికి వచ్చేటటువంటి ఏ రకమైనటువంటి వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి పదార్థాన్ని అయినా కూడా ఎదుర్కొనేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటాయన్నమాట ఇవి. ఇదేమంటే స్పెసిఫిక్ మీన్స్ ద పర్టికులర్ యాంటీబాడీ రియాక్ట్స్ విత్ ఏ పర్టికులర్ యాంటీజన్. ఒక యాంటీబాడీ ప్రతిదేహం అనేటటువంటిది ఒక స్పెసిఫిక్గా లేకపోతే నిర్దిష్టమైనటువంటి ప్రతిజనకంతో మాత్రమే చర్య జరుపుతుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఎంజైమ్స్లో మనము చదివి ఉంటాం లాక్ అండ్ కీ మెకానిజం అని. ఆ విధంగా లాక్ అండ్ కీ మెకానిజంలో ఎంజైమ్ అనేటటువంటి సబ్స్ట్రేట్తో దానికి సరిపోయేటటువంటి సబ్స్ట్రేట్తో ఎలా కలుస్తుందో ఎలా రియాక్ట్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా ఒక ప్రతిదేహం అనేటటువంటిది దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిజనకంతో మాత్రమే చర్య జరిపి దాన్ని నిర్వీర్యం చేసేస్తుంది అనమాట. అటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే స్పెసిఫిక్ ఇమ్యూనిటీ అని చెప్పి చెప్తున్నాం. నిర్దిష్టమైనటువంటి ఇమ్యూనిటీగా మనం చెప్తామన్నమాట. ఫైట్స్ ఎనీ ఫారెన్ ఇన్వాడర్. ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం మనం ఎటువంటి సూక్ష్మజీవితోనైనా బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి ఎటువంటి దానితోనైనా కూడా ఇది ఎదురు దాడి చేసుకునేటటువంటి లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. వీటితో పాటు ఇంకా మనం గమనించినట్లయితే జనరల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్హెరిటెడ్, ఇట్ కెనాట్ బి ఇన్హెరిటెడ్. ఇది మనకి ఇన్హెరిటబుల్ కాదనమాట. మనం లైఫ్లో మనం సంపాదించుకునేటటువంటి ఇమ్యూనిటీగా మనం దీన్ని చెప్తామన్నమాట. ప్రజెంట్ ఎట్ బర్త్ మనకు పుట్టుకతోనే వస్తుంది. ఇది డ్యూరింగ్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. మనం అభివృద్ధి చెందుతున్నప్పుడు మనకు సంక్రమించేటటువంటి లేకుంటే మనం అభివృద్ధి చేసుకునేటటువంటి ఇమ్యూనిటీ అనమాట, అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది. దీనికి నో మెమరీ అంటే దీనికి జ్ఞప్తిక అనేటటువంటిది అనమాట. అంటే మళ్ళీ వచ్చేటటువంటి సూక్ష్మజీవులని ఇది గుర్తించలేదు. కానీ ఇక్కడ ఏమంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. ఒకసారి ఏదైనా మైక్రో ఆర్గానిజంకి వచ్చినప్పుడు దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతిదేహం ఉత్పత్తి చేయబడినట్లయితే అది మెమరీలో ఉంటుందన్నమాట. అటువంటి యాంటీజన్ మళ్ళీ ఎప్పుడైనా మన దేహంలోనికి ప్రవేశించినట్లయితే వాటిని నిర్వీర్యం చేసేటటువంటి శక్తిని కలిగి ఉంటుంది. ఫాస్టర్ రెస్పాన్స్ అంటే మన దేహంలోనికి ప్రవేశించిన వెంటనే దీని యొక్క రెస్పాన్స్ అనేటటువంటిది ఇమ్మీడియట్గా ఉంటుంది. కానీ ఇక్కడ స్లోయర్ అనమాట, సమ్వాట్ స్లోయర్. ఎందుకంటే దేహంలోనికి ప్రవేశించినటువంటి యాంటీజన్ ఫస్ట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఐడెంటిఫైడ్ అండ్ దెన్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డెవలప్డ్ యాంటీబాడీస్. వాటికి సంబంధించినటువంటి యాంటీబాడీని వృద్ధి చేసుకోవాలా. కాబట్టి ఇది కొంచెం లేట్ అయ్యేటటువంటి నిదానంగా జరిగేటటువంటి వ్యవస్థ అన్నమాట అక్వైర్డ్ ఇమ్యూనిటీ. దీనికి ఉదాహరణగా స్కిన్, మ్యూకస్ మెంబ్రెయిన్స్, టెంపరేచర్, pH, కెమికల్స్ ఇవన్నీ మనం ఇప్పుడే ఎగ్జామ్స్లో చెప్పుకున్నాం. వీటిలో మనకి లింఫ్ నోడ్స్, స్ప్లీన్, మ్యూకోజల్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూస్ ఇవన్నీ మనకి ఇక్కడ గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట.
నెక్స్ట్ we will discuss about the cells and organs of immune system. అసంక్రామిత వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి కణాలు మరియు అవయవాలను గురించి మనం కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్. ద స్పెషలైజ్డ్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ జనరలీ దే ఆర్ నోన్ యాజ్ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అని చెప్పి మనం వీటిని జనరల్గా చెప్తూ ఉంటాం. అదేవిధంగా లింఫాయిడ్ సెల్స్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం చెప్తూ ఉంటాం అనమాట. అంటే ఇమ్యూన్ సిస్టంలో యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి సెల్స్ను లింఫాయిడ్ సెల్స్ అండ్ ఆర్గాన్స్ అవయవాలని లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అనేటటువంటివి దే ఆర్ ఇంపార్టెంట్, దే ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ద ఇమ్యూన్ సెల్స్ అండ్ ఇమ్యూన్ రియాక్షన్స్. ఇమ్యూన్ సెల్స్ రియాక్షన్స్ పెంపొందించడంలో చాలా ముఖ్యమైనటువంటి వాటిని చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ముఖ్యంగా వీటిలో ఉన్నటువంటి ఏమంటే లింఫాయిడ్ సెల్స్, అదేవిధంగా లింఫాయిడ్ అవయవాలు. ఈ రెండు రకాలైనటువంటివి ఈ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. విధిని బట్టి డిపెండింగ్ అపాన్ దేర్ ఫంక్షన్ బట్టి మనం రెండు రకాలుగా మనం చెప్తాం అనమాట. ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ అండ్ సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. ఈ ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్ ఇంకా అంటామంటే మనం ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు అంటాం, లేకపోతే కేంద్రీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలు అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఈ సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవాలని ద్వితీయ లేదా పరిధీయ లింఫాయిడ్ అవయవాలు అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం. ఈ ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలు అనేటటువంటివి ఏమంటే దే ఆర్ మేజర్ సైట్ ఫర్ లింఫోఫైసిస్. అంటే లింఫాయిడ్ వ్యవస్థలో పాల్గొనేటటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి కణాలను ఉత్పత్తి చేయడంలో ఇవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అన్నమాట. వాటిని ఉత్పత్తి చేయడంలో ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఈ ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలలో ఈ లింఫాయిడ్ స్టెమ్ సెల్స్ అనేటటువంటి ఉంటాయి. ద లింఫాయిడ్ స్టెమ్ సెల్స్ proliferate, differentiate and mature into immunocompetent cells in the absence of యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్. యాంటీజెనిక్ స్టిమ్యులేషన్ అనేటటువంటిది లేకపోయినా కూడా ఈ ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాలలో ఈ కణాలు అనేటటువంటివి మెచ్యూర్ అయి ఉంటాయన్నమాట. ఈ లింఫాయిడ్ అవయవాలు అనేటటువంటిది మన పుట్టుకతో దే ఆర్ లార్జ్ ఎట్ బర్త్ అండ్ దే అట్రోఫీ విత్ ఏజ్, క్రమంగా తగ్గిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. Here, the mature lymphocytes which are produced by the primary lymphoid organs, they migrate into blood or lymph and they accumulated in secondary lymphoid organs. ఆ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లో సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లోనికి ఎంటర్ అయిన తర్వాత, ఆ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్లోనికి అక్యుములేట్ అయిన తర్వాత దే బికమ్ ఫంక్షనలీ యాక్టివ్ వెనెవర్ దే ఎక్స్పోజ్ టు ద యాంటీజెన్కు అవి ఎక్స్పోజ్ అయినప్పుడు ఫంక్షనల్గా యాక్టివ్ అయిపోయి అవి యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి లేకపోతే సెన్సిటైజ్ సెల్స్ అనేటటువంటి వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని ముఖ్యమైనటువంటి లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్లు మనం గమనించినప్పుడు థైమస్, బర్సా ఫ్యాబ్రిస్ ఇన్ బర్డ్స్, బోన్ మ్యారో ఇన్ మెమ్మల్స్, ఈ మూడు రకాలైనటువంటి ఆర్గాన్స్ మనం గమనిస్తాం. వీటిలో మొట్టమొదటిది థైమస్ గ్రంథి లేదా బాలగ్రంథి. ఇక్కడ ఈ థైమస్ గ్లాండ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు ప్రొడ్యూస్ ద T lymphocytes, production of T lymphocytes and also the maturation of T lymphocytes takes place in thymus gland. It consists of two lateral lobes situated partially in the thorax above the heart, partially in the neck. జనరల్గా మనం గమనించినట్లయితే ఈ నెక్ రీజియన్లో మనకు థైమస్ గ్రంథి అనేటటువంటి దాన్ని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. దీనికి సంబంధించినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి విధులు మనం గమనించినట్లయితే T lymphocytes mature in థైమస్ గ్లాండ్లో T lymphocytes పరిణితి చెందుతాయి. అదేవిధంగా దే బ్రింగ్స్ అబౌట్ ద సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ, కణ మధ్యవర్తితో అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి దానికి డెవలప్ చేస్తూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా దే బ్రింగ్స్ అబౌట్ గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్ మీన్స్ ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసినప్పుడు ఇది తీసుకొచ్చేటటువంటి ఇమ్యూనిటీని మనం ఏమంటామంటే గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తాం అనమాట. అవయవాలు అనేటటువంటి కూడా ఫారెన్ బాడీస్ కాబట్టి, ఫారెన్ మాలిక్యూల్స్ కాబట్టి ఈ రిసిపియంట్ అనేటటువంటి వ్యక్తి వాటిలో ఉన్నటువంటి ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ వాటిని రిజెక్ట్ చేస్తుంటుంది అనమాట. ఆ రిజెక్ట్ చేసేటటువంటి వాటిని మనం ఏమంటామంటే గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్. ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో ఈ గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్ అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి అంశం. టు సప్రెస్ టు అవాయిడ్ ద గ్రాఫ్ట్ రిజెక్షన్ the doctors uses the immunosuppressant agents. ఇమ్యూనిటీని సప్రెస్ చేసేటటువంటి ఏజెంట్స్ని ఇక్కడ ఉపయోగిస్తూ ఉంటారన్నమాట. సెకండ్ వన్ బర్సా ఫ్యాబ్రిసెస్ ఇన్ బర్డ్స్లో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అవయవం అన్నమాట. ఈ బర్సా ఫ్యాబ్రిసెస్ అనేటటువంటిది ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ బి లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి పరిణితి చెందుతాయి అన్నమాట. ముఖ్యంగా ఈ పక్షులలో బర్సా ఫ్యాబ్రిసెస్ అనేటటువంటిది బి లింఫోసైట్స్ ఉత్పత్తి మరియు వాటిని పరిణితి చెందించేటటువంటి కేంద్రంగా పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. B lymphocytes in birds, B lymphocytes develop from the stem cells present in the yolk sac, liver and bone marrow. వీటి నుంచి మనకి ఈ సొనసంచి, కాలేయము, అస్థి అనేటటువంటి అస్థి మధ్య నుంచి ఇది ఉత్పత్తి చేయబడుతూ ఉంటుందన్నమాట.
ముఖ్యంగా వీటికి సంబంధించినటువంటి ఫంక్షన్స్ ఏం విధులు నిర్వర్తిస్తుందంటే ముఖ్యంగా బి లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి మెచ్యూర్ అవుతాయి. బర్సా ఫ్యాబ్రిసెస్ ఇన్ బర్డ్స్, అదేవిధంగా బోన్ మ్యారో ఇన్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా బి లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి మెచ్యూర్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. అదేవిధంగా ఇట్ బ్రింగ్స్ అబౌట్ హ్యూమరల్ ఇమ్యూనిటీ. హ్యూమరల్ దేహద్రవ అసంక్రామ్యత. దేహద్రవ అసంక్రామ్యత అనేటటువంటిది న్యాచురల్గా బాడీ ఫ్లూయిడ్స్లో టిష్యూ ఫ్లూయిడ్స్, ప్లాస్మా కణాలు కానీ ఇటువంటి కణాల నుంచి ఉత్పత్తి చేయబడేటటువంటి ప్రతి దేహాల ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఇమ్యూనిటీని మనం ఏమంటామంటే దేహద్రవ అసంక్రామ్యత అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఈ బోన్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఏమంటే ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గన్ మెమ్మల్స్. మనం క్షీరదాలలో గమనించేటటువంటి ముఖ్యమైన బోన్ మ్యారో అనేటటువంటిది ముఖ్యమైన లింఫాయిడ్ అవయవంగా మనం చెప్తామన్నమాట. ఇక్కడ కూడా లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి పరిణితి చెందేటటువంటి ముఖ్యమైన భాగం. లింఫోసైట్స్ ఉత్పత్తి చేయబడతాయి, పరిణితి చెందబడతాయి అన్నమాట. ఇక్కడ మనం 3 రకాలైనటువంటి అస్థిమజ్జలను గమనించవచ్చు. వన్ ఈజ్ రెడ్ మ్యారో, జనరల్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ మెడుల్లా ఆసియం రూబ్రా. ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ అండ్ ప్లేట్ సెట్స్. దెన్ ఎల్లో మ్యారో. ఈ ఎల్లో మ్యారో అనేటటువంటి దాన్ని ఏమంటామంటే మెడుల్లా ఆసియం ఫ్లేవా. ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ సెల్స్ అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ వెజిల్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్. The another one is stroma. The stroma is the tissue of bone marrow, directly not involved in hematopoiesis, but it provides hematopoietic microenvironment for the production of red blood cells. Functions మనం గమనించినట్లయితే most red blood cells, platelets and most of the white blood cells are formed in bone marrow. ఎల్లో బోన్ మ్యారో అనేటటువంటిది ఇది ఫ్యాట్స్కు అదేవిధంగా కార్టిలేజ్ ఇటువంటి బోన్కి సంబంధించినటువంటి ఉత్పత్తి కేంద్రంగా అది పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత ఉన్నటువంటిది సెకండరీ లింఫాయిడ్ ఆర్గాన్స్. వీటిని మనం ద్వితీయ అని చెప్పి చెప్తాం. ప్రాథమిక లింఫాయిడ్ అవయవాల్లో డెవలప్ చేయబడినటువంటి ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి లింఫోసైట్స్ కానీ ఇటువంటివి అన్నీ కూడా ఈ ద్వితీయ లింఫాయిడ్ అవయవాల్లో పరిణితి చెందుతాయి అన్నమాట. అంటే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత యాక్షన్లోనికి వచ్చేస్తాయి. లింఫోసైట్స్ ఆర్ మేడ్ ఫంక్షనల్. వీటికి వచ్చిన తర్వాత అవి ఫంక్షనల్గా తయారవుతూ వస్తాయన్నమాట. హియర్ ద సెల్స్ ఎక్స్పోజ్ టు యాంటీజెన్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్ ఆర్ సెన్సిటైజ్డ్ సెల్స్. ప్రైమరీ లింఫాయిడ్ అవయవాల్లో ఉత్పత్తి చేయబడినటువంటి లింఫోసైట్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఈ సెకండరీ లింఫోసైట్స్కి వచ్చిన తర్వాత అవి ఏం చేస్తాయి, యాంటీజెన్స్కు ఎక్స్పోజ్ చేయబడి సెన్సిటైజ్డ్ సెల్స్ కానీ యాంటీబాడీస్ని కానీ ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా వీటిలో మనం గమనించేటటువంటివి ఏమంటే 3 రకాలు ఉన్నాయి. లింఫ్ నోడ్స్, స్ప్లీన్, MALT మ్యూకోజా అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ. లింఫ్ నోడ్స్ గమనించినట్లయితే ఈ లింఫ్ నోడ్స్ అనేటటువంటిది దీస్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ సెల్యులార్ స్పెరికల్ ఆర్ ఓవైడ్ స్ట్రక్చర్ ప్రజెంటింగ్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ. బాడీలో ఉన్నటువంటి అన్ని లింఫ్ డక్ట్స్లో కూడా ఈ లింఫ్ కణుపులు అనేటటువంటి వాటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దే ఆర్ బీన్ షేప్డ్ అన్నమాట. ద లింఫ్ నోడ్స్ స్కాటర్డ్ త్రూ అవుట్ ద బాడీ. మొత్తం మన బాడీ అంతటి కూడా లింఫ్ వ్యవస్థలు అన్నింటిలో ఇవి వ్యాపించి ఉంటాయన్నమాట. ఈ ముఖ్యంగా అవి గమనించేటటువంటి రీజన్స్ ఏమంటే ఆర్మ్పిట్ కానీ, గ్రోయిన్, నెక్, పెల్విస్ అండ్ అబ్డామిన్. ఈ ప్రాంతాలన్నింటిలోనే మనం వీటిని గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక్కొక్కసారి ఇవి నెక్ రీజన్లో సూపర్ఫిషియల్లీ దే ఆర్ లొకేటెడ్ సూపర్ఫిషియల్లీ మనకు బయటికి కనబడే విధంగా ఉంటాయి. మనం తాకి కూడా వాటిని గమనించవచ్చు అనమాట, మనం ఫీల్ అవ్వచ్చు. అంటే లోపల మనం చేతితో తాకి వాటి యొక్క ఉనికిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ద లింఫాటిక్ అండ్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫ్లూయిడ్. లింఫ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా లింఫాటిక్ వెజల్స్ ఉంటాయి, లింఫాటిక్ టిష్యూస్ అనేటటువంటివి ముఖ్యమైనటువంటి భాగాలు మనం ఈ లింఫాటిక్ సిస్టంలో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. వీటి యొక్క ఫంక్షన్స్ మనం గమనించినట్లయితే ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా దే పెర్ఫార్మ్ ఫాగోసైటోసిస్ కణ భక్షణ క్రియలకు ప్రధానమైనటువంటి కేంద్రాలుగా ఇవి మనం గమనిస్తాం అన్నమాట. అండ్ ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఇనిషియేటింగ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్. హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ రెండింటిని కూడా ఇది డెవలప్ చేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అనదర్ వన్ ఈజ్ స్ప్లీన్. ఈ స్ప్లీన్ అనేటటువంటిది ఒక ముఖ్యమైనటువంటి లింఫాయిడ్ అవయవాలలో మనం గమనించేటటువంటి ముఖ్యమైన అవయవంగా మనం సెకండరీ లింఫాయిడ్ అవయవాల్లో మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. దీని యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి ఫంక్షన్ గమనించినట్లయితే ఇది రెండు రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ని పెర్ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ గ్రేవ్యార్డ్ ఫర్ వార్న్ అవుట్ బ్లడ్ సెల్స్. కాలం చెల్లినటువంటి వాటి యొక్క జీవితకాలం అయిపోయినటువంటి ఎర్ర రక్త కణాలన్నింటినీ బయటికి పంపించేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. సెకండ్ వన్, ద మేజర్ ఇమ్యూనలాజికల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ దట్ ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ ఫిల్టర్ ఫర్ ట్రాపింగ్ ఫారిన్ పార్టికల్స్ దట్ పాస్ త్రూ ద సర్క్యులేటింగ్ బ్లడ్. బ్లడ్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఏ వేటినైనా కూడా అది ఫిల్టర్ చేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ ఆల్సో బ్రింగ్స్ హ్యూమరల్ అండ్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. దెన్ mucosa associated lymphoid tissue.
The mucosa associated lymphatic tissue, also called as mucosa associated lymphatic tissue. ఇదేమవుతుందంటే డిఫ్యూజెస్ ఆల్ ఓవర్ ద బాడీ, అన్ని దేహంలో ఉన్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాలన్నింటిలో కూడా ఇది డిఫ్యూజ్ అంటే విస్తరణ చెంది ఉంటుందన్నమాట. ఉదాహరణకి గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్, ఓరల్ ప్యాసేజ్, నాసోఫారింజియల్ ట్రాక్, థైరాయిడ్, బ్రెస్ట్, లంగ్, సెలైవరీ గ్లాండ్స్, ఐ అండ్ స్కిన్, ఈ ప్రాంతాలలో ఉన్నటువంటి టిష్యూస్ అంతటిలో కూడా ఈ టిష్యూ అనేటటువంటిది డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయబడి ఉంటుందన్నమాట. The main sites for entry of microbes into body are through mucosal surfaces. Mucosal surfaces లో ఎక్కువగా బాడీలోకి ఎంటర్ అవుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ప్రాంతంలోనే ఈ MALT అనేటటువంటిది ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయబడి ఉంటుందన్నమాట. అందుకే ద మెజారిటీ ఆఫ్ ద లింఫాయిడ్ టిష్యూ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈజ్ లొకేటెడ్ విత్ ఇన్ ద లైనింగ్స్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేటరీ అండ్ డైజెస్టివ్ అండ్ గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టైనల్ ట్రాక్ట్. దీస్ ఆర్ ద ప్యాసేజెస్ అనమాట. మనకు లోపలికి ప్రవేశ మార్గాల ద్వారానే ఎక్కువగా ఈ టిష్యూస్ అనేటటువంటివి లొకేట్ చేయబడి ఉంటాయన్నమాట. ఇవి చేసేటటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఫంక్షన్స్. ఇట్ ఇనిషియేట్స్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్ టు స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్ ఎన్కౌడర్డ్ అలాంగ్ ఆల్ మ్యూకోజల్ సర్ఫేసెస్. Any foreign molecule which enters into our body, first it enters the passages of the body. ఆ ప్యాసేజెస్ లోకి ఎంట్రీ సైట్స్ లోకి వచ్చిన వెంటనే ఏం చేస్తుందంటే ఈ మ్యూకోజల్ అసోసియేటెడ్ లింఫాయిడ్ టిష్యూ అనేటటువంటి వాటిని అక్కడే నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. The mall tissue comprises the mucosal immune system which can functional independently. ఇది దేనికి ఎప్పటికప్పుడు దానికి స్వతహాగా పనిచేస్తూ ఉంటుందన్నమాట. స్వతహాగా పనిచేస్తూ ఉండడం వల్ల MALT అనేటటువంటిది చాలా ముఖ్యమైనటువంటి దానిగా మనం చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఉన్నటువంటి ఏమంటే సెల్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ పార్ట్స్ ఇన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్. వీటిలో ముఖ్యమైనటువంటివి ఏమంటే లింఫోసైట్స్, T లింఫోసైట్స్, B లింఫోసైట్స్. ఈ లింఫోసైట్స్లో ఉన్నటువంటి రెండు రకాలైన లింఫోసైట్స్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్, ఫాగోసైటిక్ సెల్స్. వీటిలో మోనోసైట్స్ అండ్ మ్యాక్రోఫేజెస్. వీటితో పాటు గ్రాన్యులోసైటిక్ సెల్స్, న్యూట్రోఫిల్స్, బేసోఫిల్స్, ఇయోసినోఫిల్స్, డెండ్రైటిక్ సెల్స్, మ్యాస్ట్ సెల్స్. These are the important cells which are presenting in our body. In immune cell development, hematopoiesis means secretion or synthesis or production of the lymphoid cells in our body. Main B lymphocyte, C lymphocyte, lymphoid lineage అంటాం, మైలాయిడ్ lineage, ఎరిథ్రాయిడ్ lineage. ఈ లీనియేజ్ల ద్వారా శరీరానికి అవసరమైనటువంటి కణాలను ఇవి ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాదన్నమాట. వీటి రోల్ ఏమి అంటే వీటి చేసేటటువంటి ముఖ్యమైన ఫంక్షన్స్: డిఫెండ్ ద బాడీ అగైనెస్ట్ ప్యాథోజన్స్, న్యాచురల్ కిల్లర్ సెల్స్ కిల్ వైరస్ ఇన్ఫెక్టెడ్ సెల్స్ అండ్ క్యాన్సర్ సెల్స్. అదేవిధంగా మైక్రోవేజెస్ కిల్స్ ద ప్యాథోజన్స్ బై ఫాగోసైటోసిస్ కణభక్షణం ద్వారా వాటిని నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటాయి. యాంటీజెన్ ప్రజెంటింగ్ సెల్ డిపాజిట్స్ ద పెప్టైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్స్ ఆన్ ది సర్ఫేసెస్. ఇవేం చేస్తాయంటే ద పెప్టైడ్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ ద ప్యాథోజన్స్ ఆర్ రికగ్నైజ్డ్ బై T helper cells and T cytotoxic cells. వాటి గుర్తించిన తర్వాత వాటిని నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. TS cells activates B lymphocytes or B cells. B cells productions humoral responses by producing యాంటీబాడీస్ యొక్క ప్రొడక్షన్ B cells డెవలప్ చేస్తాయన్నమాట. అదేవిధంగా T cells అనేటటువంటి దే బ్రింగ్స్ అబౌట్ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. ఈ సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ అనేటటువంటిది కణాల యొక్క మధ్యవర్తిత్వం ద్వారా జరిగేటటువంటి అసంక్రామ్యతగా మనం చెప్తామన్నమాట. Right. Next, we can discuss about the antigens and antibodies which are presenting in our immune system. For antigens, the antigens are the substances stimulates the immune system to produce antibodies. It stimulates the production of antibodies. Whenever the foreign molecule enters into our body
ఇనిషియేట్స్ టు ప్రొడ్యూస్ యాంటీబాడీస్. ఈ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ ఇనిషియేట్ చేసేటటువంటి పదార్థాలను మనం ఏమంటున్నామంటే ప్రతిజనకాలు అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఈ ప్రతిదేహాలు లేదా సూక్ష్మగ్రాహ్యత కణాల ఉత్పత్తి ద్వారా అసంక్రామ్యత వృద్ధి చేయగలిగేటటువంటి అతిదేయ సామర్థ్యాన్నే మనం ఏమంటామంటే ఇమ్యూనోజెనిసిటీ, యాంటీజెనిసిటీ అండ్ ఇమ్యూనోజెనిసిటీ, ఈ రెండు టర్మ్స్ అనేటటువంటి మనం గమనిస్తాం. యాంటీజెనిసిటీ అనేటటువంటిది ఏమంటే అసంక్రామ్యత చర్యలను వృద్ధి చేయడం, మన దేహంలో అసంక్రామ్యత వృద్ధి చేసేటటువంటి ప్రతిజనకానికి ఉన్నటువంటి సామర్థ్యాన్ని మనం యాంటీజెనిసిటీ అంటాం. అదేవిధంగా ఇమ్యూనోజెనిసిటీ అనేటటువంటిది ఏమంటే మన దేహంలోనికి వచ్చినటువంటి ఫారిన్ మాలిక్యూల్ని సమర్థవంతంగా ఎదుర్కొనేటటువంటి దేహం యొక్క శక్తినే మనం ఏమంటామంటే ఇమ్యూనోజెనిసిస్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తామన్నమాట. ఇక్కడ రెండు రకాలైనటువంటి యాంటీజెన్స్ మనం గమనిస్తాం. కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్, అదేవిధంగా ఇన్కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటివి రెండు రకాలు. ఈ సంపూర్ణ ప్రతిజనకాలు అనేటటువంటి ఏమంటే ద యాంటీజెన్ కెన్ ఇండ్యూస్ బోత్ అన్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ అండ్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇమ్యూన్ రెస్పాన్సెస్. ఇమ్యూన్ సెల్స్ను ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, అదేవిధంగా ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ని యాక్టివేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ విధంగా ఇమ్యూనిటీని మన దేహంలో ఇనిషియేట్ చేసేటటువంటి దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే సంపూర్ణ ప్రతిజనకాలు అని చెప్పి చెప్తామన్నమాట. ఇక్కడ ఇన్కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటి ఉన్నాయి. ఈ ఇన్కంప్లీట్ యాంటీజెన్స్ లేకపోతే హ్యాప్టెన్స్ అనేటటువంటివి అసంపూర్ణ ప్రతిజనకాలు. ఈ ప్రతిజనకాలు అనేటటువంటివి ప్రతిజనక లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి, కానీ మన దేహంలో ప్రతిజనకానికి వ్యతిరేకంగా వచ్చేటటువంటి ప్రతిచర్యలను ప్రేరేపించలేవన్నమాట. కానీ ఇవి ఎప్పుడైనా ఇతర రకాలైనటువంటి క్యారియర్స్ ఏదైనా వాహకాలతో ఇవి కలిసినప్పుడే వాటికి ప్రతిజనకత అనేటటువంటిది వస్తుందన్నమాట. ఉదాహరణకి ఇక్కడ ఒక యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఉంది, కెమికల్ యాక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ డైనైట్రోఫినాల్ అనేటటువంటిది. ఈ డైనైట్రోఫినాల్ అనేటటువంటిది ఇన్యాక్టివ్ యాంటీజెన్, కానీ ఇది ఎప్పుడైతే సీరం ఆల్బుమిన్తో కలుస్తుందో ఆ సీరం ఆల్బుమిన్తో కలిసినప్పుడు అది కంప్లీట్ యాంటీజెన్గా అది మార్పు చెందుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ మనం రెండు రకాలైనటువంటి ఎపిటోప్స్ అండ్ పారాటోప్స్ అనేటటువంటి వాటి గురించి మనం తెలుసుకోవాలా. ఎపిటోప్స్ అనేటటువంటిది ఏమంటే ద సైట్స్ విచ్ ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఆన్ ద యాంటీజెన్స్ విచ్ రియాక్ట్స్ విత్ ద యాంటీబాడీ. యాంటీజెన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి దేహంతో చర్య జరపగలిగినటువంటి ప్రాంతాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎపిటోప్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తామన్నమాట. అదేవిధంగా పారాటోప్ అనేటటువంటిది ఉంది. ఈ పారాటోప్ అనేటటువంటిది ఏమంటే ప్రతిదేహం మీద ఉన్నటువంటి ప్రాంతం అన్నమాట. ప్రతిదేహం మీద ఉన్నటువంటి ఏ ప్రాంతం అయితే ప్రతిజనకంతో చర్య జరపగలుగుతుందో దాన్ని మనం ఏమంటున్నామంటే పారాటోప్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తామన్నమాట. ఈ టైప్స్ వివిధ రకాలైనటువంటి యాంటీజెన్స్ ఉన్నాయి. అవి ఎక్సోజినస్, దేహం నుంచి బయట నుంచి మనకు వచ్చేటటువంటివి. ఎండోజినస్ అంటే అంతర్జనిత, మన దేహంలోనే ఉన్నటువంటి ప్రతిజనకాలుగా మనం చెప్తాం. జీనోజెనిక్ అనేటటువంటిది ఏమంటే వర్గ వికాస రీత్యా ఫైలోజెనెటికల్లీ వేరియేషన్ ఉన్నటువంటి ఇతర రకాలైనటువంటి జీవుల నుంచి మన దేహంలోనికి ప్రవేశించేటటువంటి వాటిని మనం జీనోజెనిక్ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. ఈ యాంటీజెన్కు ఉన్నటువంటి క్యారెక్టరిస్టిక్ ఫీచర్స్ మనం గమనించినట్లయితే సైజ్ అనేటటువంటిది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. ఈ సైజ్ అనేటటువంటిది ఈ యాంటీజెన్ యాజ్ ఎ డైరెక్ట్ రిలేషన్ టు యాంటీజెనిసిటీ, ప్రతిజనకతతో ఈ సైజ్ అనేటటువంటిది దగ్గర సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందన్నమాట. సైజ్ అనేటటువంటిది ఎంత ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే దానికి ఉన్నటువంటి ప్రతిజనకత పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. సైజుతో పాటు ప్రతిజనకత, సైజు తగ్గినట్లయితే ప్రతిజనకత తగ్గిపోతుంది, సైజు పెరిగినట్లయితే ప్రతిజనకత అనేటటువంటిది పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. తర్వాత కెమికల్ నేచర్. ఈ కెమికల్ నేచర్ అనేటటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే ప్రోటీన్స్, పాలిసాకరైడ్స్ అనేటటువంటివి ఎక్కువ ప్రతిజనకతను కలిగి ఉంటాయన్నమాట. అంటే లిపిడ్స్తో కానీ అదేవిధంగా న్యూక్లిక్ యాసిడ్స్తో కానీ మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఈ ప్రోటీన్స్ అదేవిధంగా పాలిసాకరైడ్స్ ఈ రెండింటికి సంబంధించినటువంటి యాంటీజెన్స్ దే ఆర్ మోర్ యాంటీజెన్స్, దే ఆర్ హ్యావింగ్ మోర్ యాంటీజెనిసిటీ. అదేవిధంగా సాల్యుబిలిటీ అనేటటువంటిది మనం గమనించినట్లయితే ఈ సాల్యుబిలిటీలో ఈ సింథటిక్ పాలిమర్స్ అనేటటువంటి దే కెనాట్ సాల్యుబుల్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఫ్లూయిడ్స్, దట్స్ వై దే ఆర్ నాట్ యాక్టివ్ ఆర్ దే ఆర్ నాట్ గుడ్ యాంటీజెన్స్ అనమాట. అంటే మన దేహద్రవంలో ఏవైతే బాగా కరుగలుగుతాయో అటువంటివే మంచి యాంటీజెన్స్గా మనం చెప్తామన్నమాట. అదేవిధంగా విదేశీయతనం, ఫారిజెన్సిస్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే వాటికి ఎక్కువ ప్రతిజనకత అనేటటువంటిది ఉంటుందన్నమాట. అంటే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి వాటికంటే దేహం బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేటటువంటి ఇతర రకాలైనటువంటి పదార్థాలకి వ్యాధి జనకత లేకపోతే వ్యాధిని కలిగించేటటువంటి లక్షణం ఎక్కువగా మనం గమనిస్తూ ఉంటామన్నమాట. నిర్మాణ రీత్యా మనం గమనించినట్లయితే ఎక్కువ కాంప్లెక్సిటీగా స్ట్రక్చరల్ కాంప్లెక్స్ అండ్ స్టేబుల్ మాలిక్యూల్స్ దే ఆర్ మోర్ యాంటీజెనిక్. అదేవిధంగా అన్స్టేబుల్ మాలిక్యూల్స్ అనేటటువంటివి లెస్ యాంటీజెనిక్, తక్కువ యాంటీజెనిసిటీ అనేటటువంటిది మనం గమనిస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఇక్కడ కొన్ని స్పెసిఫిక్ యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటి మనం గమనిస్తాం. అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటటువంటి వాటికి ఉన్నటువంటి లక్షణం మాలిక్యులర్ సైజ్ కానీ స్ట్రక్చరల్ కాంప్లెక్సిటీ కానీ ఇటువంటివన్నీ వాటికి ఉన్నటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అనమాట, స్పెసిఫిసిటీస్ అనమాట. నాన్ మైక్రోబల్ యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి.
అవేమంటే స్నేక్ వీనం, మస్కిటో బైట్, పోలెన్ గ్రెయిన్స్, సీరం ప్రోటీన్స్, మిల్క్ అండ్ ఫుడ్ ప్రోటీన్స్, యాంటీబాడీ మాలిక్యూల్స్, హిస్టోకాంపాటబిలిటీ యాంటీజెన్, దట్ మీన్స్ ఆర్గాన్ గ్రాఫ్టింగ్. బ్యాక్టీరియాలు ఉన్నాయి, ఇవి కూడా కే యాంటీజెన్, ఓ యాంటీజెన్, హెచ్ యాంటీజెన్. అదేవిధంగా వైరల్ యాంటీజెన్స్ అనేటటువంటి కూడా మన దేహంలో చాలా రకాలైనటువంటివి మనం బయట నుంచి వచ్చేటటువంటి వాటిని మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. వీటితో పాటు యాంటీబాడీస్ గమనించినట్లయితే యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి యాంటీజెన్కి వ్యతిరేకంగా మన దేహంలో ఉత్పత్తి చేయబడేటటువంటి కణాలనే మనం యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటామన్నమాట. ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి దే ఫార్మ్ బి సెల్స్, యాంటీజెన్ రిసిప్టార్స్ కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటివి ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాయి. వీటికి సంబంధించినటువంటి ఈ యాంటీబాడీస్ ఎప్పటికప్పుడు మన దేహంలోనికి ప్రవేశించేటటువంటి ప్రతిజనకాలతో చర్య జరిపి వాటిని నిర్వీర్యం చేసేస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి జనరల్గా వీటిని ఏమంటామంటే ప్రోటీన్ సబ్స్టెన్సెస్, వీటిని ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అనేటటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఎప్పుడు ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం, యాంటీబాడీ అనేటటువంటి దాన్ని వీటికి ఉన్నటువంటి స్లైట్ డిఫరెన్స్ అనేటటువంటి మనం గమనించినట్లయితే, ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ వెన్ అండ్ ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ రియాక్ట్స్ విత్ యాంటీజెన్తో ఎప్పుడైతే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ రియాక్ట్ అవుతుందో అప్పుడు దాన్ని మనం యాంటీబాడీ అంటాం అనమాట. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ అనేటటువంటిది యాంటీజెన్తో చర్య జరపనంత వరకు దాన్ని ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ అని చెప్పి మనం చెప్తాం అనమాట. అంటే ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ అనేటటువంటిది చర్య జరపక ముందు ఉన్నటువంటి పేరుగా మనం చెప్పొచ్చు. యాంటీబాడీ అనేటటువంటిది చర్య జరిపిన తర్వాత మనం చెప్పేటటువంటి పేరుగా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ యొక్క స్ట్రక్చర్ని మనం గమనించినట్లయితే ఇది వై షేప్లో మనం గమనిస్తాం. రెండు రకాలైనటువంటి లిమ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి స్టాక్ అనేటటువంటిది, లిమ్స్ అనేటటువంటిది. ఈ లిమ్స్ ప్రాంతంలో ఎపిటోప్స్ అనేటటువంటి నిర్మాణాలు ఉంటాయి. కింద వైపున ఎఫ్సి ఫ్రాగ్మెంట్ క్రిస్టలైజేషన్ అనేటటువంటిది, ఇది మ్యాస్డ్ సెల్స్తో కానీ లేకపోతే ఇతర రకాలైనటువంటి లింఫోసైట్స్తో కానీ ఇది కలిసి ఇమ్యూనిటీని పెంపొందిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. రెండు రకాలైనటువంటి చైన్స్ని కూడా మనం గమనిస్తాం, లైట్ చైన్స్ అండ్ హెవీ చైన్స్. 2 pairs అనేటటువంటి మనం గమనిస్తాం. మీరు లైట్ చైన్స్ అండ్ హెవీ చైన్స్ రెండు కూడా అమైనో యాసిడ్ల చేత వరుసక్రమం చేత నిర్మించబడి ఉంటాయన్నమాట. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ ఉన్నటువంటి క్లాసెస్ మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ వాటిలో ఉన్నటువంటి హెవీ చైన్స్ను బేస్ చేసుకుని మనం చెప్తాం అనమాట. ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ జి, ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్ ఆల్ఫా కలిగినటువంటిది, అదేవిధంగా మ్యూ కలిగినటువంటిది, డెల్టా, ఎప్సిలాన్ అనేటటువంటి ఇవి కలిగినటువంటి వాటిని అన్నింటినీ మనం ఇమ్యూనోగ్లోబులిన్స్ వివిధ రకాలైనటువంటి ఏ కానీ, ఈ కానీ, జీ కానీ ఇటువంటివన్నీ మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. ఇవి చేసేటటువంటి ముఖ్యమైన పనులు ఏమంటే ప్రొటెక్టింగ్ ద బాడీ అగైనెస్ట్ ద ఇన్వాడింగ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్. ప్రొటెక్టింగ్ రోల్ క్యారీడ్ అవుట్ ద ఫాలోయింగ్ వేస్. ఎలా అవి చేస్తాయనేటటువంటి అగ్లూటినేషన్ ఆఫ్ ద యాంటీజెన్, ప్రిసిపిటేషన్ ఆఫ్ ద యాంటీజెన్, న్యూట్రలైజేషన్ ఆఫ్ ద యాంటీజెన్, లైసిస్ వాటిని నిర్వీర్యం, లైసిస్ ఆఫ్ ద యాంటీజెన్, ఆప్సోనైజేషన్, టిష్యూ ఫిక్సేషన్, ఫాగోసైటోసిస్, కీమోటాక్సిస్, అదేవిధంగా యాక్టివేషన్ ఆఫ్ మ్యాస్ట్ సెల్స్ అండ్ బేసోఫిల్స్. ఈ విధమైనటువంటి ప్రక్రియలను ప్రేరేపించడం ద్వారా యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి మన దేహంలో ఇమ్యూనిటీని లేకపోతే అసంక్రామ్యతని అనేటటువంటి వాటిని ఎప్పటికప్పుడు పెంపొందిస్తూ జీవులను రక్షిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. Good afternoon everyone, welcome to today's session. So we had been talking about communication skills as a part of the ESC program. We are done with aptitude, now we are talking about communication skills. So as a part of communication skills, I spoke about 4 fundamental pillars of oral communication. I explained to you the communication tree, I explained to you the importance of pronunciation. Yesterday I also spoke about the problems that we face in terms of proper pronunciation. I explained how mother tongue influence is not a factor, but regional influence is a factor. We spoke about the phonetics, how city and cat being words that is starting with the same letter, giraffe and gadget starting with the same letter but carries 2 different pronunciation or 2 different sounds. City starts with a s sound and cat starts with a k sound.
giraffe starts with a j sound and gadget starts with a g sound. And I explained to you why does this happen. It's because of English being a non-phonetic language. I explained how there are different languages which are phonetic, which means the way we spell, the way we pronounce, both are same. But when it comes to English language, the way we pronounce and the way we spell could be different. I gave you certain examples like put is put, but but is but, it's not but. So the examples that I spoke earlier, city, cat, giraffe, gadget, likewise we can have tons of examples where a particular letter may not have the same kind of pronunciation which may exist in any other word, and that is because it's a non-phonetic language. And I introduced what exactly is the reason because of which this happens. That's because of English language has different consonant sounds and vowel sounds. I explained the letters, how we have 26 letters in English alphabet system, 21 consonant and 5 vowels, but we have 24 consonant sound and 5 vowel sound. So today I am going to explain what a consonant sound is, and I will also explain the 24 consonant sounds with examples. So let's begin. So consonant sounds are the manner of articulation is how air escapes from the vocal tract when the consonant or approximant, that is vowel-like sound, is made. Manners include stops, fricatives and nasals. The place of articulation is wherein the vocal tract, the obstruction of the consonant occurs and which speech organ is involved. And vowel sound are pretty straightforward. It's a speech sound that is made with no obstruction of the vocal tract. Now when you read this particular definition on the left and as well as right, it's pretty complex to understand what does it mean. Now when we look at the various consonant sounds, it's going to become easy for you. Okay, so like I said, there are 26 letters in English alphabet, but there are 24 consonant sounds and 15 vowel sounds. So please make a note of this. Even though there are 21 consonants, but there are 24 consonant sounds, you need to understand how consonant is different from consonant sounds and how vowels are different from vowel sounds. You need to master this combination of 24 plus 15 in order to be perfect with the pronunciation aspect. Alright, so these are the sounds in English language as far as consonant sounds are concerned. I am going to tell you how to pronounce these sounds. What I would suggest, if you're watching this on Mana TV Live, or if you're watching this on YouTube, if you're watching it YouTube Live or a repeat on YouTube, if you get the link and if you want to play it again, the way we're going to practice or the way we're going to understand this is I'm going to read each and every sound and then I will pronounce how it is done. Okay, alright, let's start the first line. The first line is, it's not P, it is P. So it's P, then it's B, T, D, K, G. Let me repeat. P, B, T, D, K, G. Second line, CH is pronounced as Ch. So it's Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. I repeat, Ch, J, Th, The, S, Z, Sh, J. Fourth line, F, V, W. So there is a difference between the V and W. I'll explain to you once we reach there. It's F, V, W, H, R, Y, L, and the last line M or M, N, and Ng. Any word that ends with ing, this sound exists there.
Now when you look at these 24, it's pretty confusing. You wouldn't be able to figure how to pronounce these. So I will include examples to help you understand how to pronounce these sounds. Alright, let's start. The first one, I want to start with the first line. I'm going to make a mention of this here. Here we go. So if you look at these examples, every sound I have mentioned 3 examples. In the first example, the sound is in the beginning. The second example, the sound is in the middle. And the third one, the sound is in the end. Okay, so let's start. It's pot, per as in pot, topple, top. Alright, now let me add some more words so that you can understand it. So I'm going to reduce this font size so that I can add more examples with the per sound for you. Alright, let's start. Picture, print, puddle. Puddle means whenever there is a water stagnation on the roads, like in a small hole or pothole, that's called a puddle. It's not poodle, it's puddle. Paint. Now I'm going to use certain words where the sound is in the middle. Topple, which we have already used. Couple. People. Shopping, where per is in the middle. Drop, now this sound is in the end. Stop. Top I have already used. Shop, where the sound is in the end. So wherever you see the letter P, you will have a per sound, but there is an exception. For example, if the word is photograph, so here even though we have the letter per, but it's not a photograph. We don't say photograph, we say photograph, because we have PH. Okay. Now next one is B. For example, bat, bubble, cab. Let me give you examples, some more examples for this particular sound. Brick, biscuit, brim, basket. All right. Now examples where the sound is in the middle. Trouble, cobble, double. Now here the sound is in the middle, the B sound. Now examples where the sound is in the end. Drib, crib, nib, like the fountain pen nib. Crab, we have crab. Okay, so some examples where the sound is in the beginning, sound is in the middle, and the sound is in the end. Now
The next one is t sound. So let's look at certain words. Table, bitter, pot. Likewise, what you need to do is you need to come up with more such examples. I just showed you how to build more examples. When you do this exercise, you end up working on your vocabulary as well. So table, bitter, pot, desk, advice, loud, kite, disclose, mask. Now when you look at this particular example, disclose, you notice the letter K is not there, but you do have the sound. So you need to be very sure you're looking at the sound and not the letter. Okay, let's have certain example where the letter will not be there but the sound will be there. Let me reduce this. For example, cat, okay, cascade, dislocate, locate, locket. Now here both the letters C and K are here. Here the letter K is not there, but still we have the sound which is K, like locate, dislocate. For example, disc. Even though the letter K is not there, but the sound K is there. So this particular letter, when we look at as an alphabet system, it's just a letter, but when we look at it as a sound, it's a K sound. So don't look at it as a letter K, but look at it as a sound. This is the fundamental aspect which you need to understand when it comes to the pronunciation in English language. You may not have exactly the same letter, but you need to understand what does the letter signify in terms of sound. Okay, say for example the K, we have examples on your screen which is dislocate, locate, locket, disc. So none of these words, or for example cascade or cat, none of these words have the letter K in it, but still it has the pronunciation which is K. So once you master this, you will be able to understand the importance of the consonant sound. Let me change the font size for you so that it's easier. The last one of the first line, which is a G sound, goat, magnify, big. Goat, magnify, big, sorry. Now the next set of sounds that I'm going to talk about is ch, j, th, the. Only 4 I'm going to take.